Shofiul Islam Mohiuddin, Member of Parliament and former President of ABCCI, as the special guest. Today's keynote paper will be presented by Mr. Rizwan Rahman, President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry. We have also Dr. Mohammad Habibur Rahman, Chief Economist, Bangladesh Bank, and Mr. Mohammad Hatem, Executive President, BKMEA, as respected panel discussants. Before going into the main event, I would humbly request Mr. Arman Haq, Senior Vice President, Dhaka Chamber, to present a memento to our chief guest, Dr. Shamsul Alam, Honorable State Minister for Planning, Government of Bangladesh. Thank you, sir. Now, I would like to request Mr. Monwar Hossain, Vice President, Dhaka Chamber, to present another memento to our special guest, Mr. Muhammad Shofiul Islam Mohiuddin, Member of Parliament and former President ABCCI. Yes, sir. Ladies and gentlemen, at this point, I would like to request Mr. Arman Haq, Senior Vice President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, to kindly deliver his welcome address. Thank you very much. Honorable Chief Guest of this event, Dr. Shamsul Alam, Minister of State, Ministry of Planning, Government of Bangladesh. Special guest, Mr. Mohammad Shofiul Islam Mohiuddin, MP and former President, FBCCI. Distinguished discussants, Dr. Mohammad Habibur Rahman, Chief Economist, Bangladesh Bank. Mr. Mohammad Hatem, Executive President, BKMEA. Distinguished business leaders, guests from the private and public sector, friends from the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. I would like to welcome you all to today's seminar titled Current State and Future Outlook of Bangladesh Economy, Private Sector Perspective, January to June, fiscal year 2021 to 22. Organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry. I want to extend my profound gratitude to the honorable chief guests, special guests, discussants, and all the participants for attending this event. As we approach the 15th of August, I would also like to take a few seconds and put forward my deep homage to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and his family members. Distinguished guests, Dhaka Chamber, the country's most vibrant private sector voice, having a family of 4,500 plus businesses, delivers fact-based opinions and recommendations for continuous trade and investment development for over the last 6 decades. Dhaka Chamber has been promoting the private sector through wide-ranging critical policy advocacy, reforms, support in wide-ranging areas, including, but not limited to, policy advocacy, industrialization, taxation, cross-border trade, investment, and regional economic integration for the continuous enabling of the business ecosystem. Formulating a biannual economic state of Bangladesh is a part of the DCCI legacy. DCCI believes in an inclusive approach which can be seen in our day-to-day activities. Bangladesh has been striving through the geo-economic unrest and post-pandemic transition. Prices of essentials, as we can see, like food and oil, has skyrocketed. Dollar price and inflation have made some discomfort in the economy. These are the challenges that we are facing today.
Nonetheless, that being said, our interim GDP increased to 465 billion with 7.25% growth. Our GDP per capita is $2,824 in the fiscal year 2022. Our economy has also set higher growth target due to the economic resilience, LDC graduation, qualification and firm commitment of the private sector, which is the key economic driver. When many other developed and developing economies are frankly struggling, we have done moderately well. With respect to time, I will end my welcome note here. I would like to invite the President of Dhaka Chamber, Mr. Rizwan Rahman, to present the keynote presentation on macroeconomic state, focusing the period of second half of the fiscal year 21-22, and subsequently moderate the session. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you, our friends from the print and electronic media. And I'm very delighted to have with us once again our Honorable Chief Guest Professor Dr. Shamsul Alam, our Honorable Special Guest Mr. Shafil Islam Muhyiddin MP, former President of BCCI, distinguished panelists Dr. Muhammad Habibur Rahman and the Executive President of BKMEA, Mr. Muhammad Hatem, my respected seniors from Dhaka Chamber, MCCI Vice President, ladies and gentlemen, economic and emancipation of Bangladesh. Immediately after the independence of Bangladesh, Bangabandhu pitched some thoughtful and far-sighted ideas, including some socio-economic visions such as providing access to basic needs, establishing equitable equity, ensuring social security, women's emancipation, rich, prosperous and discrimination-free nation, which have been translated into reality to a large extent in today's economic condition of Bangladesh. His sagacious decisions has made the basis of the economic transformation that we have today in Bangladesh. As you can see, that commemorating the idealism and spirit of Bangabandhu, our economy is graduating into a developing country in 2026, followed by a developed country in 2041. In this journey, Bangladesh has become a miracle and a role model of development in the world and emerged as one of the most dynamic, resilient and fastest growing economies, as mentioned by many international organizations. We're gradually turning the long cherished dream of Bangabandhu into a reality today. Now I'm going to begin my keynote presentation. Before that, I would like to draw the attention of all the respected audience, participants and our friends from the electronic media. All the data that we collect, they are usually from Bangladesh Bank, BIDS and various government and non-government organizations, and Dhaka Chamber compiles them all together and gives their private sector perspective for which we are gathered here today. And of course, we also use international sources as per our requirements. So I will just quickly run through. আমাদের একটু আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে ধৈর্যের সাথে আজকের প্রেজেন্টেশনটা একটু বড়, বাট আমি চেষ্টা করব এটাকে যত শর্ট করে প্রেজেন্ট করা যায়। আসলে পুরো 6 মাসের অর্থনীতিকে এত অল্প সময়ে এক্সপ্লেইন করা, and that too on a country যেখানে আমাদের tremendous growth, success and also recently কিছু hiccups, এই সব কিছু এক্সপ্লেইন করা একটু সময় লাগে, বাট আমি চেষ্টা করব আমাদের কন্টেন্টসগুলো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ইকোনমি এট আ গ্লান্স উই উইল শেয়ার দ্য ক্রাইসিস ইম্প্যাক্ট, এরপরে যে আমাদের যে পোস্ট ইকোনমিক রিকভারি অফ কোভিড-19, fiscal and monetary policy, supplemented by the macroeconomic factors about agro sector, industry sector and service sector, প্রত্যেকটাতে আমরা সাবডিভিশন ওয়াইজ আমরা চলে যাচ্ছি। At the very outset, economy at a glance, এটা আপনাদের সবার জানা আছে, we have a $465 billion economy in the fiscal year of 2022. এখানে আমাদের বায়ানুয়ালি আমি আগেই বলে দিচ্ছি, আমরা জানুয়ারি টু জুন আমাদের আউটলুকটা কি ছিল এবং সেখান থেকে কম্পারেটিভ যে প্রিভিয়াস 6 মান্থসে কেমন পারফরমেন্স ছিল এবং এই 6 মান্থসে কেমন। এগ্রিকালচার, ইন্ডাস্ট্রি এন্ড সার্ভিস সেক্টর হ্যাড সাবস্ট্যান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশন। আমাদের তৎকালীন জেনারেল ইনফ্লেশন ছিল 6.15%, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ফুড ইনফ্লেশন ছিল 6.05. দিস হ্যাজ চেঞ্জ ইন দ্য রিসেন্ট ডেজ, বাট আমরা কিন্তু জুন পর্যন্ত এখানে ক্যালকুলেশন আনছি। FDI has shown a 5.57% growth. Exports and imports, you know that Bangladesh has recently touched the $100 billion mark, as well as a $52 billion export market.
As for the exports industry, you can see যে আমাদের বিগত 6 মাস থেকে চলতি 6 মাস যেটা ছিল জানুয়ারি টু জুন, সেখানে আমাদের একটা ইনক্রিমেন্ট আছে। It was earlier it was almost 25 billion, now it's 27.5 billion. Imports এর ক্ষেত্রে we have seen almost a 10% increase. Inflation, as I told you, আমাদের এর আগে বিগত ডিসেম্বরে ছিল 6.05, যেটা জুন মাসে এসে according to the BBS 7.56 এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের রেমিটেন্সের অলমোস্ট সেম, আমাদের 10.23 as opposed to 10.79. এখানে আপনারা জানেন যে রিসেন্ট মান্থে অনেক রেমিটেন্স আমাদের বেড়েছে, বাট দ্যাট উইল নট কাম ইনটু এফেক্ট বিকজ উই আর অনলি টকিং অ্যাবাউট 30th June 2022. রিজার্ভে অফকোর্স দেয়ার হ্যাজ বিন আ চেঞ্জ, অ্যাজ ইউ নো, যে আমাদের রিজার্ভের উপরে একটা প্রেশার আছে এবং আমাদের ইম্পোর্ট পেমেন্টস অনেক ডিউ ছিল। সো অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে উই হ্যাভ লস্ট about 5 billion, roughly $5 billion in foreign reserve, যেটা আমাদের year end closing হয়েছে 41.8 billion up to June 2022. গ্লোবাল ক্রাইসিস ইম্প্যাক্ট, আপনারা জানেন যে গ্লোবাল গ্রোথ ফোরকাস্ট অলরেডি 3.2% কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিউ পোরের মধ্যে প্রায় 50 লক্ষ অ্যাকর্ডিং টু দি IFPRI। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ডেটা আমরা কোত্থেকে নিচ্ছি সেটা আমরা শেয়ার করে দিচ্ছি। এক্সচেঞ্জ রেটের একটা ডেপ্রিসিয়েশন এসছে প্রায় 9.5% আপ টু দি মান্থ অফ জুন, and then because of the oil price shock, the gas price has also gone up by almost 22.8%. And energy supply chain disruption, সেটা আমরা সবাই অবগত আছি, and trade deficit আমাদের প্রায় $40 billion in fiscal 2022. COVID-19 এর যেটা আমাদের new poor remains at 18.5% to 30.9 million, যেটা raise হয়েছে আমাদের in May 2022 according to BIGD. Private investment has reduced to 23.7%. And export opportunity, যেটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি বেড়েছে হচ্ছে PPE বিক্রি করা, তারপরে ফুড প্রোডাক্টস, মেডিকেল গ্রেড প্রোডাক্টস, এগুলোর এক্সপোর্ট অপরচুনিটি আমাদের বেড়েছে। দিস ইজ প্রাইমারিলি বিকজ অফ দ্য হেলথ কেয়ার সেক্টরের যে একটা বুম যেটা এসছে পোস্ট প্যান্ডেমিক। হাই ট্রেড ডেফিসিট অ্যান্ড রাইজিং গ্লোবাল কমোডিটি প্রাইসেস, আওয়ার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ক্রস দ্য $100 billion মার্ক, প্রাইমারিলি বিকজ আমাদের ইম্পোর্ট অনেক বেড়ে গেছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে ডলারের একটা রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট আছে। And 98% of the informal workers experience an income drop on an average of 6,829 taka, which is $80. Again, at the rate of June 2022, according to Prague. LDC graduation, আমরা সবাই জানি যে we are going to lose some international support measures, as well as the duty-free, quota-free facilities, and so on, the IP flexibility. So almost prior 14.28%, which is roughly $5.75 billion reduction in export earnings. And at the same time, tariff rates will be imposed from 8 to 14%. And GSP facility already, আমরা যেটা জানি যে Australia, UK, and the European Union has extended us till 2029. Moving on to policy measures, the Prime Minister's office has created an LDC graduation committee, যেখানে 7টা subcommittee আছে, and এখানে বিভিন্ন সেক্টর, বিভিন্ন রেলেভেন্স ওয়াইজ স্মুথ ট্রানজিশনের জন্য, আমাদের ট্যারিফ নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার্সের জন্য বিভিন্ন ধরনের we just held the 7th board meeting of the graduation committee last week. এখানে policy measures এর ক্ষেত্রে 13টা free trade agreement, then preferential trade agreement, they are in progress, including the comprehensive economic partnership agreement. At the same time, RTA policy guideline has been drafted with the view of signing the bilateral trade agreements, and support to sustainable graduation project একটা দায়িত্ব নিয়েছে to conduct various research considering graduation, যেটা Ministry of Commerce and the Economic Relations Division একসাথে করছে। As for the recommendations, আমরা যেটা ঢাকা চেম্বার থেকে প্রস্তাব করছি সেটা হচ্ছে the removal of the NTBs in the trading process, bilateral and multilateral agreement যেটা আমাদেরকে expedite করতে হবে। আমাদের I think that we are taking a lot of time in signing these agreements, and at the same time the tariff structure needs to be revised and competitive considering the local revenue. Ease of doing business needs to be ensured through quick implementation of the TFA. এবার আমি আসি পারফরমেন্স অফ দ্য ফিসক্যাল পলিসি। আপনারা জানেন যে প্রায় কালেকশন হয়েছে 91.4% of the total target for the year ending fiscal 2022. ADP implementation was over 94%. বিগত 2 বছর এটা অনেক কম ছিল, আপনারা জানেন প্যান্ডেমিকের সময় প্রায় 80% এর অ্যাচিভমেন্ট ছিল ADP ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে, but it has been revived in 2022. And also I think that the ADP implementation is slower than expected because আমাদের এখন যত প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাজেটও বাড়ছে, সেইভাবে আমাদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করাটাও সেরকম চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবসময় বলে আছি যে দ্রুত বাস্তবায়নের কথা, সেটা নিয়ে যেখানে পলিসিগুলো নিয়েছে, the source tax on bank interest increased from company taxpayer 20% করে দেওয়া হয়েছে 10% থেকে, which is almost double. And then export proceeds এর ক্ষেত্রে 0.5% থেকে source tax বাড়ানো হয়েছে 1%, which is again double as well.
অ্যান্ড কর্পোরেট ট্যাক্স ফর দ্য কোম্পানি, যেটা আপনারা সবাই অবগত আছেন, রিসেন্টলি বাজেট পাস হয়েছে। নন লিস্টেড কোম্পানিজের জন্য 27.5% করা হয়েছে, লিস্টেড কোম্পানির জন্য 22.5% করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কন্ডিশন আছে, লিস্টেড কোম্পানিদের ক্ষেত্রে যদি 10%-এর নিচে যদি আইপিও হয়ে থাকে সেখানে আপনারা সেই সুযোগ সুবিধা নিতে পারবেন না। 36 লক্ষ টাকার বেশি যদি ক্যাশ খরচ করেন তাহলে সেই সুযোগ সুবিধা অতালিকাভুক্ত কোম্পানিরা নিতে পারবে না। অ্যান্ড আরেকটা যেটা উদ্যোগ ভালো নেওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে যে 40টি সার্ভিসের জন্য আপনার ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাদের রেকমেন্ডেশন ফর দ্য ফিসক্যাল পলিসি অলওয়েজ রিমেইনস অ্যাজ যে ট্যাক্স নেটটা বাড়ানো, যাতে করে এক্সিস্টিং ট্যাক্স পেয়ারদের থেকে বোঝাটা কমে আসে। ফুল অটোমেশন অফ ট্যাক্স, ভ্যাট, কাস্টম রিসেটলমেন্ট অ্যান্ড রিটার্ন অ্যান্ড ক্রেডিট প্রসেস। গভর্নমেন্ট বরিং সেভিং সার্টিফিকেট থেকে রিডিউস করে চিপ সোর্স অফ ফান্ডস বাইরে থেকে আমাদের অ্যাক্সেস করা উচিত। আপনারা জানেন যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন কিন্তু আমরা ওডিএ পাওয়াটা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবো। তার কারণ আমরা এখনই আগামী যে কদিন আছে সেখান থেকে আমরা স্বল্প খরচে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ যদি আমরা নিতে পারি সেটা আমাদের জন্য সুবিধা হবে। এবং পাবলিক ডেট টু জিডিপি রেশিওটা অলওয়েজ মাস্ট বি কেপ্ট এট আ মিনিমাম, বিকজ আমাদের সামনে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ an economic crisis that people has been always been talking about. At the same time, ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি এডিপি, যেটা আমরা সবসময় বলি স্বল্প খরচে দ্রুত বাস্তবায়নের কথা, এটা এনশিওর করতে পারলে আমাদের এই ফিসক্যাল পলিসির উপরে প্রেশারটা কমে আসে, পারফরমেন্সটা অটোমেটিক্যালি ভালো হয়। এবার আমি চলে আসি মনিটারি পলিসির ক্ষেত্রে। যদিও প্রাইভেট সেক্টর ইজ ইয়েট টু রিচ ইটস টার্গেট, আর আপনি যদি পাবলিক সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথ দেখেন, আমাদের কিন্তু 32.6% টার্গেট করা হয়েছিল জুন মাসে, সেখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাচিভ ওয়াজ 27.9%। অ্যাট দ্য সেম টাইম প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথটা 14.8% টার্গেট করা হয়েছে এবং 13.66% ওয়াজ দি অ্যাকচুয়াল অ্যাচিভড private sector credit growth. সেখানে as for the policy, tight and cautious monetary policy has been declared, aiming to control the আমাদের মূল্যস্ফীতিকে কন্ট্রোল করার জন্য। রেপো has been increased to 5.5%, ADR এর কোনো চেঞ্জ আসেনি। এরপরে আসেন পাবলিক প্রাইভেট সেক্টরের গ্রোথের ক্ষেত্রে টার্গেট করা হয়েছে 14.1% for the private sector and 36.3% for the public sector. প্রায় 2 ট্রিলিয়ন টাকা স্টিমুলাস প্যাকেজ ফর দি সোশ্যাল সেফটি নেট, যেটা আমাদের কোভিড ভিক্টিমদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। As for recommendations, the cluster-based collective loan facility, cash flow-based financing, সহজ শর্তে অর্থায়নের কথা যেটা আমি সবসময় বলি যে কটেজ, মাইক্রো অ্যান্ড স্মল ইন্ডাস্ট্রির জন্য ক্যাশ ফ্লো-বেসড ফাইন্যান্সিং এবং আপনার মোর equity-based motivating equity-based financing can be implemented. Monetary policy needs to present a holistic view of money market and indication so that it helps the money and the most importantly the resource mobilization. এরপরে আসে আমরা যে MPS একটা ব্যালেন্স the interest of industries, banks and other stakeholders, monetary and fiscal policy that should have a nexus for coordinated economic development. আরেকটা প্রস্তাব আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংক এটা আগেও দিয়েছি, এখন আবার বলছি যে একটা ন্যাশনাল কমিটি ইন কেস অফ দিস কাইন্ড অফ মোমেন্টস, ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের সহ, ক্যাপিটাল মার্কেট রেগুলেটর সহ, ব্যাংকারদেরকে নিয়ে আমাদের ইট ক্যান বি ইনক্লুডিং অল দি ফর্মার গভর্নর্স যারা অতীতে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের লিডারশিপে ছিলেন, ইনক্লুডিং ট্রেড অ্যানালিস্ট অ্যান্ড ট্রেড বোর্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ, সবাই মিলে একটা ন্যাশনাল কমিটি টু স্ট্র্যাটেজি টু আইডেন্টিফাই দি স্ট্র্যাটেজিজ অফ দি হোয়াট ইজ দ্য ইকোনমিক সিচুয়েশন। এবার ম্যাক্রো ইকোনমিক ফ্যাক্টরদের ক্ষেত্রে আমরা ইনফ্লেশন একটু আগে বলেছি আপনাদেরকে যে জুনে এটা ক্লোজ হয়েছে 7.56%-এ। নন ফুড ইনফ্লেশন ওয়াজ রেকর্ডেড অ্যাট 6.33%, আর আপনার ফুড ইনফ্লেশন যেটা অবভিয়াসলি রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট হয়েছে, ইট ইজ রেকর্ডেড অ্যাট 8.37%. দ্য সোর্স ইজ বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, জাস্ট টু রিঅ্যাসিওর ইউ। দ্য গ্লোবাল এনার্জি প্রাইস শক and the supply crunch heavily damage our local supply chain and provoke inflation. এনার্জি প্রাইসের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে ডিরেক্ট কনজিউমারদের উপরে এটা এফেক্ট করে, কনজিউমারদের উপরে এফেক্ট করলেই আমাদের ইনফ্লেশনটা এইভাবে বাড়ছে। As for the policy measures, fiscal 23-তে বাজেটে একটা টার্গেট নেওয়া হয়েছে 5.6% পলিসি ইনফ্লেশনটাকে ট্যাকেল করার জন্য। ওএমএস আউটলেটগুলোকে প্রায় দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে এবং একটা নিউ রিফাইন্যান্সিং লাইন অফ ক্রেডিট ফর ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউটিং, যাতে করে আমাদের আমদানি নির্ভরশীলতা আমরা কমিয়ে আনতে পারি, সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্ট্রোডিউস করেছে। এলসি মার্জিনটাকে ডাবল করে দেওয়া হয়েছে ফর লাক্সারি গুডস এবং যেগুলো আমাদের ইমিডিয়েটলি রিকোয়ার্ড না, নন সিরিয়াল ফুডস, ক্যান্ড অ্যান্ড প্রসেস ফুডস। And TCB introduced 1 crore family card for lower and the middle class families. As for our recommendations, additional cost in the supply chain needs to be lessened to control the food inflation. Stakeholders of agro-business need to be compensated. ওদেরকে স্পেসিফিক্যালি ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট যেটা বৃদ্ধি হয়েছে, আমাদের যে জ্বালানির যে বৃদ্ধি হয়েছে, সেখানে যে আমাদের ফার্টিলাইজারের খরচ বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদেরকে একটু তাদেরকে সাশ্রয়ী মূল্যে সেই সাপ্লাই দিতে হবে। আর কমোডিটি এক্সচেঞ্জ যদিও দুইটা ফর্ম হয়েছে ঢাকা এবং চিটাগংয়ে, বাট এগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন এখন অতি জরুরি, যাতে করে ফেয়ার মার্কেট অ্যাক্সেসটা সব একটা ফার্মার থেকে ফ্রম দ্য ফার্ম টু দ্য টেবল, এই ফেয়ার মার্কেট অ্যাক্সেস যেন আমরা সবাই পাই।
এরপরে আসে আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট এবং প্রাইস ডায়নামিক্স, এটাকে মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইররেলেভেন্ট প্রাইস শকগুলোকে আটকাতে হবে। এর পাশাপাশি আমাদের এসেনশিয়াল কমোডিটি সাপ্লাই থ্রু টিসিবি, এইটা যে এখন ঢাকায় যেটা উদ্যোগটা নিয়েছে অনেক প্রশংসনীয় একটা উদ্যোগ, এটা আমাদেরকে ঢাকার বাইরেও নিতে হবে এখন। এরপরে আসি আমরা যে ফ্লেক্সিবল ইন্টারেস্ট রেট রিজিম, এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি অনেক তর্ক বিতর্ক হচ্ছে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কোনো সময় বলছি না এখানে যত কিছুই বলছি এটা ক্রাইসিস মোমেন্ট হয়ে থাকে, সেখানে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা না স্বল্প মেয়াদের জন্য যে ফ্লেক্সিবল ইন্টারেস্ট রেট করে সেটাকে আবার সামনে আমাদের সিচুয়েশন যখন বেটার হবে সেটাকে আমরা আবার রিভাইজ করতে পারবো। প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টস ইন এফডিআই, it was recorded at 23% in the fiscal 2022. FDI inflow আমাদের প্রায় 18.64% নেগেটিভ, মানে comparatively কম হয়েছে if you compare, and then the total FDI received was 2.65 billion according to Bangladesh Bank. এরপরে আমরা যদি দেখি যে আমাদের FDI to GDP ratio, Vietnam is at 6.2%, আমাদের পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়া is at 2.2%, Indonesia is 1.76%. At the same time, Bangladesh is only 0.61%. So it's substantially low. এই জন্য আমরা বলি যে আমাদের FDI to GDP তে আরো কনসেন্ট্রেট করা উচিত। But the reasons are nothing new. You know, the inadequate infrastructure, high cost of doing business, and the lack of effective one-stop service. Private investment policy ক্ষেত্রে একটা new income tax draft করা হয়েছে, which is soon to be passed in the parliament. And এর পাশাপাশি আমাদের টার্গেটেড যে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট জিডিপি রেশিও, যেটা টার্গেটেড at 24.94% for the next fiscal year, which is 2022-2023. Gross investment to GDP ratio is 34% in the আমাদের যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেটা ছিল সেখানে 34% ধরা হয়েছে। সো আমাদের রেকমেন্ডেশন হচ্ছে এগেন ইজ অফ ডুইং বিজনেস এবং কস্টের কথা আমরা সবসময় বলে আসি, এটাকে সমন্বয় করা এবং ডিসক্রিমিনেটরি পলিসি, যে স্থানীয় শিল্পায়নকে শক্তিশালী সেভাবেই করতে হবে যেভাবে আমরা বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে আকর্ষণ করতে চাই। ন্যাশনাল রোড ম্যাপ ফর অ্যাট্রাক্টিং ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইন ডিফারেন্ট সেক্টর ইনক্লুডিং রিহ্যাবিলিটেশন অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন সানসেট ইন্ডাস্ট্রিজ, তাদেরকে যদি আমরা বাংলাদেশে আনতে পারি, বিকজ আমাদের এখানে যথেষ্ট ফেসিলিটি আছে, আর আমাদের কিছু ব্যর্থতা আছে, আমরা হয়তো সেটাকে সেভাবে প্রচার করতে পারছি না। আর ন্যাশনাল ওয়ান স্টপ সার্ভিস ক্যান বি ইন্ট্রোডিউস। আমরা একটু আগে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলাপ করছিলাম যে আমাদের যথেষ্ট ওয়ান স্টপ সার্ভিস আছে, বেজায় আছে, বিডায় আছে, হাইটেক পার্কে আছে, এনবিআরে আছে। আসলে এতগুলো ওয়ান স্টপ সার্ভিসের থেকে আমরা যদি একটা ন্যাশনাল ওয়ান স্টপ, যেটা একটাই ওয়ান স্টপ সার্ভিস, আফটার অল ইটস কল্ড আ ওয়ান স্টপ সার্ভিস, মাল্টিপল স্টপস না করে আমরা যদি ওয়ান স্টপ করি, আই থিঙ্ক ইট উইল বি মোর এফেক্টিভ। ওনাকে একটু সত্য বলো সামনে থেকে। বিজনেস ট্যাক্স রেটের কথা এবং এনার্জি সিকিউরিটি, এটা তো নতুন কিছু না। আমাদের এনার্জি সিকিউরিটি আসলে এনি রাইজিং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য এনার্জি সিকিউরিটি ইজ অলওয়েজ আ চ্যালেঞ্জ। অ্যান্ড আমাদের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি বিজনেস ট্যাক্স রেট স্টেবিলিটি এবং কম্পারেটিভ ইন দ্য রিজন, এটা আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে। এফডিআই ডাইভার্সিফিকেশন নিডস টু বি থট থ্রু ইনভেস্টমেন্ট ডিপ্লোমেসি। এবার আসি আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এক্সপোর্টের কথা আমি আগেই বলেছি যে আমাদের এক্সপোর্ট জুলাই ডিসেম্বর গত ফিস্কালের থেকে এই জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কিছুটা ইনক্রিজ হয়েছে, যেটা প্রায় অলমোস্ট 11%, আর ইম্পোর্ট বেড়েছে আমাদের প্রায় 9.28%। তো ওখানে কিন্তু ট্রেড ব্যালেন্স আমাদের গত ফিস্কালে একটু কম গ্যাপ ছিল কম্পারেটিভ টু দিস ফিস্কাল ইয়ার। অ্যান্ড রিসেন্ট এনার্জি প্রাইস হাইক অ্যান্ড ডিভ্যালুয়েশন এগেন্স্ট US ডলার হ্যাজ ইনক্রিজ দ্য ট্রেড ডেফিসিট। এটা আমাদের কিছু করার নেই, এটা বিশ্ববাজারের একটা রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট। As for the policy measures of the international trade, export target যেটা I think EPB যেটা দিয়েছে for fiscal 23 is $67 billion, which is 11% growth. Ambitious but not impossible. To reduce industrial cost of production, the tax at source or supply of manufacturing raw materials has been cut down from 4%, has been cut to 4% from 7%. Corporate tax যেটা আপনার রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সকল স্তরে রপ্তানিকারকদের জন্য 12%-এ কমিয়ে আনা হয়েছে, আর যারা গ্রিন ফ্যাক্টরি তাদের জন্য 10% করা হয়েছে। ইন্টারেস্ট বাড়ানো হয়েছে অফ দি এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ফ্রম 2% to 3%. Supervision of import LC, encashment of unutilized dollars and borrowing money offshore units from the bank, encashment 50% of the ERQ, এগুলো এখন স্ট্রং মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর মাধ্যমে এবং রিপোর্টিং অফ LCs worth minimum of $3 million and above. আমাদের রেকমেন্ডেশন হচ্ছে যে সার্ভিস সেক্টরের ক্ষেত্রে একটু এক্সপ্যানশন দরকার। সার্ভিস সেক্টরের এক্সপোর্ট রেভিনিউ আমাদেরকে আরও বাড়াতে হবে, নাম্বার ওয়ান। আমাদের গুড সেক্টরে আমরা অলরেডি দেয়ার, বাট আমাদের সার্ভিস সেক্টরের কিন্তু ওইভাবে পার্সেন্টেজটা সেরকম একটা সিংহভাগ শেয়ার আমাদের নেই। কনসেন্ট্রেশন অন এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন টু এনশিওর ম্যাক্সিমাম বেনিফিট অফ টাকা ডিভ্যালুয়েশন। এটা হচ্ছে বিদেশ থেকে যদি আমরা টাকা বিনিয়োগ আনতে পারি এখানে, তখন আমাদের অবভিয়াসলি ডিভ্যালুয়েশনের এফেক্টটা কমে যাবে। অ্যান্ড পোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিক্সের ক্যাপাবিলিটি, সেটা বিস্তারিত আমাদের সাথে আমাদের বিশেষ অতিথি আছেন আজকে
উনি এই ব্যাপারে অনেক এক্সপার্ট, উনি হয়তো আমাদেরকে কিছু লাইট হি উইল শেড সাম লাইট। কমপ্লায়েন্স ক্যাপাসিটি অ্যান্ড ফোকাস কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং আর নিডেড। এক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স, মিনিস্ট্রি অফ কমার্স তারা একটা উদ্যোগ নিচ্ছে বেসরকারি খাতকে ইনক্লুড করে। So in the long run we will try to work together from the private sector as well. And আমাদের কারেন্সি সোয়াপ ক্যান বি কনসিডার ফর লো কস্ট ইম্পোর্ট অ্যান্ড ইম্প্রুভিং ফরেন রিজার্ভস। এটার ক্ষেত্রে অলরেডি বিভিন্ন দেশ এখন করছে, তারা কনসিডার করছে। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আই এম শিওর দ্যাট দি বাংলাদেশ ব্যাংক নোজ হোয়াটস দ্য বেস্ট ফর দ্য ইকোনমি, এবং সবসময় হয়তো কারেন্সি সোয়াপ প্রত্যেকটা দেশের সাথে সম্ভব হয় না, কোথায় হবে এটা জাস্ট অ্যান অ্যাডভাইস দ্যাট উই ক্যান কনসিডার। Chinese RMB can be used as a mode of trade as one of the SDR countries, because China is one of the largest trading partners. So subsequently সেখানে আমরা কনসিডার করতে পারি, অনেক দেশ এখন এটা করছে। As for skills and employment, আপনারা জানেন যে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন আমাদের কাছে খুব পুরোনো ডেটা, আপ টু 2017 আমাদের আছে অলমোস্ট 58.3%, and then our unemployment rate is 5.2% in 2021 according to the World Bank. 80% of the total workers belong to the informal sector. And overseas employment আমাদের জুন 2022 পর্যন্ত 6,15,518 পর্যন্ত গেছে according to the BMAT. As for policy measures, বাংলাদেশ 14 বছর পর্যন্ত এমপ্লয়মেন্টের যে টার্গেট এজটা নিয়েছে, again that's a requirement of the ILO minimum age convention 1973 number 138 specifically, and they want to eliminate child labor by 2025. এটা দিস আর ওয়ান অফ দ্য মেনি কনভেনশন যেটা আমাদেরকে এলডিসি পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে কমপ্লাই করতে হবে। পিরিয়ডিক পেমেন্ট স্কিম ফর অকুপেশনাল ইঞ্জুরিজ অ্যান্ড সো অন ফর দি আরএমজি ইন্ডাস্ট্রি, 3,000 ওয়ার্কারকে জাপান অ্যান্ড ইটালিতে রেসপেক্টিভলি পাঠাবে প্রতি বছর। দিস ইজ প্রাইমারিলি ফর স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, and then to establish a directorate of employment to create more employment and improve labor conditions. এখানে আমি বলবো যে ডিরেক্টর অফ এমপ্লয়মেন্ট যদি করে থাকেন, সেখানে লার্জ এমপ্লয়ার্সদেরকেও সাথে রাখতে হবে আপনাদেরকে প্রাইভেট সেক্টর থেকে, বিকজ তারা দে অলসো কন্ট্রিবিউট টু দ্য এমপ্লয়মেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য গভর্নমেন্ট ডাজ। And at the same time, for discipline immigration, তিনটা অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়েছে, the employee connectivity reporting system, online grievance management system, and recruiting agencies information management system. এরপরে আমাদের রিটার্নি মাইগ্রেন্টসের জন্য সফট লোন ব্যবস্থা করার জন্য, যাতে করে তারা নিজেরা উদ্যোক্তা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরপরে আমাদের ইনিশিয়েটিভ টেকেন টু এনশিওর আ ব্যালেন্স ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য 1 crore এমপ্লয়ি, যেটা আমাদের প্রমিস করা হয়েছে স্পেশাল ইকোনমিক জোনে 1 কোটি লোকের কর্মসংস্থান তৈরি হবে, সেটাকে ব্যালেন্স ডিস্ট্রিবিউশন এনশিওর করার জন্য পলিসি মেজার্স নেওয়া হচ্ছে। As far as our recommendations are there, vocational trainings can address the youth unemployment. আসলে ইউথ আনএমপ্লয়মেন্টে এখন ট্রেনিংয়ের যেটা মূল প্রয়োজন হচ্ছে যে সবাই যদি ঢালাওভাবে এমবিএ করে, সবাই ঢালাওভাবে ডাক্তার হচ্ছে, অথচ আমাদের কিন্তু আরও অনেক চাকরি আছে। হয়তো এনাফ ডক্টরসদের জন্য জব নাই, হয়তো এনাফ ইঞ্জিনিয়ার্সদের জন্য, আই এম জাস্ট সেইং, বাট আমাদেরকে এখন এই ইউথদেরকে ওইভাবে এঙ্গেজ করতে হবে থ্রু ভোকেশনাল ট্রেনিং অ্যান্ড আ কম্প্রিহেন্সিভ, উই মাস্ট টেক এ কম্প্রিহেন্সিভ এমপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটেজি। সো যেটা প্রাইমারিলি ইউথ বেসড এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এনশিওর করবো। কম্পিটেন্স বেসড এডুকেশন টু রিডিউস দ্য গ্যাপ বিটুইন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড একাডেমিয়া, যেটা আমি একটু আগে বললাম আপনাদেরকে, যে আমাদের এখন ঢালাওভাবে ডাক্তার হচ্ছে কিন্তু বাজারে কোনো নার্স নেই। তো আমাকে তো সেটা ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রিটাকে তৈরি করতে হবে। তো ব্যাকওয়ার্ড অ্যান্ড ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি যেভাবে তৈরি করি, সেভাবে আমাদেরকে ব্যাকওয়ার্ড ফরওয়ার্ড এমপ্লয়মেন্টও তৈরি করতে হবে। স্কিল্ড ম্যান পাওয়ার আমাদের যেটা আসলে অভাব, ইন বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংস, ব্লক চেইন, রোবোটিক্স, 3D, এগুলো আপনারা বিস্তারিত অনেকেই জানেন। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক, এটার ইমপ্লিমেন্টেশন এখনও বাকি আছে, এটা আমরা এখনও করা হয়নি। এবার আসি আমরা কৃষিখাতে। কৃষিখাতে আমাদের আপনারা জানেন যে $4.8 billion টোটাল মার্কেট, উইচ ইজ ইনক্লুডিং ইম্পোর্টস, ডোমেস্টিক মার্কেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সপোর্টস। আমাদের প্রায় 700 রকমের অ্যাগ্রো প্রসেস গুডস আছে। At the same time, Bangladesh performs well compared to South Asian countries in value addition to GDP ratio, but in the processing rate আমাদের কিন্তু ওই র্যাঙ্কিংটা অত ভালো না। And lack of backward linkage industry আপনারা জানেন, এবং আমাদেরকে কিন্তু good agriculture practice creates a huge challenge. And at the same time, we have 2.2% of the entire workforce of the country dedicated to the agricultural sector. এবার আমাদের অ্যাগ্রো প্রসেসিং সেক্টরে যেটা পলিসি মেজার্সগুলো, অ্যাগ্রো বেস প্রোডাক্ট এবং অ্যাগ্রো বেস লজিস্টিক্স সার্ভিসেসের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ভ্যাট এক্সাম্পশন দেওয়া হয়েছে, এবং সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয় সরকারের, বিকজ এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যে ফুড সিকিউরিটি বিশ্ববাজারে এখন কত বড় একটা ক্রাইসিস সিচুয়েশন। অ্যাট দ্য সেম টাইম 33,698 কোটি টাকা বাজেট অ্যালোকেশন করা হয়েছে, এবং 16,000 কোটি টাকা শুধু ভর্তুকি সারের ক্ষেত্রে আমাদের পাস করা হয়েছে, এবং 3,020 crores was allocated for the project titled Mechanization of Agriculture Work through Integrated Management. Agricultural product marketing policy is being drafted, not yet approved, but at the same time, no export restriction on member country on food items collection has been declared at the WTO Ministerial Conference number 12.
As far as the recommendations are concerned, আমরা এখানে development of value-added agro products and marketing system through improving facilities, a good agricultural practice, a HACCP, GMP, entire supply chain introduction. At the same time, capacity enhancement of processing units, research institutions and testing labs, acceptable testing labs in agricultural hubs. এবং কন্ট্রাক্ট ফার্মিং যেটা এখন আস্তে আস্তে আমাদের কিন্তু মিডল ইস্ট হ্যাজ বিকাম আ বিগ মার্কেট, আফ্রিকা হ্যাজ বিকাম আ বিগ মার্কেট, এখানে আমরা কন্ট্রাক্ট ফার্মিংটাকে আরও জোর করে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি। অ্যাট দ্য সেম টাইম সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস ফেসিলিটি নিডস টু বি প্রোভাইডেড স্পেশালি ফর এক্সপোর্ট of processed as well as frozen food. আমরা যে এই 12% কর্পোরেট ট্যাক্স করে দিলাম ফর এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড অ্যাগ্রি সেক্টর, কিন্তু আমাদের আরএমজি সাকসেস মডেল যেটা আমরা সবসময় বলি, আরএমজি যেভাবে অন্যান্য ফেসিলিটি পাচ্ছে, এই ফেসিলিটিগুলো কিন্তু আমাদেরকে এই অ্যাগ্রো সেক্টরকে দিতে হবে। তাহলে আমরা আশা করতে পারি একদিন এই অ্যাগ্রো সেক্টরে আমাদেরকে সে ধরনের ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নিংস করে দিতে পারবে। অ্যান্ড অলসো আমাদের একটা ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, যেটা আপনার ইকোনমিক জোন আকারে হতে পারে, টু অ্যাট্রাক্ট ফরেন ইনভেস্টার্স ইন দি ফুড সেক্টর। এবার আমাদের শিল্প খাতে কিছু চ্যালেঞ্জ আমরা এখানে তুলে ধরি এবং কারেন্ট স্টেট। আপনারা জানেন যে গত ফিসক্যাল ইয়ারে প্রায় 35% আমাদের রপ্তানি আয় বেড়েছে, এবং আমাদের নেগোসিয়েশন ক্যাপাসিটি যেটা অলওয়েজ একটা চ্যালেঞ্জ রয়ে যায়। আমরা যখনই ইউর সাথে কোনো নেগোসিয়েশন যায় সেখানে আমরা ঠেকে যাই বিভিন্ন কনভেনশনের ক্ষেত্রে। আমাদের কমপ্লায়েন্স, লিড টাইম, কম্পারেটিভ প্রাইস, ব্র্যান্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড লিমিটেড ডাইভার্সিটি উইচ আর দ্য প্রাইমারি মেজর চ্যালেঞ্জেস। আমি পলিসি মেজারের ক্ষেত্রে 1% এক্সট্রা এক্সপোর্ট ইনসেন্টিভ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ফর এক্সিস্টিং ইনসেন্টিভ যেটা আছে সেটার পাশাপাশি। At the same time, creating a new lineup of startup funds supporting import substituting initiatives, particularly in the industrial raw materials like cotton, yarn, basically high-end RMG কে প্রমোট করার জন্য, আমাদেরকে more value addition প্রমোট করার জন্য। And VAT exemption on goods supply under subcontract between manufacturing units, which is একই হোল্ডিং এর যদি পাশাপাশি হয়। এরপরে আমাদের recommendations to emphasize on the eco-textile label governing social and environmental standards, embrace sustainability in recycling and recycled product lines, long-term investment in R&D for technical textiles, high-value products যেটা আমি বলছিলাম যে high-end RMGর কথা, and policy support to create own apparel brands in the global market. আমাদের কিন্তু ব্র্যান্ডিং এর একটু অভাব হয়েছে বাজারে। আমরা কিন্তু আমাদের ডোমেস্টিক মার্কেট থেকে ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করে বিশ্ব বাজারে নিতে পারছি না, অথচ বিশ্বের থেকে বাইরে থেকে কিন্তু আমরা ব্র্যান্ড নিয়ে চলে আসছি এখানে। ইন্ডিয়া ইজ অলরেডি সাকসেসফুল ইন দিস, ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডস আর অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। আমাদেরকে ব্র্যান্ডিং এর জন্য যে ধরনের সহায়তা দেওয়া দরকার সেটা আমরা দিতে চাই। এবং মোর মেকানাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, লেবার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স আর রিকোয়ার্ড ফর দ্য জিএসপি প্লাস ফেসিলিটি। জিএসপি প্লাস ফেসিলিটি আমরা অলরেডি এটা নিয়ে ব্যাটেল করছি, এবং এটা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে 2026 পরবর্তী পর্যায়ে। লেদার অ্যান্ড লেদার প্রোডাক্টস, আমাদের প্রায় 50 রকমের প্রোডাক্টস রপ্তানি হচ্ছে 53টি দেশে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের রপ্তানি আয় ছিল 681 million from Jan to June, the second half of the fiscal 2022, which is almost 21% growth. Our 8th largest footwear producer in the world. Sabah Tannery is yet to be fully equipped. এটা নিয়ে এখনো অনেক আলাপ আলোচনা হচ্ছে, এটার এখনো মানে দিক নির্দেশনা আমরা সরকার থেকে দেখছি না বিস্তারিত। রিসেন্টলি আমরা এটা নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করেছি। শিল্প মন্ত্রণালয় এখন ইজ বিং প্রেশার টু এক্সপেডাইট দিস অ্যাট দি আর্লিয়েস্ট পসিবল। আর ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড স্কিল ওয়ার্কফোর্স আমাদের ধারাবাহিকভাবে অনেক জায়গায় সমস্যা, বাট এখানে যেহেতু একটু মানে অনেক টেকনিক্যাল কাজ আছে, এখানে একটু চ্যালেঞ্জ বেশি ফেস করে। প্রায় $10 to $12 billion এক্সপোর্ট আর্নিং টার্গেট যেটা টার্গেট করেছে তারা 10-year পার্সপেক্টিভ প্ল্যানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য গভর্নমেন্ট পলিসি বাই 2030। 1500 কোটি টাকার সাপোর্ট ফর দ্য লেদার সেক্টর ওয়ার্কার্স। এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড leather and footwear enjoy bonded warehouse facilities for multiple production units under one company. And government approved well blue hide export to EU, Russia, Ukraine, China, Hong Kong, Korea, Vietnam and Japan. CGS করা হয়েছে আপনার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য, সিএমএসএমই সেক্টরের জন্য, এবং 3টা লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে বিসিকের প্ল্যানে আছে, পরিকল্পনায় আছে টু মেক 3 ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেদার এস্টেটস। As far as our recommendations are concerned, যে LWG সার্টিফিকেশন টু অ্যাট্রাক্ট দি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট, নাহলে কিন্তু আমরা বিদেশি বিনিয়োগকে এখানে আকর্ষিত করতে পারছি না। ESQ প্র্যাকটিসটা আমাদের এনশিওর করতে হবে ফর দি গ্লোবাল মার্কেট অ্যাক্সেস, সো দ্যাট আমাদেরকে আজকে যে 53 দেশে আমরা রপ্তানি করছে সেটা যেন 153তে আমরা যেতে পারি একদিন। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাট সাবা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, এটা এখনও টেস্টটাই করতে পারছে না তারা, বিকজ অফ দ্য অ্যাকচুয়ালি সেখানে জ্বালানি সংকট বলে সেখানে এনার্জি অ্যাক্সেস পাচ্ছে না তারা বিদ্যুৎ পাচ্ছে না সেখানে, যার কারণে সেখানে টেস্টিংটা এখনো শুরু করতে পারছে না। নিড টু ইমপ্রুভ দ্য নেগোসিয়েশন স্কিলস অ্যান্ড এজিলিটি পোস্ট এলডিসি গ্রাজুয়েশন। এরা আপনার যে ট্যারিফ যেটা অ্যাড হবে তখন কিন্তু আমরা সেই কম্পিটিটিভনেস ধরে রাখতে পারবো না, যেটা ভিয়েতনাম আমাদের থেকে অনেক আগিয়ে আছে। সেখানে আমরা ভিয়েতনামের সাথে প্রাইসে কিন্তু ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে স্পেসিফিক্যালি আমাদের প্রায় 40% আমাদের প্রাইস ডিফারেন্স হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট অটোমেটিক্যালি ফল করে যাবে পোস্ট গ্রাজুয়েশন। এখানে স্ট্রং নেগোসিয়েশন স্কিলস আর ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। নলেজ বেস innovation lab and technology transfer to produce high-end products
in line with the global market demand, and government can allow 3 years validity time for the bond license. আপনারা জানেন যে আরএমজি সেক্টরে 3 বছরের বন্ড লাইসেন্স দেওয়া হয়। একইভাবে আমরা যদি এটা লেদার এবং লেদার প্রোডাক্টসকে দিতে পারি তাহলে এটা কিন্তু কোনো গভর্নমেন্টের জন্য এক্সট্রা কোনো খরচ হচ্ছে না, বাট সিমিলার একটা পলিসি, এবং পোশাক শিল্পের ন্যায় তারাও একটা সাপোর্ট এভাবে পাচ্ছে। এবার চলে আসে আমরা ফার্মাসিউটিক্যালে। আপনারা জানেন যে 98% অফ দ্য ডিমান্ড ইজ মেড বাই দ্য লোকাল ইন্ডাস্ট্রি। 2000 প্রোডাক্টস আর এক্সপোর্টেড টু 150 কান্ট্রিজ। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের এখানে যেটা চ্যালেঞ্জ আছে যে বায়োসিমিলার বা নিউ মলিকিউল প্রোডাক্টসটাকে আমরা এখানে উৎপাদন করতে পারছি না, এবং ট্রিপস ওয়েভার যেটা আমাদের সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার মে বি সিজড আফটার দি এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন, অ্যান্ড রয়্যালটি পেমেন্ট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল যাদের প্যাটার্ন রাইটস যখন আমরা হারিয়ে ফেলবো। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের যে এপিআই পার্ক যেটা আছে সেখানে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ অফ দ্য ফার্মা সেক্টর, আমাদের এপিআই লোকালি হয়তো খুব বেশি হলো 10 থেকে 15% প্রোডাকশন হয়, আর বাকি 85% আমরা ইম্পোর্ট করে আনছি। সেখানে কিন্তু আমরা ভ্যালু এডিশন ক্রিয়েট করতে পারছি না। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি না করতে পারি আমাদের প্যাটেন্টের ওয়াইজ তখন আমাদেরও আমেরিকার মতো একটা ইনসুলিনের দাম $350 হয়ে দাঁড়াবে। তো এই জন্য ট্রিপস নিয়ে নেগোসিয়েশন করাটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Pharmaceutical sector, tax holiday has been extended in the import of raw materials, VAT and SD exemption on manufacturing API until 2025, priority land allocation in the export processing zones was to facilitate the pharma exports. আমাদের রেকমেন্ডেশন হচ্ছে যে পলিসি রিফর্মটাকে WTOর গাইডলাইন হিসাবে আমাদের যে নতুন যে গাইডলাইনটা এসছে MC12 এর পরে সেটা অনুযায়ী আমাদের পলিসিগুলোকে করা উচিত। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড R&D, বায়ো ইকুইভ্যালেন্স ল্যাব, তারপরে আপনার DGD-এর যে অ্যাফিলিয়েশন উইথ NRA, the National Regulatory Authority of all the international countries, যাতে করে আমাদের ভ্যাকসিনগুলোকে আমরা সেখানে এবং লোকালি ইনোভেটেড ড্রাগস যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা সেখানে রেজিস্টার করতে পারি, সেগুলোকে আমরা রপ্তানি করতে পারি। এপিআই পার্ক ইমপ্লিমেন্টেশনের ক্ষেত্রে যেটা আমি একটু আগে বলেছি যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজটাকে আমাদের স্ট্রং করতে হবে। এক্সপ্যানশন অফ ফার্দার এক্সপ্যানশন অফ ট্রিপস ফ্লেক্সিবিলিটি বিয়ন্ড আপ টু 2029, এটাকে আরও ফার্দার এক্সটেনশন এই জন্যই করা দরকার। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্রাইসিস সিচুয়েশনে কিন্তু বিভিন্ন দেশ নেগোশিয়েট করেছে। আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারে, 2005 সালে মালদ্বীপ যখন সুনামি হয় তারা কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে 5 বছর এক্সটেনশন পেয়েছিল, এবং এরকম অনেক দেশ এরকম বিভিন্নভাবে নেগোশিয়েট করেছে। তা আমরা এটা রেকমেন্ড করি যে সরকার যেন একইভাবে আমাদের ওষুধ শিল্প খাতকে রক্ষা করার জন্য সেটার জন্য একটা এক্সটেনশন দাবি করে। এবং ড্রাগস লোকালি প্রডিউসড need to be declared off patent by the parliament before 2026, না হলে অফ প্যাটার্ন যদি আমরা না করতে পারি সেগুলো কিন্তু আমাদের রাইটস তখন থাকবে না। আমাদের তখন একটা 3 টাকার না পাওয়া আমাকে 27 টাকায় বিক্রি করতে হবে ফর এক্সাম্পল। সো বিকজ আমাদের কস্ট তখন অনেক বেড়ে যাবে। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, $7 trillion গ্লোবাল মার্কেট সাইজ, আর এখানে আমাদের কন্ট্রিবিউশন আছে প্রায় 6 লক্ষ লোক এখানে এই কর্মসংস্থানে জড়িত, এবং এক্সপোর্ট আমাদের 32% বেড়েছে, এবং তার আগের বছর কিন্তু 85% বেড়েছিল। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি, আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2020 সালে ডিক্লেয়ার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাজ দ্য ইন্ডাস্ট্রি অফ দ্য ইয়ার ফর 2020। তো এটার কিন্তু অনেক প্লাস সাইড আছে। এবং বাইসাইকেল এক্সপোর্ট শুধু আমাদের এই গত 6 মাসে হয়েছে প্রায় $88 million জাস্ট বাইসাইকেলস। এবং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশন, স্কিল ম্যান পাওয়ার, যেটা এর আগে বলেছি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ব্র্যান্ডিংয়ের মডার্ন টেকনোলজির কারণে আমাদের হয়তো সেভাবে বিশ্বে আমাদের পরিচিতি নেই। তারপরেও আমি মনে করি যে শুধু বাইসাইকেল ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমাদের 88 মিলিয়ন আসতেছে, এবং এর পাশাপাশি $350 million টোটাল এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমাদের আর্নিং আসছে, উইচ মিনস ইট ইজ আ প্রসপেক্টিভ সেক্টর। অ্যাজ ফর পলিসি মেজার্স, ইম্পোর্ট ডিউটি অন র মেটেরিয়ালস কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, টুলস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস ফর দিস সেক্টর। এরপরে 50% exempted 50% ট্যাক্স অন এক্সপোর্ট আর্নিংস, যেটা আমরা চাই যে পোশাক শিল্পের ন্যায় একইভাবে এই সেক্টরগুলোকে আপনারা উঠে দাঁড়াতে দেন। তারপরে একটা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পলিসি হ্যাজ বিন ড্রাফটেড অ্যাজ ওয়েল, নো ভ্যাট imposition on export goods, 10-year tax exemption has been offered for all kinds of products made by light engineering industry, যেটা আপনার মিল এবং ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এবং সিজিএসটাকে এক্সপোর্ট করা হয়েছে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা সেক্টরেই, যে সিএমএসএমই খাতের জন্য যারা এই শিল্পের জড়িত। সেন্ট্রাল বন্ডেড ফ্যাসিলিটি আমাদের একটা স্ট্রং রেকমেন্ডেশন থাকবে যে আমাদের যতগুলো এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড সেক্টর আছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদেরকে সেন্ট্রাল বন্ডেড ফ্যাসিলিটি দিতে হবে, লো কস্ট ফান্ড অ্যান্ড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মস, যাতে করে আমরা ব্যাংকের বিকল্প অর্থায়নে যারা আমরা যেতে পারি। কারণ এখন বিশ্ব যেভাবে আগাচ্ছে সবাই যদি ব্যাংকের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করে, একটা ব্যাংক কতভাবে করবে? সেই জন্য আমরা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল এবং লো কস্ট ফান্ড, যেমন আমাদের ইডিএফ যেটা আছে সেটাকে আমরা এমফাসাইজ করতে পারি। প্রম্পট ইমপ্লিমেন্টেশন অফ প্রপোজ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ক্যাপাসিটি এনহান্সমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ IP facility for local manufacturers, intellectual property আমাদের জন্য খুবই দরকার। At the same time, industrial plots and necessary support so that the sector can remain compliant
and act as a strong backward linkage industry. আপনারা যদি আমি আপনাদেরকে যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি ইন্ডিয়ার কথা, ইন্ডিয়া ইজ নোন অ্যাজ দ্য অটোমোবাইল রুলার ইন ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট অটোমোবাইল রুলার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ইন্ডিয়া কিন্তু অটোমোবাইল তৈরি করে না, একটা গাড়ি বানাতে 8,000 কম্পোনেন্ট লাগে। এই 8,000 কম্পোনেন্ট তৈরি করাতে কিন্তু ইন্ডিয়া ইজ নাম্বার ওয়ান। দ্যাট ইজ ওয়াই দে হ্যাভ বিকাম অ্যান অটোমোবাইল হাব ইন দিস রিজন। তো আমাদের কিন্তু গাড়ি বানাতে হবে না, আমরা যদি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিকে ট্যাপ করতে পারি, এই যে 8,000 কম্পোনেন্ট তৈরি হবে সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের সিএমএসএমই সেক্টরকে দাঁড়িয়ে ফেলতে পারি। Jute and jute goods, Sonali Ash, second largest producer in the world with a 42% share in the global production. আপনারা ডান পাশে একটা পাইচার দেখতে পারবেন যে আমাদের 35% রপ্তানি হয় ভারতে এবং 34% রপ্তানি হয় পাকিস্তানে, এবং বাকি বিভিন্ন দেশে আমাদের রপ্তানি হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যে ডাইভার্স জুট প্রোডাক্ট যেগুলো আমরা 135টা দেশে পাঠাচ্ছি সেটা কিন্তু 282টা প্রোডাক্ট আছে, বাট আমাদের হাই ভ্যালু কিন্তু আমাদের মানে বিভিন্ন ধরনের হাই এন্ড প্রোডাক্ট যেগুলো গ্লোবাল ডিমান্ডে আছে সেগুলো আমরা দিতে পারছি না। আমরা কিন্তু ওল্ড স্কুল ট্রেডিশনাল আইটেম পাঠাচ্ছি। এখন আমাদেরকে যে নন ট্রেডিশনাল আইটেম তৈরি করতে হবে সেটার জন্য আমাদের R&D প্রয়োজন। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা জানেন যে একটা অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটির কথা সবসময় আসে, প্রায় $19 থেকে $350 পার টন আমাদেরকে একটা অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি চার্জ করা হয়। এটা ভারত থেকে যখনই আমরা সেখানে যাই। পলিসির ক্ষেত্রে রিডিউস ইন্টারেস্ট রেট, ট্যাক্স রিবেট, সাবসিডিজ অনেক কিছুই দিয়েছেন, এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভস ফর ইনক্লুডিং ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট অফ মেশিনারিজ, বিকজ এই সেক্টরটাকে ইনফ্যাক্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার ফিলস ভেরি সফটলি ফর দিস সেক্টর এজ ওয়েল। সো এই জন্য এখানে ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্টের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। ক্যাশ ইনসেন্টিভ প্রায় 10 থেকে 20%, এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফাইড জুট প্রোডাক্টস, এবং ফেসিলিটেটিং রিসার্চ ইনোভেশন and market promotion especially in Europe and the USA. This is only non-traditional high-end products in the jute industry, যেটা আমাদের বিদেশে প্রচুর ডিমান্ড আছে। এই ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে সারা বিশ্বের জন্য টার্কি, অথচ বাংলাদেশ বিং ওয়ান অফ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার, তারা কিন্তু সেই ডিমান্ড ফুলফিল করতে পারছে না। As for recommendation, the need promotion of high-end products rather than traditional jute item, আমি এটা অলরেডি বলে ফেলেছি। Exploring new market for value-added jute and jute goods, and EDF স্কিম থেকে সফট লোনের ব্যবস্থা যদি আমরা করে দিতে পারি সেসব ধরনের উদ্যোক্তাদেরকে, তাহলে তারাও আজকে আমাদের বিশেষ করে আমাদের সিএমএসএমই সেক্টরে কিন্তু তখন এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিতে চলে আসবে তারা। এবার চলে আসে আমরা আমাদের জাতির যে মেরুদণ্ড, এটা হচ্ছে সিএমএসএমই। এটা অ্যাজ আ 80% of the employment comes from this sector, এবং 45% ম্যানুফ্যাকচারিং ভ্যালু এডিশন শুধু এই সেক্টর থেকে আসে। 20,000 কোটি টাকার স্টিমুলাস প্যাকেজ ফিসকাল 2022-তে ঘোষণা করা হয়েছে, এবং 1,61,250টি সিএমএসএমই রিফাইন্যান্স স্কিমের সুযোগ সুবিধা পেয়েছে অনলি আনটিল মে 2022। এরপরে আরও পেয়েছে, আমাদের কাছে মে পর্যন্ত তথ্য আছে। ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রেডিং সিএমএসএমই ইজ ডমিনেট ইন টার্মস অফ গেটিং লোনস, লিমিটেড অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স, প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন, স্কিলড ওয়ার্কফোর্স অ্যান্ড অ্যাক্সেস টু এক্সপোর্ট মার্কেট। আমরা একটু আগে জুটের কথা যেটা বলছিলাম সেটা কিন্তু অ্যাক্সেস করে দিবে আমাদের, ফুটওয়্যারে আমাদেরকে অ্যাক্সেস করে দেবে এই সিজিএস এর মাধ্যমে যদি আমরা সুযোগগুলো দিতে পারি। এবং নিড বেসড ট্রেনিং অ্যান্ড কমপ্লেক্স ডেফিনেশন অফ সিএমএসএমই, যেটা আমি বিস্তারিত সামনে আলোচনা করব। পলিসির ক্ষেত্রে একটা দুর্দান্ত পলিসি, আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট, যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিনা মানে কোলাট্রালে 10 লক্ষ টাকার একটা, যেটা আমরা সবসময় বলেছি যে এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা কুটির শিল্প উদ্যোক্তা যারা আছে বা মাঝে অতি ক্ষুদ্র যারা আছে তাদের কাছে আপনি কোলাট্রাল চেয়ে লাভ নয়, তারা আপনাকে অডিট রিপোর্টে দিতে পারবে না, তারা কি করে দেবে। এখানে ইটস এ স্টার্ট। 10 লক্ষ টাকা দিয়ে কারো লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাবে না, আবার ইটস এ স্টার্ট। এখানে কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা 10 লক্ষ টাকা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারবে। এটা হচ্ছে স্টার্ট। এবং 25 লক্ষ টাকা কোলাট্রালের ক্ষেত্রে আজকে 10 লাখ, সেটা হয়তো ইনশাল্লাহ কালকে 12 লাখ 15 লাখ হয়ে দাঁড়াবে। বাট এইভাবে আমাদেরকে ক্যাশ ফ্লো বেস ফাইন্যান্সিংটা এখন করতে হবে। এর পাশাপাশি 10-year ট্যাক্স ব্রেক টু এন্টারপ্রেনিউর স্টার্টআপস ইন ফ্রুট ভেজিটেবল, যেটা আসলে আমাদের এগ্রিকালচারাল ক্ষেত্রে, যেটা আবার আগেই ফুড সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য এই দিকে একটা 10-year ট্যাক্স ব্রেক দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য শুধু। এর পাশাপাশি সিজিএস এর কথা যেটা বলছি, যে লেদার প্রোডাক্টস, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অ্যাগ্রো বেস ইন্ডাস্ট্রিতে দেওয়া হয়েছে, এবং রিফাইন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে 25,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের স্ট্রং রেকমেন্ডেশন আজকে কয়েক বছর ধরে ঢাকা চেম্বার বলে যাচ্ছে, মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র থেকে আলাদা করে দিন। মাঝারি উদ্যোক্তারা সবসময় কোনো পলিসি যখন পাস হয় সেটা সিংহভাগ পেয়ে যায়। আমরা মনে করি যে মাঝারিকে যদি আমরা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে ফেলে দিই, তাহলে তারা এক জায়গায় থাকুক এবং সিএমএস আলাদা থাকুক, তাহলে কিন্তু সেই বৈষম্যটা অনেক দূর হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি ইন্টিগ্রেশন এবং রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য সিএমইস, যেটা আমরা করতে পারি। আমাদের 177টা এসএমই ক্লাস্টার আছে সারা বাংলাদেশে। সেই ক্লাস্টারগুলোকে যদি আমরা কম্বাইন করে ইকোনমিক জোন আকারে কনভার্ট করতে পারি, তাহলে আমাদের যে 100 ইকোনমিক জোন আছে সেটার টার্গেটটাও ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে, এবং তারাও কিন্তু ইকোনমিক জোনের আওতায় থেকে সেই ফেসিলিটিগুলো নিতে পারছে। Alternative financing platforms like discounting platform needs to be established. Decision of the credit disbursement process in all retail branches of banks need to be expedited. Access to finance for CMSME needs to be improved by addressing complicated disbursement process.
পুয়ার ব্যাংক ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপ এবং কোলাটারাল ইস্যুস। পুয়ার ব্যাংক ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপ সাধারণ, যেটা আমি একটু আগেই বললাম, যে মাঝারি উদ্যোক্তার থেকে ছোট উদ্যোক্তার রিলেশনশিপ একটু দুর্বল হয়, স্বাভাবিক, যার যেরকম ব্যবসা। তাদের জন্য যদি আমরা স্পেসিফিক টার্গেট করে দিতে পারি যে কটেজ, মাইক্রো অ্যান্ড স্মল শুধু তোমরা ডিল করবে এবং মিডিয়াম এবং লার্জ অন্য ডিপার্টমেন্ট ডিল করবে, এটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো ফিসক্যাল সাপোর্ট লাগবে না। দিস ইজ জাস্ট আ চেঞ্জ ইন দ্য ডেফিনেশন। যদিও সেটা সবসময় আমাদেরকে বলে আসা হয় শিল্প মন্ত্রণালয় করবে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের পলিসির মধ্যেই রেকমেন্ডেশনটা আছে। আপনারা জানেন যে নতুন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি হচ্ছে, সেখানে রেকমেন্ডেশনটা আছে, বাট আমরা আশা করি এই ডেফিনেশনটা খুবই শীঘ্রই রিডিফাইন্ড হবে। এবার আসে আমরা বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি, দ্য মোস্ট হটেস্ট টপিক রাইট নাও। বাট এগেন, এখানে আমরা গত 6 মাস জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত আমরা আমাদের বায়ানুয়াল ইকোনমিক আউটলুক প্রতি বছরে দুবার করে যে আমরা করি, সেখানে 41% of the production capacity is unutilized and inadequate power transmission and distribution network in the energy supply. আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ইনস্টল ক্যাপাসিটি আছে প্রায় 22,348 মেগাওয়াট। এই figures sometimes is disputed, but we have taken the source of July 2022 of the Bangladesh Power Development Board. এখানে 12,741 আমাদের ডেইলি প্রোডাকশন এখন হচ্ছে, এবং ডিমান্ড সাপ্লাই আমাদের গ্যাসের ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিমান্ড আছে 4,000 এবং সাপ্লাই আছে আমাদের 2700। এটাও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় থেকে নেওয়া, এবং প্রায় 16,500 কোটি টাকা আমাদের বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে ইন দ্য টার্মস অফ দি আইপিপিস, এবং ডেইলি গ্যাস শর্টেজ আমাদের প্রায় 1300 MMSCFD হচ্ছে এগেইনস্ট দ্য ডিমান্ড অফ 4,000, যার কারণে আপনার 63% বিদ্যুৎ দেশে উৎপাদন হচ্ছে গ্যাসের থেকে। এর পাশাপাশি আমাদের পাওয়ার ইন্টারাপশন অ্যাকচুয়ালি রিসেন্টলি বেড়ে গেছে, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা জানেন যে আমাদের জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়াতে এখানে কিন্তু পাওয়ারের ডিসরাপশনটা রিসেন্টলি হচ্ছে। অ্যাজ ফর পলিসি মেজার্স, প্রায় 23% জ্বালানির দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল অ্যাট দ্য কনজিউমার লেভেল। এর পাশাপাশি বার্ক রেগুলারলি আপনার এলপিজি প্রাইস রিভিশন করে, প্রতি মাস, প্রতি 3 মাস এরকম রিভিশন হয়, এবং আপনার 10.5% হ্যাজ বিন allocated for the power and energy sector, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি for the year 2023. প্রায় 2,000 MMSCFD LNG will be imported by constructing the FSRU terminals by 2025. এবং প্রাইস অফ ডিজেল, এখানে আমরা যেটা স্পেসিফিক্যালি বলেছি যে অগস্টে আমাদের ডিজেল, পেট্রোল এবং অকটেনের যে প্রাইসটা বেড়ে গেছে 42.5%, 51.16% এবং 51.68%। এটা শুধু অগস্টে এসে আমাদের ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে, যেটা আমাদের আগামী 6 মাসে গিয়ে আমাদের হয়তো ইকোনমিক আউটলুকে কিছু চেঞ্জ আসবে, বাট দিস ওয়াজ নট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার, এটা অগস্ট মাসে করা হয়েছে। অ্যান্ড রেকমেন্ডেশনস, ইনভেস্টমেন্ট ইন প্রাইমারি এনার্জি টু এনহ্যান্স গ্যাস সাপ্লাই ইনস্টেড অফ ইনস্টলিং পাওয়ার প্লান্টস। আমরা জানি যে এখানে গ্যাস উৎপাদনের কথা আমরা সবসময় বলছি, আমাদের কাছে প্রচুর গ্যাস আছে, এখানে এক্সপ্লোরেশন বা এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। স্বল্পমেয়াদী যা যা করে নেওয়া সরকার অলরেডি করেছে ইতিমধ্যে, এখন আমরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা বলছি। আমাদের লোকাল এক্সপ্লোরেশন যেটা আছে, সেখানে আমরা ক্যাপিটাল মার্কেটের মাধ্যমে যদি আমরা ফাইন্যান্সিং করতে পারি, এবং আমাদের জেভি মডেলে যদি আমাদের স্থানীয় বিনিয়োগকারীরা এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা একসাথে যৌথভাবে যদি অফশোর ব্লকগুলোকে এক্সপ্লোর করে, যে আমাদের আইওসি আছে, লোকাল কোম্পানি যারা আছে, তারা জেভির মাধ্যমে এটাকে এক্সপ্লোরাইট করতে পারে, সেখানে আমাদের স্থানীয় বিনিয়োগকারীদেরকেও একটু এম্পাওয়ার করা হলো। At the same time, LPG bottling storage facilities need to be installed through the PPP, considering the rising demands, transition of single buyer model to a wholesale electricity market to rationalize and keep a competitive tariff, যাতে করে সেটা আলটিমেটলি ভোক্তাদের উপরে না পড়ে। At the same time, a roadmap for renewable energy sourcing and transition is needed. এখন renewable energy পুরোপুরি যে আমরা যে সৌর বিদ্যুতে যাবো, এরকম বিভিন্ন ধরনের পদ আছে, but আমাদেরকে বেসিক্যালি the whole point is to say that don't put all your eggs in one basket, let us diversify our investments. Fuel এবং ট্রান্সমিশন ইনএফিসিয়েন্সি অফ স্টেট ওন পাওয়ার প্লান্টস, আমরা কিন্তু ইনএফিসিয়েন্সি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেগুলো সরকারি যেগুলো আছে, সেখানে ইনএফিসিয়েন্সি বেশি দেখা যাচ্ছে। আমরা কিন্তু পুরো সেক্টরকে দোষ দিই, তো দেখা যায় যে আমাদের স্টেট ওন পাওয়ার প্লান্টগুলোতে ইনএফিসিয়েন্সি প্রচুর। সেগুলোকে আমরা মনে করি জবাবদিহিতার আওতায় আনেন, তাহলে হয়তো আমাদের একটু সাশ্রয়ী, আমরা নিজেরা সাশ্রয়ী হচ্ছেই, সরকারও এখান থেকে একটু বার্ডেনটা তাদের উপর পিছন থেকে কমে আসবে। এবার আসি আমার লজিস্টিক্সে আমাদের রেলওয়েজে আপনারা জানেন যে ইনএফিশিয়েন্ট এবং পুয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার হ্যাজ অলওয়েজ বিন আ চ্যালেঞ্জ। এখন উদ্যোগ নিয়েছে, উদ্যোগের সুফল আমরা এখনো দেখিনি। ইন দ্য মিন টাইম দের ইজ লট অফ ওয়ার্ক গোয়িং অন, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম চট্টগ্রাম পোর্টের কথা আমরা বলি, যেখানে 9.5 মিটার ড্রাফট আছে, এবং অ্যাভারেজ ভেসেল টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ইজ অ্যাবাউট 3.02 days, সিঙ্গাপুরের সাথে 7 ঘন্টা। সো আই এম নট সেইং যে আমরা সিঙ্গাপুর, আর আমরা প্রায় সময় মানে দেখি যে আমরা নিজেদেরকে বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা করি, তো আমরা ওদের থেকে লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সটা নিতে পারি। আমি এটাই বলছি যে
তারা কিভাবে করছে, আমি যদি আমার 3 দিনটাকে আমি যদি 2.5 দিনে নিয়ে আসি, আই থিঙ্ক দ্যাটস স্টিল আ হিউজ অ্যাচিভমেন্ট ফর বাংলাদেশ। এবং আমাদের পোর্টের ডিমান্ড প্রতিদিন বাড়ছে, এবং আমাদের এখন আরও পোর্ট হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে আমাদের পোর্টের ডিমান্ড আছে। বাট আমাদের যদি এতগুলো পোর্ট থাকে, সেগুলো যদি ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি করে আমাদের রপ্তানিকারকদেরকে আমরা কীভাবে সহায়তা করবো, আমাদের আমদানিকারকদেরকে আমরা কীভাবে সহায়তা করবো। এরপরে আসি আমরা রোড ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে ইনিশিয়েটিভ না হচ্ছে অনেকগুলো এশিয়ান হাইওয়ে রুটসের ক্ষেত্রে, এবং হেভি ট্রাফিকের কথা বিস্তারিত আমি সময় অপচয় করতে চাই না। বাংলাদেশে অ্যাভারেজ স্পিড অফ আ কার ইজ 30 km/h। আমরা সবাই জানি সমস্যা কোথায় এবং সমাধান কি সেটা আমরা জানি, ওই জন্য আমি সেটা নিয়ে বিস্তারিত যাচ্ছি না। এরপরে আসি ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ। এটা আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, আমাদের বিশেষ অতিথি আজকে এখানে আছেন, যে আমাদের ন্যাভিগেবল ওয়াটার রুট আছে 51 বা 53 রিভারাইন রুটস, সেটা এখনও নট ইয়েট ন্যাভিগেবল। সেটার কাজগুলো এখনও পড়ে আছে, বছরকে বছর পড়ে আছে। এবং আমাদের যদি ট্রান্সপোর্টেশনটাকে আমরা যদি সড়ক থেকে যদি নদীতে নিয়ে আসতে পারতাম, তাহলে আমার খরচ কমে যেত, আমার সময় বেঁচে যেত। ইট ইজ এ ভেরি সিম্পল ম্যাচ। As far as the policy measures are concerned, আপনারা জানেন যে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে অ্যালোকেশন বৃদ্ধি করা হয়েছে 13.17%, প্রায় 81,518 কোটি টাকা। ড্রেজিং ওয়ার্ক ইন মোংলা পোর্ট চ্যানেল, যেটা 10.5 মিটার, এটা করা হয়েছে এই মুহূর্তে, এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে এটা করা হয়েছে। এটা একটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমাদের ইন্ডো বাংলা ট্রেড প্রোটোকলে এটা অনেকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এবং আপনার স্ট্রেংথেনিং প্রোটোকল, যেটা ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিটের কথা বলছি এখানে, ইন্ডিয়ার সাথে ট্রান্সবাউন্ডারি ট্রেড গ্রোথ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রায় 800 কিলোমিটার অফ নিউ রেলওয়ে তৈরি করা হবে, এবং রিভাইজ মাস্টার প্ল্যান একটা তৈরি করা হচ্ছে রেলওয়ে ডেভেলপমেন্টের জন্য। এবং চিটাগাং আপনারা জানেন যে আউটার বে টার্মিনাল, অলরেডি এটা নিয়ে অনেক কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন ফাইনালি দে উইল বি অ্যাওয়ার্ডিং দ্য প্রজেক্ট টু এনি কোম্পানিজ, যেটা পতেঙ্গা হালি শহরে অ্যাডজাসেন্ট হবে, এবং সেটার ক্ষেত্রে আমাদের ওশেন গোয়িং ভেসেলসগুলো সেখানে ভাগ করতে পারবে। দিস ইজ টু সাপোর্ট দি এক্সিস্টিং লিমিটেশনস অফ দি চিটাগং পোর্ট, হেন্স দি আউটার বে টার্মিনাল। এবং আমাদের রেকমেন্ডেশন টু এক্সপিডাইট, বিকজ এই প্রজেক্টটা প্রায় আজকে 5-6 বছর ধরেই এটা নিয়ে কাজকর্ম চলছে। আমরা যে সবসময় বলি দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে দ্রুত গতিতে আগাচ্ছে, আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কিন্তু সেই পেজটা ধরে রাখতে পারছে না। অ্যাট দ্য সেম টাইম অপারেশনাল কন্ডিশনস অফ দ্য হাইওয়েজ রাদার দেন লেনস, আমার লেন বাড়িয়ে লাভ নেই আমার যদি অপারেশনাল হাইওয়ে না থাকে। অ্যাট দ্য ন্যাশনাল লজিস্টিক্স পলিসি ফর্মুলেশনের ক্ষেত্রে, ইনফ্যাক্ট এই ক্ষেত্রে ঢাকা চেম্বারই কাজ করছে উইথ দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস। ন্যাশনাল লজিস্টিক্স পলিসি ইজ বিং ড্রাফটেড, allocating resources for communication infrastructure maintenance for multidisciplinary usage. The Dhaka-Chittagong Economic Corridor Expressway needs to be expedited by all means. এটা কিন্তু আমাদের পোশাক শিল্প এবং রপ্তানিকারকদেরকে অনেকভাবে সুবিধা করবে। At the same time, expedite the capital dredging and other activities to improve navigability of 51 routes of the inland waterway. দীর্ঘ বছর ধরে এটা আমরা বলে আসছি, কিন্তু এটা হচ্ছে না। এটা কেন হচ্ছে না এটা আমি বলতে পারবো না, এটা হয়তো সরকারের কাছে আমাদের একটা প্রশ্ন সবসময় রয়ে যাবে, যে আমরা যদি আমাদের ট্রান্সপোর্টেশনটাকে, আমাদের রাস্তা থেকে যদি আমরা ট্রাকগুলোকে সরিয়ে আমরা যদি কন্টেনার জাহাজ দিয়ে পার করি, আমাদের সময় কম লাগবে এবং আমাদের খরচ হয়ে যাবে 1/3। অ্যাটলিস্ট এখন আমাদের রিয়েলাইজ করা উচিত এখন ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কত বেড়ে গেছে। এই যে আজকে 40-50% তেলের দাম বেড়ে গেল, আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন লজিস্টিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে তো কস্ট বেড়ে গেছে। তা আমি কিন্তু যদি আজকে পানিতে থাকতো আমার সেই সময়টা অপচয় হতো না, আমার রাস্তায় গাড়ি কম থাকতো। আসে এবার সার্ভিস সেক্টরে। Banks' profitability improved during the second half of the fiscal 2022. Weighted average deposit rate প্রায় 4% এবং লেন্ডিং রেট হচ্ছে 7%, এবং আপনার স্প্রেড ড্রপ হয়েছে আপনার 3% ইন্টারেস্ট লেন্ডিং রেটে। ইন্টারব্যাংক কল মানি, যেটা ট্রেন্ড এখানে দেখা গেছে যে কল মানি ওয়াজ অবজার্ভ স্প্রেড ড্রপের কারণে, এবং এনপিএল প্রায় 1,25,258 কোটি টাকা নন পারফর্মিং লোন বেড়ে গেছে, উইচ ইজ অলমোস্ট 9% আনটিল জুন 2022। এখানে আমাদের প্যান্ডেমিকের কিছু রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট আছে, এখানে আমাদের এই ইনফ্লেশনারি ক্রাইসিসের কিছু এফেক্ট আছে, আবার এখানে দুষ্টচক্র ইনভলভ আছে। সবাই মিলেই এখানে যৌথ উদ্যোগ বলতে পারেন আপনারা। এবং এখানে প্রায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিটের ডিমান্ড বেড়েছে, তার মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে, প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট গ্রোথ বাড়ছে, 7.91% ইনক্রিজ জাস্ট ইন দ্য থার্ড কোয়ার্টার অফ ফিসকাল 2022, which is the January to March. And then we have a deposit growth of 29.6% in the banking sector, amounting to 15.14 trillion taka as of March 2022. As for the policy measures, একটা রেপো রেট ইনক্রিজ করা হয়েছে 5.5% থেকে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের সিআরআর, এসএলআর এবং এডিআর এগুলোকে আনচেঞ্জ রাখা হয়েছে। লেন্ডিং ক্যাপ আপনারা জানেন যে 9% এটা ক্যাপ করে দেওয়া হয়েছে, এবং প্রোভাইড এনাফ স্পেস ফর দি লেন্ডিং অপারেশন। এবং রিল্যাক্সড পলিসি, বাংলাদেশ ব্যাংক সাবস্টান্সিয়ালি রিল্যাক্সড rescheduling default loans, allowing maximum 8 years of repayment, and defaulters are allowed to reschedule 4 times in the NPL. Recommendations,
Innovative products such as mortgage-based securities, credit default swap, cluster-based syndicated loans can be introduced to increase private sector borrowing. এটা কিন্তু লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজদেরকে অনেকভাবে হেল্প করে, আর এট দ্য সেম টাইম টার্গেট ওরিয়েন্টেড এনপিএল রিকভারি প্রোগ্রাম আমাদেরকে চালানো উচিত থ্রু এফেক্টিভ একটা ব্যাংক্রাপসি অ্যাক্ট করা, অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন প্রসেসটা এবং এঙ্গেজমেন্ট অফ দি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিজ টু রিড্রেস দি নন পারফর্মিং লোনস। এর পাশে আসি আমরা ইন্টারেস্ট রেট অন ইন্ডিভিজুয়াল টার্ম ডিপোজিটস অ্যান্ড পেনশন রিলেটেড ফান্ডস নিডস টু বি হায়ার দ্যান দি ইনফ্লেশন রেট। আপনি যদি মূল্যস্ফীতির সাথে সেটাকে সে ধারাবাহিকতা মেনটেন না করেন, তাহলে সেটা তার কাছে ব্যাংকে টাকা রাখাটা মানে লস হয়ে যাবে। তো তখন তো কিন্তু আমাদের ডিপোজিট এটা এফেক্ট করবে, সেটাকে আমাদেরকে সেই রেটটা ম্যানেজ করা উচিত। আর ডেটা ড্রিভেন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক নিডস টু বি ডেভেলপড অ্যান্ড কল্ড amidst the increase of mobile financial services and digital banking platforms to deter financial scams and money laundering. এবার আমি আসি ক্যাপিটাল মার্কেটে। আপনারা দেখেন যে there has been a declining trend in the turnover, and এটা comparatively there was a robust performance in the first half of fiscal 2022, but second half এ এসে এটা আসলে খুব একটা পারফরমেন্স ভালো করছে না। এবং এসএমই ইন্ডেক্স একটা লঞ্চ করা হয়েছে, বাট ফর দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট এসএমই লিস্টিং, বাট yet to have substantial SMEs listing in this capital market. It is a good initiative, but hopefully এখান থেকে প্যারালাল ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে আমরা সহজ শর্তে অর্থায়নের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো যেসব ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদেরকে। মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অফ DSE is 52.7 billion. The GDP ratio has dropped to 11.18%. It is actually one of the lowest in the region as well as the world. As for policy measures, আপনারা জানেন যে কর্পোরেট ট্যাক্স যারা লিস্টেড কোম্পানি তাদের ক্ষেত্রে 2.5% আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং at the same time একটা গ্যাপ রাখা হয়েছে বিটুইন লিস্টেড অ্যান্ড নন লিস্টেড কোম্পানিজ, সো পিপল ফিল মোর এনকারেজ টু লিস্ট দেয়ার কোম্পানিজ। অ্যান্ড তবে লিস্টিংটাকে আরেকটু সহজ করে দেওয়া হয় যাতে করে মানুষ উৎসাহিত হয়ে নিজেকে লিস্টিং করে। ক্যাপিটাল গেইন আর্ন ফ্রম গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ হ্যাভ বিন মেড ট্যাক্সেবল ইন ফিসকাল 2023, and Bangladesh Bank specified a criteria for non-banking financial institutions for investment in shares, debentures, যাতে করে তাদের ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট আর একটু বাড়ানো হয়। As far as the recommendations are confirmed, I just mentioned that robust promotion is needed to motivate. তবে এখানে সহজ শর্তে লিস্টিংয়ের ব্যাপারটা আমাদেরকে অলওয়েজ এটা এনশিওর করতে হবে, তাহলে মানুষ উৎসাহিত হবে। At the same time, due diligence process for SME platform to encourage fair and honest businesses. Continuing the issuing of sukuk and other securitized assets in the local market and sovereign bonds for international borrowing. আপনারা জানেন কিছুদিন আগে সৌর বিদ্যুতে 200 মেগাওয়াট একটা সুকুক ফাইন্যান্সিংয়ে হয়ে গেছে। তো এই ধরনের প্রজেক্টস কিন্তু আমাদেরকে আরও এমফাসাইজ করা উচিত। এগুলো কিন্তু আমাদের লোকাল ব্যাংকদের উপরে প্রেশার চাপিয়ে কোনো লাভ নেই। And at the same time, market is still equity based and needs product diversification. যেমন commodity market প্রয়োজন আছে, আমাদের ফরওয়ার্ড মার্কেট আছে, ফিউচার্স আছে, ডেরিভেটিভস আছে। এইসব ধরনের প্রোডাক্ট যদি আমরা লঞ্চ করতে পারি, তাহলে আমাদের মার্কেট 52 বিলিয়ন থেকে এটা হয়তো 5.2 ট্রিলিয়নে চলে যাবে একদিন। রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রিতে আপনারা জানেন যে কন্ট্রিবিউট টু দ্য 8% অফ দ্য জিডিপি, অ্যান্ড দ্য সেক্টর ইজ হেডিং টুয়ার্ডস দ্য ডাউনটার্ন প্রাইমারিলি বিকজ এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, র মেটেরিয়ালসের দাম বেড়ে যাওয়াতে অ্যাপার্টমেন্ট কস্ট আর গেটিং dearer unaffordable. তারপরে নিউ যে ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যানটা আছে, it will allow construction of multi-story buildings on wetlands conflicting with the National Water Body Protection and Preservation of Open Space and Playground Act. এটা একটার সাথে আরেকটা এক সাংঘর্ষিক। পলিসি মেজার্সের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট ইজ ওয়ার্কিং অন প্ল্যান্ড আরবানাইজেশন, এখানে to elimination of traffic congestion and water logging, preparation of DAP is at the final stage. চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টার প্ল্যান তৈরি হচ্ছে, যেটা চিটাগং ডেভেলপমেন্ট অথরিটি করছে। রাজশাহী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি হ্যাজ প্রিপেয়ার্ড a 20 years মাস্টার প্ল্যান। 1% additional stamp duty অ্যাপ্লাই করা হয়েছে for properties worth more than 1 crore and above, and stamp duty increased by 300% in fiscal year 2023. ICT আমাদের লাস্ট সেক্টর, আপনাদের সবাইকে আমি বেশি সময় নেব না, আমি এখনই শেষ করে দিচ্ছি। কারেন্ট স্টেটে আপনারা জানেন যে $1.4 billion এক্সপোর্ট আর্নিংস এই মুহূর্তে আমাদের আছে। টেলিডেন্সিটি রেট ইজ অলমোস্ট actually not almost exactly 100%. $6 billion worth of business loss because of tariff-free trade on digital products. এটা আমাদের একটা ল্যাক অফ নেগোসিয়েশন স্কিলসের একটা সমস্যা, যেখানে আমরা $6 billion ব্যবসা হারিয়ে ফেলছি। কস্ট অফ ব্যান্ডউইথ ইন দিস রিজন ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। বাংলাদেশে ব্যান্ডউইথ কিন্তু কম্পারেটিভলি অনেক কস্টলি, এবং আইপি ভ্যালুয়েশন গাইডলাইন্স আমাদের এখন আইপির উপরে ল ড্রাফট হচ্ছে, বাট আমাদের কোনো গাইডলাইন নেই, যার কারণে আমাদের বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে আমরা স্পেসিফিক্যালি কমার্স বা আইসিটি সেক্টরে আমরা আকর্ষণ করতে পারছি না। আমাদের পলিসির ক্ষেত্রে বাজেট অ্যালোকেশন করা হয়েছে প্রায় বাড়ানো হয়েছে প্রায় 16.7%, which is 1,917 crores. Data Protection Act draft করা হয়েছে, it is in the second phase, and even though, just to draw the attention of the honorable chief guest and the special guest, আমরা কিন্তু এটার কোনো ড্রাফট আমরা দেখিনি, and we must request through your good offices
যে এগুলো প্রাইভেট সেক্টরের মতামত নিয়েই করা উচিত। এই ডেটা প্রোটেকশনটা প্রাইভেট সেক্টরের জন্য। I think the private sector who is already in this business, they should know what is provided in this act এবং সেটা কি আমাদেরকে সুবিধা দিবে নাকি বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে ক্ষতি করবে নাকি, সেটা আমি মনে করি প্রাইভেট সেক্টরের মতামত নিয়েই করা উচিত। ফ্রিল্যান্সার্সদেরকে এখন 4% ইনসেন্টিভ দেওয়া হচ্ছে অন এক্সপোর্ট অফ সফটওয়্যার অর আইটি এনেবল সার্ভিসেস। রেস্ট্রিকশন যেটা ছিল স্টার্টআপের এক্সপেন্ডিচারের ক্ষেত্রে সেটা উইথড্র করে দেওয়া হয়েছে এবং 0.1% একটা টার্নওভার ট্যাক্স ফিক্স করা হয়েছে, যেটার কারণে আই থিঙ্ক দ্য স্টার্টআপ ইন্ডাস্ট্রি উইল বি বুমিং দেন বিফোর এবং দিস ইজ আ ভেরি মানে positive policy taken by the government. Strategy paper on ICT sector, post LDC graduation preparedness একটা draft করা হয়েছে, yet to be placed at the graduation committee. Concessional facility for import of raw materials used in manufacturing in the computer and computer peripherals in the high-tech park, and CD exemption for member countries on e-commerce business till 2024, যেটা আমাদের এবার MC12 এ ঘোষণা করা হয়েছে। রেকমেন্ডেশন হচ্ছে ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্টটাকে দ্রুত বাস্তবায়ন করা, তবে বেসরকারি খাতের সাথে কথা বলে। কনস্ট্রাকশন অফ 28 হাইটেক পার্কস নিড টু বি কমপ্লিটেড উইদিন দ্য স্টিপুলেটেড টাইম। আমাদের 28 না হলে আমরা যদি 8ও যদি জলদি করে ফেলতে পারি তাহলে সেখানেও যদি আমাদের বিনিয়োগকারীরা প্রবেশ করে ফেলতে পারে, বাকিটা টাইম টু টাইম আসলো। F-commerce is becoming very popular. Actually, F-commerce unfortunately has become more popular than e-commerce because of the lack of documentation and the success of the automation. It's very easy to set up a business in F-commerce. এই জন্য সেখানে ফাইন্যান্সিয়াল এবং পলিসি সাপোর্ট দিয়ে সেই সব ব্যবসায়ীগুলোকে ফর্মালাইজ করা উচিত, তাদের করে তারা আমাদের ট্যাক্স নেটে চলে আসে। NBR needs to streamline the definition of IT and ITES service export. এখানে NBR এই জিনিসটা বোঝে না, সার্ভিস এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে এটা যে একটা এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি, এটা ওনারা বুঝতে পারছেন। আমরা যে প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট করছি না, সার্ভিস এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমি মনে করি দুজনে একসাথে বসে পাবলিক প্রাইভেটলি বসে একটা স্পেসিফিক স্ট্রিমলাইন ডেফিনেশন করা উচিত এবং সেটা কিন্তু আমাদের ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট যেটা হবে সেটার মধ্যে ইনক্লুড করে দেওয়া উচিত। নিড ওয়াইজ কি বলে 4IR টেকনোলজি অ্যাডপশন মেজার্স এবং মডেলস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিজ, এটা ইনফ্যাক্ট 4IR টেকনোলজি আমাদের গার্মেন্ট শিল্পকে এফেক্ট করবে, এটা সব শিল্পকে আমাদের এফেক্ট করবে, পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। সেখানে আমাদেরকে একটু টেকনোলজি অ্যাডপশনের খুবই প্রয়োজন। বাইরের থেকে আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে যারা রিসেন্টলি 4IRটাকে ট্যাকেল করেছে, এবং আপনারা জানেন যে উইদিন দ্য নেক্সট ফিউ ইয়ার্স উই উইল হ্যাভ দ্য পঞ্চম শিল্প বিপ্লব, ফিফথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন চলে আসবে। সো উই থিঙ্ক উই নিড টু অ্যাক্ট অন ইট ফাস্ট, and CMSMEs need to be digitally transformed into e-commerce. Just a simple example, which is the Alibaba. Alibaba-তে অতি ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোক্তারা আজকে সারা দুনিয়ায় প্রোডাক্ট রপ্তানি করছে। That's because they have helped digitize all these SMEs. আমাদের সরকার থেকেও এই ধরনের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া উচিত এবং প্ল্যাটফর্ম কিন্তু বেসরকারি খাতি করতে পারবে, কিন্তু ডিজিটাইজেশন অফ দিস SMEs সেটা কিন্তু সরকারকে করতে হবে। Finally, আমাদের সোশ্যাল সেফটির কথা বলি। 29% of the households have been covered in the social safety net. We must appreciate the sagacious leadership of the Prime Minister, যে কোভিডের সময় উনি অনেক কিছু কিন্তু এগুলোকে ডিজিটাইজ করে একটা ডেটাবেস দাঁড় করাতে পেরেছে। যদিও এখন একটা সেন্ট্রাল ডেটাবেস আমাদের নেই, বাট দিস ইজ অল আন্ডার প্রসেস রাইট নাও। এবং আমাদের প্রায় 1,13,576 কোটি টাকা সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক নেটের যে সেক্টরের জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে, উইচ ইজ 16.75% হায়ার। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি যে এটা এর আগে আমরা বাজেট ঘোষণার পরেও বলেছি এটা আরেকটু বাড়ানো উচিত, বিকজ এখানে আমাদের কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কস্টও আছে। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কস্টগুলোকে এনশিওর করার জন্য আমাদের বাজেটটা আরও বাড়ানো উচিত ছিল। সেখানে এখন আপনার কনসিডারিং ম্যাটার্নাল এবং চাইল্ড সাপোর্ট প্রোগ্রামস, গভর্নমেন্টের এখন বেনিফিশিয়ারি প্রায় 1.2 মিলিয়ন ইন দ্য ফিসকাল 2023। ফ্যামিলি কার্ড প্রোগ্রাম লঞ্চ করা হয়েছে, 262টা উপজেলা has come under the full coverage of the social safety net program. Insolvent disabled persons, there's number of beneficiaries বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইউনিভার্সাল পেনশন সিস্টেম যেটা আপনারা শুনেছেন ইতিমধ্যে প্রাইম মিনিস্টার ঘোষণা করেছে, যেটা ইন্ট্রোডিউস করা হবে ইন দ্য ফিসকাল 2023। আমরা রেকমেন্ডেশনের ক্ষেত্রে যেটা এস্টাবলিশিং আ সেন্ট্রাল ডেটাবেস, যেটা খুবই জরুরি, এবং যাতে করে সেখানে আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটি বাড়ে এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি জবাবদিহিতাও বাড়ে। Need to develop an integrated SSN policy and action plan for effective implementation and monitoring and evaluation. আপনারা জানেন যে কোভিডের সময় চাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু মানুষের কাছে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেই টাকা মানুষ উনি যাদের মাধ্যমে দিয়েছেন তারাই সেই টাকা পকেটে রেখে দিচ্ছে। একজনের নামে 200টা মোবাইল নাম্বার রেজিস্টার করা, এগুলো হচ্ছে। উনি চাওয়ার আগে উনি টাকা দিয়ে দিলেন এবং আমরাই সেটাকে মিসইউজ করছি। তো এই জিনিসটা আমাদের আসলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং অ্যাক্সেসিবিলিটির জন্য যদি সেন্ট্রাল ডেটাবেস থাকে এবং আমাদের যদি একটা ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্ম থাকে, সেখানে এই চুরি করার কোনো স্কোপও থাকবে না। এবং ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটির ক্ষেত্রে আমাদের এই সোশ্যাল সেফটি নেট আমরা আরও বাড়াতে পারবো। এরপরে আসি আমি যে রিব্যালেন্সিং দ্য জিওগ্রাফিক্যাল অ্যালোকেশন বিটুইন
রুরাল অ্যান্ড আরবান এরিয়াজ, আমাদের কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল অ্যালোকেশনটা এখনও এইভাবে ম্যাপিং করা নাই। সেটাকে যদি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে পারি, তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের একটা হিউজ সুযোগ সুবিধা থাকবে। এবার আসি আমাদের 85% অফ দ্য ইনফর্মাল সেক্টর উইচ ইজ দ্য এমপ্লয়মেন্ট। যদিও সেটা 2016-17 পরে লেবার ফোর্স সার্ভের আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, এটা হয়তো এখন হয়তো একটু কমে গেছে, আমার একটা অ্যাজাম্পশন। Informal sector contributes to 42% of the GDP. During the pandemic, 25% moved from the urban to the rural. তারা গ্রামে চলে গেছে because of the unemployment and no database absolutely for these vulnerable people, and there is no definition of the informal sector. Policy measures এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ 5 বিলিয়ন টাকা রিফাইন্যান্সিং স্কিম করেছে ফর রিভার্স মাইগ্রেশন। অনেকে আপনারা জানেন যে চাকরি হারিয়েছে এই সময় বিদেশে, এবং তাদেরকে রিভার্স মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে রিফাইন্যান্সিং ইউনিভার্সাল পেনশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট যেটা চালু করেছে টু ইন্ট্রোডিউস দ্য ইউনিভার্সাল পেনশন সিস্টেম টু ব্রিং এ লার্জ নাম্বার অফ সিটিজেন্স আন্ডার দি ইনস্টিটিউশনাল সোশ্যাল সেফটি নেট। আমাদের রেকমেন্ডেশন হচ্ছে টু রিস্টোর দ্য ফুড সাপ্লাই চেইন অ্যান্ড স্ট্রেংথেন দ্য মার্কেট লিঙ্কেজ টু লোকাল প্রডিউসার্স টু বেনিফিট অফ দ্য ইনফর্মাল ওয়ার্কার্স। আপস্কিলিং এবং রিস্কিলিং প্রোগ্রামসের কথা অতীতেও বলেছি, এবং তাদেরকে আমাদেরকে রিস্কিলিং করে তাদেরকে তাদের স্পেসিফিক সেক্টরের রিহ্যাবিলিটেশন এবং এমপ্লয়াবিলিটি তৈরি করে দিতে হবে। In the integrated national database for registering informal sector businesses, and employees need to bring them in the support network. Formalizing informal businesses through easy access to credit and other regulatory support. When I say easy access to credit, তার মানে না যে ব্যাংকের অর্থায়ন। ইনফর্মাল সেক্টরকে ব্যাংক কোনোদিন লোন দিবে না। এগুলা সরকারকে সেভাবে আপনার যেভাবে সরকার আছে গ্রামীণ ব্যাংক তৈরি করেছে, এইভাবেই তাদেরকে ফান্ডিং করে দেবে। তাদেরকে আপনার ভেঞ্চার ক্যাপিটালের মাধ্যমে বলেন বা সরকারের কোনো ফান্ডের মাধ্যমে বলেন, কোনো প্রজেক্টের মাধ্যমে বলেন, সেভাবে তাদেরকে ফাইন্যান্সিং করতে হবে। অ্যান্ড একটা এক্সিকিউশন প্ল্যান ফর দি ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম, যেটা আমি এর আগেও বলেছি SSN এর ক্ষেত্রে, ইনফর্মাল সেক্টরের ক্ষেত্রে সেই ডেটাবেসটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। এবার আসে, আমি শেষ করে দিচ্ছি আমার ক্লোজিং রিমার্কসের মধ্যে। আপনারা অনেকেই এখানে কারেন্ট প্রেসিং ইস্যুস নিয়ে কথা হচ্ছে, যেটা আমি একটু আগে বলেছি যে আমাদের ফিউল প্রাইসের কথা, সেটা আমাদের এখানে প্রায় 50% মতো কস্ট বেড়ে গেছে। আমরা যদি অ্যাভারেজে দেখি, গ্যাস প্রাইস প্রায় 22 থেকে 23% মতো বেড়ে গেছে, এবং রিসেন্টলি ইন জুলাই ইনফ্লেশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন রেকর্ডেড অ্যাট 7.5%, 7.48%। ফুড সিকিউরিটি ডিসরাপশন একটা হচ্ছে, এটা গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন সমস্যাটা মূলত এই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে এটা শুরু হচ্ছে, এবং 99% অফ আওয়ার কারেন্ট প্রেসিং ইস্যুস একটা গ্লোবাল ক্রাইসিস থেকেই কিন্তু আমাদের সব কিছু চালু হচ্ছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে আমাদের ফরেন রিজার্ভের ক্ষেত্রে একটা প্রেশার এসছে, বিকজ আমাদের ইম্পোর্ট পেমেন্টস, অ্যাট দ্য সেম টাইম ডলারের বৃদ্ধি, জেট ফুয়েলের দাম বেড়ে যাওয়াতে, বিকজ ইউক্রেনে এতগুলো জেট ফাইটার যাচ্ছে, তো এগুলো সব practically backward and forwardly involved, and at the same time logistics costs compared to our competitors actually weaken the competitiveness যেখানে আমাদের local supply chain and eventually in a way contributes to the inflation. আমি এই পর্যায়ে আমার প্রেজেন্টেশনটা শেষ করছি, এবং আমি আমার সঞ্চালনার পর্বে চলে যাব। এবং আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধৈর্যের সাথে শোনার জন্য। অত্যন্ত দুঃখিত আপনাদের এতক্ষণ ধরে, বাট আমি অনেককে দেখেছি আপনারা ধৈর্যের সাথে শুনেছেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমি এখন আমার সঞ্চালনা পর্বে আমাদের কিছু ডেজিগনেটেড স্পিকার আছেন, এরপরে আমাদের যে রেসপেক্টেড অডিয়েন্স এবং আমাদের সিনিয়র বিজনেস লিডার যারা আছেন, তাদের থেকে আমরা শুনবো। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। এই পর্যায়ে আমি আমাদের সাথে আমাদের আজকে একজন ডেজিগনেটেড ডিসকাশন, দি এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট অফ দি BKMEA মিস্টার মোহাম্মদ হাতেম, উনি আমাদের সাথে আছেন। অ্যাজ এ প্রাইভেট সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি, আপনি এখান থেকে বলতে পারেন, আপনি অ্যাজ ইউ আর কমফোর্টেবল, নো প্রবলেম। সো আমি জাস্ট আপনার থেকে ইউ স দি প্রেজেন্টেশন, আপনাদের একটা এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপনাদের যে আপনারা এখন কীভাবে এক্সপিরিয়েন্স করেছেন, এই এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করার জন্য, অ্যান্ড হাউ উই ক্যান কাম আউট অফ দি আপকামিং ক্রাইসিস। জনাব মোহাম্মদ হাতেম, এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট BKMEA। জি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। এতক্ষণ ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট মহোদয় বিস্তারিত কিছু বিষয় তুলে ধরলেন,
আমরা আগামী দিনে আমাদের অবস্থান কোথায় যাবে এর একটা খুব সুনির্দিষ্ট রূপরেখা কিন্তু সেখানে আছে, এবং মানে ওয়ে ফরওয়ার্ডের জন্য যা যা করা দরকার তারও কিছু রিকমেন্ডেশন সেখানে আছে। তো এই এতগুলি রিকমেন্ডেশনের পরেও আমরা আসলে যেই জায়গাগুলিতে সবচেয়ে বেশি সংকট আমাদেরকে প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করতে হচ্ছে, সেই জায়গাগুলি একটু তুলে ধরতে চাই, যেহেতু আজকে এখানে একজন সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় রয়েছেন, যিনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে, যেখান থেকে আসলে পরিকল্পনাগুলি সরকারের কাছে যাবে, এবং এই জিনিসগুলি একটু আমার মনে হয় ওনার জানা দরকার। পাশাপাশি মহিউদ্দিন ভাই আমাদের নেতা, উনি আছেন, উনি প্রায় এইসব বিষয় নিয়ে এগুলি সোচ্চার থাকেন, ওনারও কিছু বিষয় জানা দরকার। যে ইস্যুগুলি নিয়ে আমরা রুট লেভেলে প্রতিনিয়ত আমাদের মেম্বারদের কাছ থেকে আমরা প্রতিদিনই আমাকে এগুলি ফেস করতে হচ্ছে মেম্বারদের কাছ থেকে। প্রথমে আমি সরকারের সর্বশেষ গৃহীত পদক্ষেপ বিদ্যুৎ রেশনিংটা নিয়ে একটু বলবো, যে এইটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বেই যে পরিস্থিতি, তাতে এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা স্বাভাবিক একটা পদক্ষেপ সরকার নিয়েছেন, এবং আমরা মনে করছি যে এই ধরনের পদক্ষেপে অর্থাৎ সাময়িকভাবে এই সংকট মোকাবেলা করার জন্য এই রেশনিংটা আমাদেরকে মেনে নিয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির উৎপাদন ব্যবস্থাটা সাজানো উচিত। কারণ আদারওয়াইজ আমাদেরকে পরবর্তীতে যাতে বড় সংকট মোকাবেলা করতে না হয়, সেই জন্য আমাদের এই সাময়িক সংকটটাকে আমাদেরকে মেনে নেওয়া উচিত। তবে এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং যারা আছেন, আমি এখানে একটা বিষয়ে রিকমেন্ডেশন করছি, যে মহিউদ্দিন ভাই আপনাকেও একটু বিষয়টা একটু নলেজে দিচ্ছি। রিসেন্টলি আপনার মধ্যে জানেন যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যে কোনো এসটি লাইনে বিদ্যুৎ কানেকশন নিতে গেলে যেটা আপনার কি বলে ওই সোলার সিস্টেমটাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাকে সোলার সিস্টেম বসাতে হবে। তাহলে আমি যেখানে সরকারকে সোলার সিস্টেম দিয়ে আমি সরকারের ন্যাশনাল গ্রিডে আমি বিদ্যুৎ সঞ্চালন দিব, সেই জায়গাটাতে সরকার কেন আবার ব্যবসা করবে? সেখানে কিন্তু সরকার সোলার সিস্টেম আমদানির উপরে একটা ট্যাক্স ডিউটি বসিয়ে রেখেছে। তো আমার মনে হয় এই বিষয়টা এই মুহূর্তের এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্তত 6 মাসের জন্য 1 বছরের জন্য হলেও এই সোলার সিস্টেমের উপর ডিউটি প্রত্যাহার করা উচিত। এরপরে আসেন যে আমাদের বর্তমানে যে জ্বালানি তেলের মূল্য যে রিসেন্টলি বৃদ্ধি পেল, আমি সাংবাদিক বন্ধুদের গত কয়েকদিন যাবতই বলেছি যে আমরা আসলে এতে কিং কর্তব্য বিমূঢ়, এবং অল্প সুখে কাতর অধিক সুখে পাথর। মানে আমাদের কিছু আসলে এই পর্যায়ে আর কিছু বলার নেই, কারণ এই অস্বাভাবিক একটা মূল্য বৃদ্ধি কোনোভাবেই এটা আসলে আমাদের অ্যাডজাস্টেবল না। এবং বিশেষ করে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি, অকটেন না হলে ঠিক আছে, যারা ধনাঢ্য ব্যক্তি যারা গাড়ি চালান তারা হয়তো ইউজ করবেন, কিন্তু ডিজেলটা তো সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনের একটা জিনিস। সেখানে তো ইনফ্লেশনটাকে কোনোভাবে এটাকে কন্ট্রোল করে রাখা যাবে না এই ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে। সেই জায়গাটাকে একটা আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে যাতে এটা প্রতি অন্তত 3 মাস অন্তর সমন্বয় করা হয়, যেটা মন্ত্রী বলেছেন। বাংলাদেশে তো একবার কোনোটা বাড়লে আর কমার রেকর্ড নাই, তো এটাকে যেন বর্তমানে যেমন আবার আন্তর্জাতিক বাজারে কিন্তু তেলের দাম কিন্তু কমছে এখনো, তো সেই জায়গায় এটাকে যে 3 মাস অন্তর যেত এটাকে সমন্বয় করা হয়। গ্যাস সংকট আপনারা জানেন, আমি গত কয়েকদিন যাবৎ টোটাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টের মধ্যে আমার হাতে এখনো আমার কাছে রিপোর্ট আছে আজকের সর্বশেষ পরিস্থিতি। প্রতিদিনই আমার কিছুক্ষণ পর আমার কাছে রিপোর্ট আসতেছে, ওইদিকে কালিয়াকৈর গাজীপুর থেকে, সাভার অঞ্চল থেকে, নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, রূপগঞ্জ নরসিংদী অঞ্চল থেকে আমার কাছে রিপোর্ট আসে প্রতিদিনই গ্যাসের প্রেশার কোন দিন কোথায় কত আছে। ওই দিন গত সপ্তাহ 2 আগে জ্বালানি উপদেষ্টা তিতাসের এমডি এবং পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান সহ বসছি, সেখানে আমি বললাম যে আমাদের বিদ্যুতের যে বর্তমানে ক্রাইসিস রয়েছে এইটা হয়তো আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবো, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির জন্য গ্যাসের কোনো বিকল্প নেই। আর সেই বিকল্পটা প্রতিদিন আমরা যেই সংকট যেভাবে আমরা পাচ্ছি, তাতে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু উৎপাদন বিশালভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আমি সেদিন যখন বললাম, ওনারা এটা মানে বিশ্বাস করতে চাচ্ছিলেন না যে গ্যাসের সংকট বা সরবরাহে এই অবস্থা আছে। আমি সাথে সাথেই লাইভ ওনাদেরকে দেখিয়েছি যে দেখেন বর্তমানে একটা মিটারে কত প্রেসার শো করতেছে, যেখানে আমাদের 15 PSI প্রেসারে গ্যাস কানেকশন নেওয়া, সেখানে 0.2 তখন শো করতেছিল, 0.2। এবং গত কয়েকদিন যাবতীয় নারায়ণগঞ্জে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত
ওই 0.25 এই ধরনের অবস্থায় থাকছে। এতে কিন্তু বিশালভাবে আমাদের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। তাহলে ওয়ে ফরওয়ার্ডটা যেটা আমরা মানে আগামী দিনে যে আমরা যাব, কোথায় যাব, ডেস্টিনেশনটা ঠিক করব, সেখানে কিন্তু আমাদেরকে হোঁচট খেতে হচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে আমি ওই দিন জ্বালানি উপদেষ্টা মহোদয়কে বলেছিলাম যে আপনি অন্তত বলছেন যে আপনারা বলছেন যে ডলার সংকট বা রিজার্ভ কমে যাচ্ছে বিধায় আপনারা এখন জ্বালানি তেল আপনার আর এলএনজি আপনারা ইম্পোর্ট করছেন না। তো আমি আপনাদেরকে একটা বিনীত অনুরোধ করব যে আপনি অন্তত $5 বিলিয়ন রিজার্ভ থেকে হাওলাত নেন, লোন নেন আপনি 6 মাসের জন্য। 6 মাস পরে আমি একেবারে নিশ্চিত করে বলতে পারি আমাদের রপ্তানি থেকে অন্তত তার 3 গুণ রিজার্ভে ফেরত দেওয়া যাবে। এটা আমি ওনাকে হিসাব করে দেখিয়েছি, কারণ আমাদের $3.5 বিলিয়ন বর্তমানে রপ্তানি হচ্ছে প্রতি মাসে। সেক্ষেত্রে তো আপনার 6 মাসে আবার $21 বিলিয়ন রপ্তানি হবে। $21 বিলিয়ন থেকে 7 বা 8 বিলিয়ন ডলারের মতো আমাদেরকে আমদানি ব্যয় পরিশোধ করতে হয় বিদেশে, আর বাকি 14 থেকে 15 বিলিয়ন ডলার কিন্তু আমার রিজার্ভে থাকছে। তো সুতরাং তাহলে আমাকে ওখান থেকে যদি আপনারা হিসাব করে দেখেন কোনটা লাভ, আমাকে ইন্ডাস্ট্রিতে গ্যাস না দিয়ে রপ্তানিকে ব্যাহত করে লাভ, নাকি লোন এনে হলো ওই ইন্ডাস্ট্রিকে গ্যাস সঠিকভাবে সরবরাহ করে আমাকে রপ্তানি গতিবেগটাকে ঠিক রাখা জরুরি। এই জিনিসটা ভাবা দরকার। ডলারের সংকট, ডলারের ক্রাইসিসের কথা আমরা শুনি বর্তমানে যেটা আমাদের হচ্ছে, যেটা আমরা এই মিটিংয়ের আগেও আলোচনা করছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের আমাদের সম্মানিত একজন সিনিয়র কর্মকর্তা রয়েছেন এখানে। আমরা এই ডলারের বাইং এবং সেলিং রেট, যেটা এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ব্যাংক আমাদের কাছ থেকে এক্সপোর্ট ডকুমেন্টস ডলার কিনে নিচ্ছে ম্যাক্সিমাম 95 টাকা, কেউ 94ও দিচ্ছে। তো এই 95 টাকার ডলারই আবার আমরা যখন কোনো কিছু এলসি করতেছি তখন আমাকে 105 থেকে 60 টাকা দিয়ে আমাকে সেই ডলার কিনতে হচ্ছে। কেন? ব্যাংকগুলি কেন এই ডলারের ব্যবসা করবে? এইটাকে ইমিডিয়েটলি আমার মনে হয় কন্ট্রোল করা দরকার বাংলাদেশ ব্যাংকে। বাই এবং সেলিং রেটের মধ্যে কোনো অবস্থাতেই 1 টাকার বেশি ডিফারেন্স থাকতে পারবে না। এইটাকে নিশ্চিত করা দরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের। আর আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত, রপ্তানিকারকরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত, বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষ কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই জায়গাটাকে আমার মনে হয় কঠোরভাবে নেওয়া দরকার। মাননীয় প্রধান অতিথি, একটা বিষয় আপনার হয়তো একটু আমি আবারও একটু আপনাদেরকে দিচ্ছি, উপস্থিত সবাই হয়তো এটা জানেন যে বাংলাদেশের যে ট্যাক্সেশন সিস্টেমটা, এনবিআর যে ট্যাক্সেশন সিস্টেম বা পলিসি, এটা একেবারেই ব্যবসা এবং বিনিয়োগ পরিপন্থী একটা পলিসি। এবং মানে এই ব্যবসায়ীদেরকে নির্যাতন করার জন্য, ব্যবসায়ীদেরকে অত্যাচার করার জন্য, ব্যবসায়ীদের টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আইন করে সেখানে কিছু ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। আপনার মাননীয় প্রধান অতিথি, আপনি যদি আমাদের সাথে একটু বসেন, আমি উদাহরণ দিয়ে প্রতিটা ক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বুঝাই দিব কোথায় কোথায়। আমার মনে হয় আপনাদেরকে এই জায়গাটা একটু ভিজিট করা দরকার। আইন পলিসিটা কি আছে ট্যাক্সেশনে, সেখানে কেন এই ধরনের মানে অন্যায় এবং আনইথিক্যাল প্র্যাকটিস সেখানে থাকবে। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাকে। আমাদের রপ্তানি থেকে সোর্স ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে, এআইটি নেওয়া হচ্ছে। 0.5 ছিল, এটাকে এই বছর 0.1 করেছেন এনবিআর। কি করে ভাবলেন? বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে যেখানে সারা বিশ্ব একটা মন্দার দিকে যাচ্ছে, যেখানে আমাদের গত 1 বছরে একবার বিদ্যুতের দাম গত বছর মার্চ মাসে বেড়েছে, জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, সবকিছু সকল র মেটেরিয়ালসের দাম বেড়েছে, উৎপাদন খরচ যেখানে আমাদের প্রতিদিনই ঊর্ধ্বমুখী, সেখানে উনি কি করে ভাবলেন যে হঠাৎ করে আমরা 3 গুণ 4 গুণ প্রফিট করা শুরু করে দিছি, এবার এটাকে 1% বসিয়ে দিতে হবে? এটা তো কোনো অবস্থাতেই হতে পারে না। আমাকে তার মানে ইন্ডাস্ট্রিকে, এনবিআর এই ধরনের পদক্ষেপগুলি আমরা মনে করি ইন্ডাস্ট্রিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে এবং তাদেরকে ধীরে ধীরে তিলে তিলে মানে ধ্বংসের দিকে মানে যাওয়ার জন্য তাদের এই পলিসিগুলি কার্যকর হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আপনাদেরকে যেমন, আচ্ছা আরেকটা জিনিস মাননীয় মন্ত্রী আপনাকে বলি, আমার কাছে এআইটি নেওয়া হচ্ছে। আমি যদি বছর শেষে যখন আমি রিটার্ন দাখিল করব, সেখানে যদি আমার এআইটি যে পরিমাণ টাকা নিয়েছেন সেই পরিমাণ টাকা যদি আমার ট্যাক্স না হয়, তাহলে কি সেখানে এটা ফেরত দেওয়ার বা অ্যাডজাস্ট করার ব্যবস্থা থাকা উচিত না? কিন্তু সেখানে উনি নিবেন, আবার বলছেন এটা ফাইনাল সেটেলমেন্টও না। মানে আমাকে
ডিসিটি অন্য জায়গায় গিয়ে আবার ধরবে, এইটা ডিজালাও করবে, ওইটা ডিজালাও করবে, আবার যেগুলি ডিজালাও হবে সেটার উপর 30% ট্যাক্স। আর আমার যেটা নিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে সে যদি একটু উদাহরণ দেই, আমার 80 লাখ টাকা এআইটি সোর্স থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফাইনাল বছর শেষে দেখা গেলো আমার ট্যাক্স হয়েছে 30 লাখ টাকা। তাহলে এই যে 50 লক্ষ টাকা অতিরিক্ত নিয়ে গেল, সেটাকে অন্য কোথাও সমন্বয় করতে বললে সেটাও সমন্বয় হবে না, যা নেওয়া হয়েছে ওইটা ফাইনাল। আবার বলছেন ফাইনাল সেটেলমেন্ট না, বাট সেটাকে কোথাও অ্যাডজাস্টমেন্টও করবে না। এই যে অন্যায়, এই যে আনইথিক্যাল প্র্যাকটিস, এটা বন্ধ হওয়া উচিত। এই জায়গাগুলো আমার মনে হয় দেখা দরকার। সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরি, আপনারা জানেন যে আজকে আমাদের এই পর্যায়ে আসতে প্রত্যেকেই আগে শুরুটা করে সাবকন্ট্রাক্ট দিয়ে, মানে সাবকন্ট্রাক্ট কে করে? যার কোনো উপায় থাকে না, যার কোনো অর্ডার থাকে না, অন্যের কাজ করে কোনো রকম পেটে ভাতে চলে, সেই সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির বিলের উপরে আপনার বিভিন্ন পর্যায়ে 7 থেকে 10% পর্যন্ত ট্যাক্সেশনের সিস্টেম করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ অঙ্কুরেই ওই সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরিকে মেরে ফেলার একটা ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এই বিষয়গুলি আমার মনে হয় আপনাদের একটু দেখার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ করব। সারা বিশ্বে বর্তমানে আপনারা জানেন যে আমাদের অর্ডার বর্তমানে কিন্তু কমে যাচ্ছে। বিশ্ব মন্দার কারণে, বিশেষ করে ইউরোপের মন্দা, আমেরিকার মন্দার কারণে অর্ডার কমছে। সেখানে আমাদের রপ্তানির যে টার্গেট, সেটা হয়তো আমাদের অ্যাচিভ করা খুব কঠিন হবে। তারপর অন্তত এতটুকু আমরা বলতে পারি যে আমাদের 2008-09 অর্থ বছরে সারা বিশ্বের যখন একবার মন্দা হলো, তখনও কিন্তু সারা বিশ্বের নেগেটিভ গ্রোথ হলো, বাংলাদেশের এক্সপোর্টের কিন্তু নেগেটিভ গ্রোথ হয় নাই, 0.2% পজিটিভ গ্রোথ ছিল। এবারেও বাংলাদেশের এই মন্দার পরেও 8% গ্রোথ টার্গেট করা হয়েছে। 8% হয়তো আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো না, বাট আমরা চেষ্টা করব। কিন্তু আমাদের নেগেটিভ গ্রোথ হবে না, এতটুকু অন্তত আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি ইনশাল্লাহ। কারণ আমরা বাংলাদেশ যে প্রোডাক্টটা তৈরি করি, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, যে প্রতিদিনের যেটা প্রয়োজন, নিত্য প্রয়োজন যেটা, সেই বস্ত্রের যে অংশটুকু প্রতিদিন প্রয়োজন হয় সেটা আমরা বেশি করি, অর্থাৎ লোয়ার এন্ডের প্রোডাক্ট, সেইটার কিন্তু ডিমান্ড কমবে না। এই কারণে আমরা বলতে পারছি যে এটা আমাদের ডিমান্ড থাকবে এবং রপ্তানির নেগেটিভ গ্রোথ হবে না, এতটুকু ইনশাল্লাহ নিশ্চিত করতে পারছি। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে বর্তমানে যে অবস্থানটা, এই অবস্থান থেকে অন্তত আমি মনে করি ব্যবসায়ীদেরকে কিছুটা যদি স্বস্তি দেওয়ার দিতে হয়, তো আমার মনে হয় এই এনবিআরকে বিশেষ করে একটু উদ্যোগ নিতে হবে, বাংলাদেশ ব্যাংকগুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক রিসেন্টলি আপনারা একটা করেছেন যে আমাদের যে রিটেনশন কোটার যে ডলার 50% আনার 7.5% করেছেন 15% থেকে, আমরা এটাকে সাধুবাদ জানিয়েছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমার কাছে এরপরে যেটা থাকবে, সেটাকে আবার ফোর্সলি ব্যাংক আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যাবে, সেটা তো ঠিক না। সেটা তো অন্তত আমার অর্ধেক আমাকে করে দিয়েছেন, অর্ধেক ওকে আমরা মেনে নিলাম, কিন্তু যে অর্ধেক থাকবে সেটা আমার কাছে থাকা উচিত, কারণ আমার বিভিন্ন রকমের আমদানি ব্যয় আমাকে মিটাতে হয়। সেই জায়গাটা আমার মনে হয় একটু আপনাদের বাংলাদেশ ব্যাংক একটু দেখা দরকার। তো আর সর্বশেষ আমি আরেকটা কথা বলি, আমি শেষ করব, যে এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যে আমদানি রপ্তানিতে সবচেয়ে বড় বাধা কোনটা? যদি এটা প্রশ্ন করা হয়, আমি এটার পরিষ্কার উত্তর দিই, আমদানি রপ্তানির জন্য বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে এনবিআর এবং কাস্টমস। সরি টু সে, আমি যারা এই কথা বলার জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, তারপরে আমাকে বলতে হচ্ছে, কারণ প্রতিদিন আমাকে ওই চিটাগং কাস্টম হাউসের কমিশনার, ঢাকা কাস্টম হাউসের কমিশনার, এই ঢাকার সাউথের ভ্যাটের কমিশনার, ওয়েস্টের কমিশনার, ইস্টের কমিশনার, কাউকে না কাউকে প্রতিদিন আমাকে ফোন করতে হয় আমার ব্যবসায়ীদেরকে উদ্ধার করার জন্য। তার গাড়ি নিয়ে আটকে রাখতেছে ভ্যাট অফিসে, সেখানে বিভিন্ন রকমের দেন দরবার হচ্ছে, এরপরে হয়তো তাকে 2-3 দিন তার উৎপাদন বন্ধ থাকছে, এরপরে ওখান থেকে তাকে উদ্ধার করে আনতে হচ্ছে। এই জ্বালাতন নির্যাতন কেন হবে ব্যবসায়ীদের উপরে? অথচ যারা অপকর্ম করে, যে অপকর্ম রোধ করার জন্য ওনারা এইগুলি করছেন, সেই অপকর্মকারীদেরকে কখনোই ওনারা ধরেন না এবং ধরবেন ওনারা। কারণ অপকর্ম যারা করেন তারা তাদের সমস্ত জায়গা পরিষ্কার করে সিস্টেম করেই তারা করেন, ফলে ওনারা কিন্তু কখনোই ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকেন না। আমি বিনীত অনুরোধ করব কাস্টমস এনবিআরকে, আপনারা যারা চুরি করে তাদের ধরেন, কোনো আপত্তি নেই, শুধু ধরবেন না, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবেন। আজও পর্যন্ত কিন্তু যারা ওই অপকর্ম করে, বন্ডের অপব্যবহার করে, আজও পর্যন্ত আমরা কিন্তু দেখি নাই তাদের বিরুদ্ধে কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বা এনবিআর বা কাস্টমস করেছে, যার কারণে এগুলি কিন্তু হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাদের বিরুদ্ধে
আমাদের কোনো বক্তব্য নেই, কখনোই তাদের পক্ষে আমরা কোনো কথা বলতে চাই না এবং যাবো না, আপনাদেরকে এই ব্যাপারে নিশ্চিত করছি। এবং সুপারিশ করব, যারা অপকর্ম করে, বন্ডের অপব্যবহার করে, তাদেরকে ধরতে পারলে তারা যেন বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর কোনো রকমের ব্যবসা করতে না পারে, সেই ব্যবস্থা তাদের জন্য করে দেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে, ঢাকা চেম্বারকে ধন্যবাদ যে এই ধরনের একটা আয়োজন করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ জনাব মোহাম্মদ হাতেম, প্রেসিডেন্ট বিকেএমইএ। আপনার সময় আরও 5-10 মিনিট আগে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি আসলে এখানে অনেকের মনের কথা বলছিলেন, তো ওই জন্য আপনাকে আর ইন্টারাপ্ট করিনি। অনেকের পক্ষে অ্যাকচুয়ালি অনেকের কাজ আপনি ছোট করে দিয়েছেন। আর ঠিক আছে, এনিওয়েজ আমরা আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে বিশেষ অতিথি, প্রধান অতিথি, ওনারা দীর্ঘ সময় ধরে শুনছিলেন এবং আমার দুই পাশে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের চিফ ইকোনমিস্ট এবং আমার প্রধান অতিথি যেভাবে নোট লিখতেছে, আজকে আমার কি নোটের আর কোনো দিক নির্দেশনা থাকবে না। তো এনিওয়েজ এই পর্যায়ে আমরা একটু মানে একটু কনফিডেন্স চাই ফ্রম দি পাবলিক সেক্টর, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর যেটা সবচেয়ে বেশি ক্রাইসিস আছে। আসবো আপনাদের কাছে, আসবো আমি ফ্লোর এখন ছাড়ি না, আপনাদের সবার কাছে আসবো আমরা এই পর্যায়ে আমাদের প্রধান অর্থনীতিবিদ, চিফ ইকোনমিস্ট অফ বাংলাদেশ ব্যাংক ডক্টর মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের বক্তব্য শুনবো। ধন্যবাদ। আমি পুষিয়ে দেব, আমি এত সময় নেব না, আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করব। তবে শুরু করার আগেই আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার এই কালোরাত্রির ঘটনাকে স্মরণ করে তার প্রতি হোমেজ পে করে শুরু করতে চাচ্ছি। অনারেবল চিফ গেস্ট ডক্টর শামসুল আলম, অনারেবল স্টেট মিনিস্টার, Minister of Planning, special guest Muhammad Shafiul Islam Muhyiddin MP, former President at BCCI. আজকের কিনোট প্রেজেন্টার, আসলে প্রেজেন্টেশনটা এত কম্প্রিহেন্সিভ হয়েছে এবং এত ভালো হয়েছে যে আমি আসলে কংগ্রেচুলেট টু প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই। ইট অলসো কাম আউট উইথ লট অফ রিকমেন্ডেশনস, যেটা আসলে নর্মালি আমরা প্রেজেন্টেশনে দেখি না। Very exceptional. Our previous discussant, Mohammad Hatem, Executive President BKMEA, Senior Vice President Mr. Arman Haq, ডায়াসে আছেন, সম্মানিত বিজনেস কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা জানেন পলিসি নিতে গেলে কতগুলো ব্যাপারে অনেক সময় কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন হয়। আমি 3টা এক্সাম্পল দেব। পলিসি সাধারণত অত চার্মিং বা অত ইজি হয় না। ইট হ্যাজ টু ফেস টু সে এভরিওয়ার এ কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন। আমি 3টা কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন কারেন্ট পার্সপেক্টিভে বলবো। একটা হচ্ছে যে যদি ইনফ্লেশনের কথা ধরেন, ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করতে হলে আপনাকে ফ্রম সেন্ট্রাল ব্যাংক পয়েন্ট অফ ভিউ আপনার মানি সাপ্লাইকে কন্ট্রাক্ট করতে হবে, মানি সাপ্লাইকে কমিয়ে দিতে হবে। সেটা কিন্তু কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন হয় যে আমাদের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিকে, এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনকে, আউটপুট ইনক্রিজকে, এক্সপোর্ট জেনারেশনকে কিন্তু হ্যাম্পার করে। সো আমাদের একটা রাইট ব্যালেন্স মেনটেন করতে হয় এই পলিসির ক্ষেত্রে। নাম্বার 2, এক্সচেঞ্জ রেট যে ফল আউটটা হচ্ছে, এক্সচেঞ্জ রেট যে স্লিপেজটা হচ্ছে, সেটাকে যদি আমি রক্ষা করতে চাই, পাশাপাশি আমি যদি আমার রিজার্ভ পজিশনটাকেও প্রটেক্ট করতে চাই, পারবো না, কারণ এই দুইটা কনফ্লিক্টিং। আপনি এক্সচেঞ্জ রেটকে ধরে রাখতে হলে রিজার্ভকে ছাড়তে হবে, রিজার্ভকে দিয়ে সাপোর্ট দিতে হয়। সো গেল এটা। আরেকটা হচ্ছে যে এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্টের বেলায় এক্সচেঞ্জ রেটের কম্পিটিটিভনেস। আমি যদি এক্সচেঞ্জ রেট ওভার ভ্যালুড করে রাখি, সেটা ইম্পোর্টের জন্য ভালো, ইম্পোর্টাররা চিপারে ইম্পোর্ট করতে পারবে, বাট ইট উইল হার্ট এক্সপোর্টার্স। সো ফর এক্সপোর্ট এক্সচেঞ্জ রেট যত ডেপ্রিসিয়েট করতে দিব, যত ডিভ্যালু অ্যালাউ করব, তত তাদের জন্য ভালো। তার মানে দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো পলিসিই কিন্তু নট free of cost. Any policy you take, it has a cost. Kind of, you can say it is opportunity cost. So Bangladesh Bank, from the point of supporting the economy, আমরা কিন্তু always best balance টা follow করার চেষ্টা করি, which will support
for the best interest of the country. During the COVID period যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডোমেনে ছিল না, আমরা কিন্তু আউট অফ দ্য বক্স গভর্নমেন্টের যে 2 ট্রিলিয়ন টাকার স্টিমুলাস প্যাকেজ হাফ না মোর দেন হাফ অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ ব্যাংক সাপোর্ট দিয়েছে। এবং বর্তমানেও কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক যেহেতু কোভিডের প্রতিঘাতটা অনেকটাই নমনীয় হয়ে আসছে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম বিকজ অফ রাশিয়া ইউক্রেন ক্রাইসিস, ওখানে কিন্তু আমি গতকালই একটা রিপোর্ট পড়েছিলাম IMF এর আমেরিকান একজন প্রফেসরের, যে আসলে যেটা কি হয়েছে ইন্টারন্যাশনালি বিকজ অফ দ্যাট ক্রাইসিস ইন দ্য গ্লোবাল কমিউনিটি মার্কেট। সেখানে কিন্তু আমরা যেমন লোকালি বা মাইক্রো লেভেলে ফাউল প্লে করি, ওখানেও কিন্তু ফাউল প্লে হয়েছে। কিভাবে ফাউল প্লেটা হয়েছে? ওইখানে কিন্তু তারা হিউজ প্রফিট টেকিং করেছে, গ্লোবাল কমিউনিটি যারা হোল্ডার আছে সেখানেও স্পেকুলেশন হয়েছে। এবং এই স্পেকুলেশন এবং প্রফিটিং আনএথিক্যাল প্রফিটিং কিন্তু ওখানেও তারা করেছে। বিকজ অফ দ্যাট এটার কনসিকুয়েন্স কিন্তু রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফেস করেছে। এখন আমাদের being a country like Bangladesh, we don't have any power or we don't have any interference capacity to do that, but আমরা এটাকে এগ্রি করেই আমাদের পলিসি ফর্মুলেশনটা করতে হবে। কারেন্টলি বাংলাদেশ ব্যাংক যে রিসেন্ট মনিটারি পলিসিটা দিয়েছে এবং এখানে কিছু রিকমেন্ডেশন এসছে, আমি রিকমেন্ডেশনের একটা জিনিস উল্লেখ করতে চাই এখানে, যেটা বলা হয়েছে যে লোকাল কারেন্সি সোয়াপের ব্যাপারটা করা যায় কিনা। লোকাল কারেন্সি সোয়াপের যেমন চায়নার সাথে ইন্ডিয়ার সাথে করলে যেটা হয়, এখানে একটা সুবিধা হয় যদি লোকাল কারেন্সি সোয়াপে আপনি যান এবং ব্যালেন্সটা ট্রেড ব্যালেন্সটা যদি প্রিটি ক্লোজ টু ব্যালেন্স হয়, তখন অত অসুবিধা নাই, কারণ ও যেটা পাবে আমি যেটা পাবো ক্যান্সেল আউট হয়ে উইল বি ক্যান্সেল আউট। কিন্তু যদি একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট ওভারডিউ থেকে যায় বা আনপেইড থেকে যায়, ওইটা আমরা কী করে পে করব? তো ওইটার জন্য আবার আপনার রিজার্ভ রিএলোকেশন করতে হয়। এক্ষেত্রে রিজার্ভের যে অপশনগুলো থাকে, যে পোর্টফোলিওটা থাকে, সেটা কিন্তু আমরা নর্মালি এমন কোনো কারেন্সিতে আমরা যাই না যেটা আসলে একটা এক্সচেঞ্জ একটা রিস্কের শিকার হতে পারে। একটা এক্সাম্পল দিই, ধরেন আমরা ইন্ডিয়ান রুপিতে নিলাম, সেই ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান রুপির যে স্টেবিলিটি ইন দ্য গ্লোবাল মার্কেট, যে পাওয়ার তার, এটা অতটা রিলায়েবল না। আমরা কিন্তু সেটার উপর বেসিস করে উই মে এনকার এ হিউজ লস যদি আমরা ওইখানে যাই। তার মানে হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে পোর্টফোলিওটা রিজার্ভের, এটা AAA গ্রেডের রিজার্ভে থাকে, যেখানে আসলে রিস্ক ক্লোজ টু জিরো। সেই ধরনের রিস্ক বাংলাদেশ ব্যাংক নিতে পারে না। তো এইটা কিছু সমস্যা আছে, সেগুলো ট্যাকেল করে বাংলাদেশ ব্যাংক দেখছে অন্তত কয়েকটা কান্ট্রির সাথে যদি লোকাল কারেন্সি বেস সোয়াপের মাধ্যমে যদি ট্রেড করা যায়, সেক্ষেত্রে ডলারের ডিপেন্ডেন্সি কমানো যায় কিনা। আদার দেন দ্যাট, আমি পলিসি সাপোর্টের রেসপেক্টে আমি যদি বলি, সেটা হচ্ছে যে প্রিভিয়াস যে বক্তা, তার বক্তব্য শুনে আমার মনে হয়েছে যে এখানে আসলে NBR এর বা ওই লাইনের কাউকে রাখলে আরো ভালো হতো। পলিসি লেভেলে তারা ব্যাপারটাকে ভালো অ্যাড্রেস করতে পারতেন বা ব্যাপারটাকে ভালো করে তুলে ধরতে পারতেন। ভেরি ভ্যালিড পয়েন্ট। ওকে, সো জি, আদার দেন দ্যাট, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে আমাদের বাংলাদেশ ইকোনমির যে ড্রাইভিং ফোর্স, সরকারও মনে করে এবং পলিসি মেকাররাও মনে করে এটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর। এবং সেই প্রাইভেট সেক্টরে, পার্টিকুলারলি ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরকে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সহ বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এবং এই গুরুত্বর প্রেক্ষিতে যাতে RMG এক্সপোর্ট, যাতে আমাদের এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন হয়, যাতে আমাদের এক্সপোর্টাররা প্রোটেক্টেড থাকে, আপনি কিন্তু প্রচুর প্রণোদনা, প্রচুর পলিসি সাপোর্ট পেয়েছেন, যেটা আপনি যদি কম্পেয়ার করেন অন্য যে কোনো সেক্টরের সাথে, তারা কিন্তু পায়নি, যেটা আমরা এক্সপোর্টকে দিয়েছি। এটা কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে, এটা কিন্তু স্বীকার করতে হবে। এখন আসছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক পলিসি রেসপেক্টে কি করেছে, সেটা যদিও একটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের কিন্তু একটা ডোমেইন থাকে, সেন্ট্রাল ব্যাংক চাইলেই যে কোনো কিছু করতে পারে না। নর্মালি সেন্ট্রাল ব্যাংকের মেইন কাজ হচ্ছে ইনফ্লেশনকে প্রোটেক্ট করা। তো বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, বাংলাদেশের ডেভেলপিং কান্ট্রির রেসপেক্টে আমাদের কিছু ইন এডিশন টু ইনফ্লেশন কন্ট্রোল, আমার আসলে প্রোডাকশন সাপোর্ট, এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্টিভ অ্যাক্টিভিটি বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরই করে থাকে। এর রেসপেক্টে স্টিমুলাস প্যাকেজের সাপোর্ট সহ রিসেন্টলি যে কয়টা পলিসি নেওয়া হয়েছে, তার বেশিরভাগই কিন্তু আমরা ডিমান্ডকে কন্ট্রোল করার মাধ্যমে সাপ্লাই সাইডটাকে ইন্টারভিন করার চেষ্টা করেছি। এটা ডলারের সাপ্লাই হতে পারে, ডলারের ডিমান্ড হতে পারে, ইকোনমিক্সে অর্থনৈতিক অন্যান্য ডিমান্ড হতে পারে। সেই ডিমান্ডকে কন্ট্রোলে রেখে সাপ্লাইকে ইনসেন্টিভ দেওয়ার মাধ্যমে, সাপ্লাইকে প্রণোদনার মাধ্যমে যাতে আমাদের প্রোডাক্টিভ ফ্লোতে রিকোয়ার্ড ফ্লো অফ ফান্ড যায়, সেই রেসপেক্টে কিন্তু কাজ করেছে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রিসেন্টলি
25,000 কোটি টাকার সিএমএসএমই লোনের ব্যবস্থা করা আছে। সিএমএসএমই লোনটা কিন্তু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন না, এটা কিন্তু টার্ম লেন্ডিং, এবং এই টার্ম লেন্ডিংটা এখানে একটা সুবিধা যোগ করা হয়েছে, এটা কিন্তু ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের আওতায়, অর্থাৎ 25,000 কোটি টাকা ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের ফেসিলিটির আওতায় থাকবে, যাতে করে ওই ফান্ডটা প্রকিউরড হয়, এবং এটার ইন্টারেস্ট রেট ভেরি লুক্রেটিভ ফর দ্য ব্যাংক। 7% গ্রাহক লেভেলে দিবে, আর ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সেই টাকাটা পাবে 2%-এ। তার মানে 5% গ্যাপ, 5% স্প্রেড ইজ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ। আমি আর যাচ্ছি না, তবে আরও অনেক স্টেপস নেওয়া হয়েছে, এটা আসলে প্রেজেন্টেশনও ছিল, আমি আর রিপিট করতে চাই না। কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন যদি পরে আসে আমি চেষ্টা করব উত্তর দিতে। এই কথা বলে আমি আর আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। যদিও আমার কাছে প্রধান অতিথির অনুমতি নেই, তারপরে আমি ওনার থেকে হাত জোর করে অনুমতি, জাস্ট 5টা মিনিট, ম্যাক্সিমাম 5 মিনিটস আমি ফ্লোর খুলবো। আমি টোটাল 5 মিনিট সময় দিব, যেহেতু ওনার 1টা বেজে গেছে, আমরা একটু দেরি করে শুরু করেছি, আপনারা অনেকে অপেক্ষা করেছেন। মন্ত্রী মহোদয় কিন্তু সময় মতো সময়ের আগে চলে এসছেন। না, আধা ঘন্টা সময় হবে না। এখন আমার কাছে প্রধান অতিথির কাছ থেকে 1 মিনিটের সময় নেই, আমি 5 মিনিট চেয়ে নিচ্ছি। আধা ঘন্টা যদি আমি কিনোট দিয়ে থাকি, আপনারা 1-2 মিনিটের মধ্যে বলে শেষ করতে পারবেন। জি, আপনি শুরু করেন। জি, 1 মিনিট 2 মিনিট সময় দিলেন, এটা কোনো কথা নাকি? যাই হোক, আমি একজন ব্যবসায়ী, পুরনো এলাকার চকবাজারের। কিছু কথা মাননীয় মন্ত্রীকে আজকে পাইছি আমরা। আমাদের ব্যবসায়ী লিডার মহিউদ্দিন ভাইও আছেন, আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যিনি আছেন ইনি আমাদের অত্যন্ত ক্লোজ, আর বাংলাদেশ ব্যাংকের যিনি আছেন। আমরা কিন্তু ব্যবসায়ীরা যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি, প্রাইম মিনিস্টার আমাদেরকে বলেন, আমি ওনাকে বলেছিলাম যে আমরা ব্যবসায়ীরা বড় পেরেশানিতে আছি, তো আমি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার আমাদেরকে বললেন কি পেরেশানি, বলে কি যখন পেরেশানির কথা বললাম, আমি আর কোন কোন সেক্টরের মধ্যে আমরা অসুবিধা হচ্ছে এগুলো না বলে আমি একটু বইলা দিয়েন যাতে আমাদের পেরেশানি উঠাইতে না হয়। তখন বললো যে হ্যাঁ, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে, কোনো পেরেশানির শিকার হবে না। তো আমাদের প্রাইম মিনিস্টার তো আমাদের, আজকে আপনাদের পাইলাম এখানে। আমি চকবাজারের ব্যবসায়ী একজন, আজকে 3 মাস হয়ে গেল, 4 মাস হয়ে গেল, আরে 90 কোভিড থেকে কোনো এলসিতে হাত দিতে পারতেছি না। প্রথমে তো আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাইকে বলবো যে আমরা কি অন্যায় করছি যে যখন ব্যাংক থেকে আপনার এলসি করার জন্য আমরা ওখানে যাই, তখন এখন নতুন নিয়ম করছেন আপনারা, আপনাদের কাছে আমার ফাইলটা যাবে, আপনারা ওটা দেখবেন, আপনারা আমাদের কাছ থেকে রিটার্ন চাবেন ইনকাম ট্যাক্সের, তারপরে আরও কি জানি এগুলো নিয়ে আপনারা আমাদেরকে এরকম ব্যাংকরা বলতেছে আর কি, যদি আপনি এটা ক্লিয়ারেন্স দেন যে না আপনারা বলেন নাই, তারপর আমরা এখন আর ছাতাছি না তাদেরকে। আমাদের এখানে হাতিম ভাই, আমাদের প্রেসিডেন্ট যে কথাগুলো বললেন, যে হাতিম ভাই যে আমাদের অনেক কথা কাভারেজটা দিয়ে দিছে। আপনাদের কাছে আমাদের একটাই অনুরোধ, আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব তার স্পিচের মধ্যে আপনি নিজেই বললেন, কথা বলছেন এবং রিকমেন্ডেশন যা আছে ওটাও দিছেন, এইটাকে আপনারা ফলো করেন। এইটা যদি ফলো করেন তাহলে আমরা কিছুটা রেহাই পাবো। আর একটা জিনিস সবচেয়ে বড়, আমাদের কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য এখন নাই, মোটেই নাই, আপনারা যত কিছুই বলেন না কেন। কারণ আগে আমার চক বাজারের মধ্যে আপনারা গাড়ি নিয়ে আসতে পারতেন না, বাট নাও ইউ ক্যান কাম উইথ ইউর কার, 100 মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে পারবেন, মানুষ নেই। আর যাও মানুষ আছে, বুঝলেন তো। এখন এগুলোর মধ্যে আমরা এত পেরেশানির মধ্যে আছি, আমাদের বাপ দাদা যে ব্যবসা করে রেখে গেছে আমরা সেটাকে চালিত করতে চাই, এবং আমরাও রিটায়ার হয়ে যাচ্ছি। এখন আমাদের ছেলেপেলেরা ওরা শূন্য করলে কি তোমরা আমাদের জন্য কি রেখে গেছো, এই পেরেশানি রেখে গেছো। তো কাজে কাজেই আমরা আপনার যে যে পজিশনের মধ্যে আছেন, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর আর মহিউদ্দিন ভাই, আপনি তো আমাদের ব্যবসায়ী লিডার, আপনি সবই জানেন, কিন্তু মুখ খুলতেছেন না কেন? বলেন, প্রাইম মিনিস্টার তো আমাদের, প্রাইম মিনিস্টার তো আমাদের, আপনি তো আমাদের ব্যবসায়ী লিডার। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। আমি আসলে আপনি যে কথাগুলো বলেছেন, বাট আমি স্পেসিফিক্যালি আপনাকে এসে করি, আপনি যে ব্যাংকের কথাটা যে বলেছেন, প্লিজ আপনি আজকে এর পরে, আমার লাঞ্চের পরে আপনি আমার সাথে বসেন,
আমি এটা সরাসরি ওনার কাছে যাবো। ঠিক আছে। এটা আমি সরাসরি অ্যাড্রেস করব এবং আমি আপনাদেরকে বলি আমি 5 মিনিট চেয়ে নিছি, কিন্তু আসলে আপনাদের 90% সময় আমাদের সিনিয়র বিজনেস লিডার আলহাজ আব্দুল সালাম সাহেব খেয়ে গেছেন। জানাব আবু হুরায়রা উনি কি আছেন এখানে? উনি এখানে নেই, আচ্ছা ঠিক আছে। জি খায়রান খান প্লিজ 2 মিনিট শেষ করেন প্লিজ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমাদের প্রেসিডেন্ট যে কিনোট এটা প্রেজেন্ট করেছেন, লাস্ট হাফ ইয়ারলি বাজেটের, গত বছরের বাজেটের সমস্ত কিছুই উনি করেছেন, এতে ডিসক্রাইব করেছেন। এর জন্য ওনাকে আমাদের ঢাকা চেম্বারের যে সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ এবং আমাদের যে রিসার্চের যারা আছেন তারা খুব যত্ন সহকারে এই ডেটাগুলো ওনাকে দিয়েছেন এবং উনি খুব সুন্দরভাবে এটা প্রেজেন্টেশন করেছেন। ধন্যবাদ প্রেসিডেন্ট সাহেব। আর আমাদের যে চিফ গেস্ট আজকে যেখানে আসছেন, চিফ গেস্ট মহোদয় প্রফেসর, আপনি আপনার মন্তব্যে চলে যান সরাসরি। হ্যাঁ। আপনি সরাসরি মন্তব্যে চলে যান, অসুবিধা উনি নেই। আমি সজ্জন ব্যক্তি, উনি ঢাকা চেম্বারে দীর্ঘদিন থেকে আমরা ডাক দিলে উনি আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করে উনি আসেন এবং আমাদের সাথে আমাদের সুখ দুঃখের কথা উনি শুনেন। আজকে বলতে চাই যে আজকে আমরা কেন এই দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছি। আজকে কোভিডের পরে আমরা দুর্ভোগের পড়েছি। আমাদের সামনে দেখা যাচ্ছে ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধ। ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধতে আমরা সব কিছু নাস্তা নাবুদ হয়ে গেছে, ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু, যার জন্য আমরা ওই যে সালাম বলতেছে আমরা এলসি করতে পারি না। ওই দেশ থেকে বলতে আপনাকে সাপ্লিমেন্ট করি। আপনার প্রবলেমটা কিন্তু আমরা এখানে সবাই জানি। আপনার যদি কোনো সমস্যার সমাধান থাকে সেটা বলেন। হ্যাঁ, সমস্যা আমরা জানি কি সমস্যা, আপনি সমাধানটা বলেন, সেটা আমরা এনশিওর করব মন্ত্রী যেন আমাদের কথা প্লিজ শোনেন। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, যে আজকে আমাদের দেশে খাদ্য ঘাটতি চলছে, আমরা দেশে খাদ্য ঘাটতি চলছে। আপনার সারের উপরে ভর্তুকি দেওয়ার কথা বলেছেন। বিগত 14 বছরে বাংলাদেশ সরকার একটা আপনার গ্যাস ফিল্ড এক্সপ্লোর করতে পারে নাই ভোলা ছাড়া। আমাদের সমস্ত ইয়েগুলো বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। আজ 16 বছর ধরে আমাদের আরেকটা রিফাইনারি হওয়ার কথা ছিল আমাদের দেশে। 14 বছর ধরে সরকার আছে, সেকেন্ড রিফাইনারি করতে পারেন নাই। আমাদের যেগুলোর দরকার, আচ্ছা 27টা ব্লক পেয়েছেন আপনি ইয়েতে সমুদ্র জয়গুড়া, আজ পর্যন্ত একটা ব্লকেরও আপনার এই দিতে হবে। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি হবে না, গ্যাসের ঘাটতি হবে না, তো করতে হবে। আপনি কার মার্কেট থেকে কিনে আইনা আমাদেরকে চলবেন প্ল্যানিং। আর সেকেন্ডলি কথা হলো যে এখনো 3টা আপনার কাছে 5 মাস সময় আছে, 3টা হারভেস্ট আছে। 3টা হারভেস্টে যদি এখন মনোনিবেশ না করেন আমাদেরকে না খেয়ে মরতে হবে। 54 হয়েছে, 74 হয়েছে, আবার নতুন হবে 2023-তে। তার কারণ হলো আপনার আমনকে আপনি দেখতে হবে, আমনের জানি কোনো রকম সার্টিফিকেট না হয়। ইরিকে দেখতে হবে কোনো রকম সার্টিফিকেট না হয়। হিন্দুস্তান থেকে পানি এসে যেন আমাদের হাওয়ার বর ধ্বংস না করে দেয়, সেই ব্যবস্থা আপনার কি? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। তারপরে বলবো বাংলাদেশ ব্যাংক কয়দিন আছে রিজার্ভ আটকানোর জন্য একটা সকালে একটা দিল যে আপনি বাইরে থেকে আপনার ডলার কিনতে পারবেন না, এই ব্যাপার। বিকালবেলা সেটা উঠে করে দিল। এইটা হাতেম ভাই বলেছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এইরকম সকাল বিকাল সার্কুলার ইস্যু করে এই দেশে রিজার্ভ থাকবে করে। 22 লক্ষ ছেলেরা লোক যাচ্ছে ইন্ডিয়াতে, আপনি বন্ধ করেন। আননেসারি ইয়েতে ইম্পোর্ট হচ্ছে, এটা বন্ধ করেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি, বাংলাদেশে এখন এমন পর্যায়ে আছে, বাংলাদেশে কোনো মানুষ না খেয়ে মরে না, ওই পর্যায়ে আমরা কোনোদিন যাব না। এটা আমি কিন্তু আজকে আপনাদের কাছে কোনো আভাসের উপর কোনো কথা বলি না, আমি নাম্বার দিয়ে বলছি। যা নাম্বার আমাদের কাছে আছে, নাম্বার স্পিক ফর ইটসেলফ। হ্যাঁ, আমাদের একটা ক্রাইসিস যাচ্ছে, আমি সেটা অস্বীকার করছি না। তার মানে এই না যে আমরা না খেয়ে মরছি, এটাও ঠিক না, এই কথাটাও ঠিক না। এবং আমি মনে করি যে আমরা এখানে প্যানিক না করে একসাথে কাজ কি করতে চাই। যাই হোক, এতক্ষণ আমরা বিস্তারিত শুনেছি।
আমরা আসলে সমস্যাগুলো শুনেছি, এরপরে বেশি কমপ্লেন করলে হয়তো মন্ত্রী মহোদয় আমার মানে সমাধানটা হয়তো শুনবেন না। আমি এই মুহূর্তে আপনাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাই, আমি ফ্লোরটা ক্লোজ করে দিচ্ছি, কেননা মন্ত্রী মহোদয় যেতে হবে। হ্যাঁ, আমি আপনাদের থেকে বিস্তারিত পরে শুনে নিব, এবং আপনারা জানেন যে আমি সবসময় সরকারের সাথে দীর্ঘ যোগাযোগ মেনটেন করি। আমি আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক সলিউশন থাকে সেটা আমি পৌঁছে দিব, আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি। জমশেদ সাহেব, আপনাদের ডালি সাহেব, আমি আপনাদের কথাগুলো শুনে আমি লিখিত আকারে পৌঁছে দেবো না। আপনারা সবাই জানেন যে ঢাকা চেম্বার যখন কোনো সেমিনার করে একটা আউটকাম রিপোর্ট তৈরি করে, সেটা থেকে কি রেকমেন্ডেশন আসলো, আপনাদের কথাগুলো সেই আউটকাম রিপোর্টে অবশ্যই থাকবে। আমি সেই কনফার্মেশন আপনাদেরকে দিচ্ছি। 30 সেকেন্ডস। সেটা হচ্ছে যে এখন যে হাতিম ভাই যে কথাটা বলছে যে আমরা এক্সপোর্ট প্রসিডিউর যেটা পাই সেটা 95, বাট ব্যাংকগুলো সেটা 105 বা 107 করতেছে। সেখানে যদি $1,00,000 আপনি ইম্পোর্ট করেন, সেখানে কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে 10 লাখ টাকা আপনার বেশি দিতে হচ্ছে। এতে করে কিন্তু ইম্পোর্টটা হচ্ছে যে ইম্পোর্টে আপনার কিন্তু কস্ট বেড়ে যাচ্ছে, সুতরাং জিনিসপত্র দাম বেড়ে যাচ্ছে। শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকে এটা দেখতে পারতেছে না যে 1 টাকা বেশি রাখলেই কিন্তু হয়ে যায়। আদারওয়াইজ কি হচ্ছে যে ব্যাংকগুলো মুনাফা করতেছে, শুধু সাধারণ মানুষ আমরা বেশি দিয়ে জিনিসপত্র কিনতেছি। সুতরাং এটা যদি মনিটরিং করা হয়, এবং শুধু তাই না, ব্যাংকরা বলে যে আমি যে এক্সপোর্ট প্রসিডিউর যা পাই তা দিয়ে আমার হয় না, আমাকে আরও কার্ব মার্কেট থেকে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে কিনতে হচ্ছে। তো আমার নিজের কাছে একটা মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি সে যে এক্সপোর্ট প্রসিডিউরটা তারা নিয়ে আর তারা যে এক্সপোর্টের ইম্পোর্টের যে ইয়েটা সেটা তাদেরকে দিলে আমার মনে হয় জিনিসটা মার্কেটটা কন্ট্রোল থাকতো বলে আমি মনে করি। সো অ্যাক্সেস টাকাটা দেওয়া লাগতো না, এতে করে শুধু খালি সুবিধা পাচ্ছে ব্যাংকগুলো। সাধারণ আমরা যারা ব্যবসায়ী তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, এবং শুধু সাধারণ জনগণ বেশি দাম দিয়ে জিনিসপত্র কিনতে হচ্ছে। সুতরাং জিনিসপত্রের লাগাম ধরে থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ আপনাকে, অনেক ধন্যবাদ। আমি আপনার পয়েন্টগুলো তারপর একটু বিস্তারিত আপনার থেকে নিয়ে আমি এটাকে আলোচনা করে আমি প্লেস করে দিব। এই মুহূর্তে আমি আমার ফ্লোর ক্লোজ করছি। দীর্ঘ সময় আমরা আমাদের কিছু ফ্যাক্টস প্লেস করেছি। আমি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি, উনি যদিও আজকে জনগণের প্রতিনিধি, কিন্তু উনি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্যবসায়ী নেতা, জনাব শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, প্রাক্তন সভাপতি, সফল সভাপতি FBCCI, প্রাক্তন সভাপতি BGMA, এবং একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে আমরা আজকে চাইবো যে উনি মানে প্রাইভেট সেক্টরের কে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলবে, এবং ওনার কাছে আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই, উনি সব শুনেছেন। উনি হি গট দ্য পালস অফ দ্য ইকোনমি, হি গট দ্য পালস অফ দ্য বিজনেসম্যান। এখন আমরা ওনার থেকে আমাদের বিশেষ অতিথি জনাব শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন MP থেকে আমরা বক্তব্য শুনবো। স্যার, দ্য ফ্লোর ইজ ইয়োর্স। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমাদের আজকের এই যে কারেন্ট স্টেট অফ ফিউচার আউটলুক অফ বাংলাদেশ ইকোনমি, প্রাইভেট সেক্টর সম্বন্ধে যে সেমিনার, এটা সম্মানিত সভাপতি, আমি মনে করি এই প্রজন্মের যারা 75 পরবর্তী বাংলাদেশের ইয়াং লিডারশিপ, স্পেশালি বিজনেস কমিউনিটি, আমাদেরই নেতার সন্তান, মাহবুব ভাইয়ের সুযোগ্য সন্তান, সুন্দরভাবে পরিচালনা করছে ঢাকা চেম্বার তথা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে। এখানে উপস্থিত আছেন আজকের প্রধান অতিথি, যিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। আমি বলবো যে যার এক্সপেরিয়েন্স, ওনার সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, তার এই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি যে আজকে একটি জায়গায় যে পৌঁছেছে, সেখানে তার একটা অনবদ্য অবদান ছিল। এবং আজকে উনি মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে। আমাদের হাতেম ভাই একটু আগে খুব সংগ্রামী বক্তব্য দিলেন, শুনলাম আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেব, এবং ডক্টর ঢাকা চেম্বারের আরেকজন ইয়াং নেতা, নামটা বলেছে আরমান, হ্যাঁ, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ওনার স্বাগতিক বক্তব্য শুনেছি। এবং আমাদের এখানে ডক্টর হাবিবুর রহমান সাহেব, বাংলাদেশ ব্যাংক। আমি সত্যিকার অর্থে আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল যে কোভিডের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক যে প্রোঅ্যাক্টিভলি কাজ করেছে। আমাদের এই স্টিমুলাস প্যাকেজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কিভাবে এগুলো ডিসবার্স হবে, এই পলিসি তৈরি করা, অ্যাম্বিগুইটি যেগুলো নাকি প্রতিবন্ধকতা ছিল সেগুলোকে সরিয়ে দিয়ে যাতে মানুষ পায় সেই ব্যবস্থা করা,
সেই ক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের এই কার্যক্রমের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ডক্টর হাবিবুর রহমান উনি চিফ ইকোনমিস্ট, এবং আসলে সত্যিকার আছে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেক এনি পলিসি ইন দিস টাইপ অফ ক্রাইসিস। আজকে যদি ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে, যেটাকে বিজনেস কমিউনিটির অনেক দিনের সংগ্রামের পরে সিঙ্গেল ডিজিটসে এই সরকার ইন্টারেস্ট রেট এনে দিয়েছে, ওনারা যদি এখন মানি সাপ্লাইকে বন্ধ করার জন্য ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে দেন, তাহলে ইনভেস্টমেন্ট কমে যাবে, সেই চ্যালেঞ্জ আছে। আবার উনি যে ইম্পোর্ট, যদি এখানে যে অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে ইম্পোর্টের জন্য এখন 75, কোনো জায়গায় 100% পর্যন্ত মার্জিন দিতে হচ্ছে, দিস ইজ রিয়েলিটি, এটা সত্যি কথা। এই জায়গায় একটা ব্যালেন্স পলিসি তৈরি করা বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য ইজি না, কিন্তু তারা ইতিমধ্যে 6টি ব্যাংকে কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জ কারেক্টলি হ্যান্ডেল না করার কারণে তারা জবাবদিহিতার আওতায় এনেছে, সেটি একটি ভালো দিক। আমরা এই অডিয়েন্স থেকে যারা আমাদের শ্রদ্ধেয় সালাম ভাই পেরেশানিতে আছে, এটা সত্যি পেরেশানি, এটা কিন্তু যদি ওই খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীর মতো মরে গিয়ে এরকম হয় তাইলে কিন্তু হবে না। এটা সাময়িক হিসাবে আমরা আশাবাদী মানুষ, আমরা আশা নিয়ে বাঁচি। আমি নিজে বক্তব্য দেওয়ার সময় ভাবছিলাম যে হু অ্যাম আই? Am I the business representative or the political representative? Politics and business economy, these are complementing each other. সরকারের পলিসি আমাদের বিজনেসের কন্ডিউসিভ হলে, অনুকূল হলে আমরা সেটাকে কাজে লাগাই, যে কারণে আমি আপনাদেরকে এই দীর্ঘদিন কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি, এটা 2008 থেকে আজকে খয়ের ভাই যে কথাগুলা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে গ্যাস ফিল্ড এক্সপ্লোর করতে পারিনি, আপনার জ্ঞাতার্থে আমি বলতে চাই যে এখানে মোর দেন 500 MMCFD গ্যাস অতিরিক্ত উৎপাদন করতে সরকার সমর্থ হয়েছে। এক্সপ্লোরেশন আমাদের কাছে অনশোরে যে সুযোগগুলি রয়েছে, এখানে এফিসিয়েন্সি বাড়ানো এবং অনশোরে আপনি কতটা এক্সপ্লোর করতে পারবেন, বাপেক্সকে কার্যকর করা, এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার প্রথম যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ নিয়ে, আজকে তারই শাহাদত বার্ষিকী আগামী দিনে কালকে আমরা পালন করব, তিনি কিন্তু একজন ভিশনারি লিডার হিসেবে প্রথমে উনি গ্যাস ফিল্ডগুলি কিন্তু শেভরনের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। উনি বুঝতে পেরেছিলেন এটার মালিকানা আমাদের দরকার, বাপেক্সের জন্মও তিনি দিয়েছিলেন। একটি দেশকে যদি শক্ত ভিতের উপরে দাঁড়াতে হয়, তাহলে যে আভ্যন্তরীণ যে কম্প্রিহেন্সিভ যে আজকে ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট যেটা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে, এখান থেকে যে বিষয়গুলো নেওয়া প্রয়োজন, আমি যেটা বলছিলাম যে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, আই এম মোর অফ এ স্টিল বিজনেসম্যান। আমি বিজনেসের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য জীবনের 30 থেকে 35টি বছর রিপ্রেজেন্ট করেছি বিজনেসকে। আমি দেখেছি বাংলাদেশের উন্নয়ন, আমি দেখেছি $2 বিলিয়ন গার্মেন্ট সেক্টর কিভাবে $35 বিলিয়ন হয়, আমি দেখেছি কিভাবে $50 বিলিয়ন এক্সপোর্ট হয়, কিভাবে মঙ্গা পীড়িত বাংলাদেশ, না খেয়ে থাকা বাংলাদেশের 74-এর দুর্ভিক্ষের কথা বলেছেন, সেখান থেকে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং নিকে ইন্ডেক্স অনুযায়ী আমাদের ওয়ার্ল্ডে ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং কান্ট্রি শুধু না, আমরা ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্টে ইতিমধ্যে ওয়ার্ল্ডে 5 নম্বর র্যাঙ্ক আমরা পেয়েছি। আমরা বিশ্বাস করতে চাই মাননীয় মন্ত্রী যে আজকে যে বৈশ্বিক পরিস্থিতি, এটি অত্যন্ত সংকটময়। আমি ইউরোপে আইএলওর সাথে মিটিং করে আসলাম। আমি গত জুনে ওয়াশিংটনে বায়োলেটারাল ট্রেড যেটা বাংলাদেশের হয়, হাই লেভেল, নট অনলি মানে ট্রেড, এভরিথিং, ইকোনমিক
হাই লেভেল মিটিং যেটা, সেটাতেও অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের সুযোগ হয়েছে, আপনারা যারা এখন এই কোভিডের পরবর্তীতে ট্রাভেল শুরু করেছেন ইউরোপ এবং আমেরিকা, আমি জীবনে কখনো দেখি নাই যে সুপার মার্কেটে শেলফে জিনিস পাওয়া যায় না। হোল সাপ্লাই চেইন ইজ ডিসরাপ্টেড। আমি সিন্ডিকেটের কথা বাংলাদেশে শুনেছি, আমি দেখেছি এই সাপ্লাই চেইনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সারা পৃথিবীতে এলএ পোর্টে ওয়ার্কার নাই। আমি দেখেছি বিগেস্ট রেজিগনেশন এই ইকোনমিতে। ইউরোপ বলেন, আমেরিকায় বলেন, মানুষের হোল লাইফের পার্সপেক্টিভটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। অনেকেই গ্রামে চলে গেছে, মানুষ এখন কাজ করতে চাচ্ছে না। দে ওয়ান্ট টু বি মেক দেয়ার লাইফ ইজি। যে আমি কিসের পেছনে দৌড়াচ্ছি। মানুষের ফিলোসফিক্যাল একটা পরিবর্তন কিন্তু এসছে, যার ফলে আমাদের এই ইকোনমিতে এগুলো আমরা কিন্তু ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য গ্লোবাল ইকোনমি। আজকে আপনি আইসোলেটেড ভাবে আইল্যান্ড হিসেবে থাকতে পারছেন না। ইউকের অবস্থা দেখেন, আমেরিকার অবস্থা দেখেন। 40 বছরের মধ্যে যে ইনফ্লেশন যেখানে গেছে সেটা তারা দেখেনি। এটা কোথায় যাবে? রিসেশন ইজ ইনএভিটেবল, অনেক ইকোনমিস্ট বলছেন। অনেকে এটা স্বীকার করতে চাই, অনেকে চাই না। আমি বরঞ্চ বাংলাদেশ সরকারের একজন অংশ হিসাবে তারা যে ব্যবস্থাপনাগুলো প্রিহেমটিভ ভাবে নিয়েছেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, IMF, ADB, ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথে গিয়েছেন। অনেকেই দেখলাম যে একটা প্যানিক সৃষ্টি করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে আসছি বাংলাদেশের সাথে। বাংলাদেশের যে রিজার্ভ প্রেজেন্টলি আছে সেটা দিয়ে কমপক্ষে হলে হতো 5.5 মাস। এটা নিয়ে অনেকের কথা আছে, এর চেয়ে বেশি হতে পারে, কমও যদি হয় তাহলে 5 সপ্তাহ রিজার্ভ নিয়ে 8.5 বিলিয়ন দিয়ে পাকিস্তানের অবস্থা কি, শ্রীলঙ্কার অবস্থা কি? আমরা শ্রীলঙ্কার সাথে তালগোল পিলিয়ে একটা কনফিডেন্সের জায়গাতে ডেন্ট করার চেষ্টা আমাদের সো কল্ড ইকোনমিস্টরা অনেকে চেষ্টা করছেন। আমি বলবো আমাদের যে ফুয়েল প্রাইস বেড়েছে, এতে প্রত্যেক ইকোনমিস্ট, প্রত্যেক সাধারণ মানুষও জানে যে এটার বহুমুখী ইম্প্যাক্ট আমাদের ট্রান্সপোর্ট সেক্টর থেকে শুরু করে সব জায়গায় পড়বে, আমাদের ইনফ্লেশন হবে। সেটাকে সরকার কতটা পারঙ্গমতার সাথে ম্যানেজ করতে পারে, আজকে ইউক্রেন ওয়ার, সেখানে ভালোভাবে নজর রাখা, আজকে ফুয়েল সাপ্লাইকে স্টেডি করার জন্য আমেরিকা, ইউরোপ উঠে পড়ে লেগেছে ইরানকে এনগেজ করার জন্য, তার নিউক্লিয়ার ডিলে আবার ফেরত আনার জন্য। উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য কিছু না, তেলের সাপ্লাই যাতে ঠিক থাকে। চারিদিকে বৈশ্বিক পরিবর্তন যখন আসবে, ডেফিনেটলি আমি মনে করি সরকারের উপরে বিজনেস কমিউনিটির সেই আস্থাটা থাকা উচিত যেটি হাতেম সাহেব বলেছেন, যে কমলে যাতে আমরা ইমিডিয়েটলি রেসপন্স করি। একবার বেড়ে থাকলে সেটা যাতে বেড়েই না থাকে। গভর্নমেন্ট মেশিনারি ইজ নট মেকিং দ্য প্রফিট, ইট ইজ টু ফ্যাসিলিটেট দ্য বিজনেস কমিউনিটি and the citizens of Bangladesh as a whole. এই জায়গাটিতে আমরা যাতে সেই আস্থাটা ফিরে পাই, সেটিই যাতে থাকে, সেটি আমার বিশ্বাস, সেটি সরকার করবেন। সরকার জনগণের কল্যাণের জন্য, বিজনেস কমিউনিটি ওয়ান অফ দ্য মেজর অ্যান্ড লিডিং পার্ট অফ দ্য ইকোনমি, ইঞ্জিন অফ দ্য গ্রোথ। তো সুতরাং তাদেরকে বাইরে রেখে এদেশের ইকোনমিকে যেমন আপনি সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারবেন না, বঙ্গবন্ধুর সেই সোনার বাংলা, ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত বাংলা করতে পারবেন না, সেই জায়গাতে আমাদের প্রত্যেককে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমরা যদি অনেক কিছু মেজার নেওয়া হয়েছে, আমরা ভাবতে চাই এটা টেম্পোরারি, এটা যদি পার্মানেন্ট হয়ে যায় সেটা যাতে না হয়। আমরা বলতে চাই যে ড্যাব হয়েছে বাংলাদেশে, ড্যাপের নাম দিয়ে সেটার অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে, কোনো কোনো জায়গায় ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে, সেটাকে ওয়াটার বডি দেখানো হয়েছে, এগ্রিকালচার ল্যান্ড দেখানো হয়েছে। সেই পরিবর্তনকে আসার আগে ইকোনমিক জোন
বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট নিয়েছে যে প্ল্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করবে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করবে। সেগুলো ল্যান্ডেড হওয়ার আগে ইন্টারিম সময়ে কি হবে সেই ব্যাপারে কিন্তু কোনো পরিকল্পনা নেই। সেই পরিকল্পনাটি আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব, উনি উচ্চ পর্যায়ে এই বিষয়টিকে আলোচনা করবেন, যাতে ওই লুকিয়ে 5 বছর আগে 8 বছর আগে প্ল্যান পাস করে কোনো রকমভাবে ইন্ডাস্ট্রি করতে না হয়। ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত সাপ্লাই অফ এনার্জি ইউটিলিটি দেওয়ার পরে ইকোনমিক জোন ল্যান্ডেড হওয়ার পরে যাতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি যে যত্রতত্র ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কেন হয়েছে, সেগুলোকে তাহলে যে উন্নয়নের যে ধারাটা সেটি অব্যাহত রাখতে কষ্ট হবে। এগুলোকে দেখার জন্য এখানে ডিটেইল আমাদের ঢাকা চেম্বার দিয়েছে। আর অনেক সময় বেশি লম্বা যদি সেমিনার হয় তাহলে সেমিনারে অনেকে ঘুমিয়ে পড়ে। আমরা চাই না যে আপনারা ঘুমিয়ে যান। আমাদের সালাম ভাইয়ের মতো এনার্জেটিক লোক তো কম, সেই জন্য আমাদের মাননীয় মন্ত্রী তার বক্তব্য আমরা শুনতে চাই। শুধু বলবো যে মাননীয় মন্ত্রী, আমাদের কতগুলো ডিপার্টমেন্ট বিজনেস কমিউনিটিকে অব্যাহতভাবে আনঅ্যাকাউন্টেবিলিটি তাদের হয়ে গেছে, অথরিটেরিয়ান হয়ে গেছে। স্পেশালি আমাদের ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট মানুষকে কষ্ট দেয়। এই কষ্টের থেকে আমরা যাতে মুক্তি পাই, আমরা চাই, যেটি আবারও বলছি, আমরা চাই শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন। স্মাগলার, খারাপ ব্যবসায়ী, তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। আমাদের মধ্যেও আছে ব্ল্যাক শিপ, তাদেরকে শাস্তি দেন। কিন্তু ইন দ্য নেম অফ দ্যাট যারা বোনাফাইড ব্যবসায়ী তাদেরকে যাতে হ্যারাস না করা হয়, সেই ব্যাপারগুলোকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদেরকে যাতে সেই ছিলেন মিস্টার কিম, ট্যুরে এসেছিলেন, ওনাদের মুখের বক্তব্য যে মিরাকেল কামস ফ্রম হেভেন, miracle, economic miracles take place in Bangladesh. It is a reality here. Considering us, we should not be pessimistic and thinking that চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ আবার মরে গেলাম রে, ওই জায়গা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। এই সংকটময় সময়ে আমরা সকলেই যাতে সাবধান থাকি, আমাদের পলিসি মেকিং যাতে রোবাস্ট হয়, পরিবর্তন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হয়, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বাংলাদেশের বিজনেস কমিউনিটি পক্ষ থেকে আবারও বলছি যে এই দেশকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা, ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট, আজকে যে সোশ্যাল সিকিউরিটিতে আপনারা এনহ্যান্স করেছেন, সবগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিজনেস কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধ, এই দেশকে এগিয়ে নেবে। আপনারা আমাদেরকে কন্ডিউসিভ পলিসি দেন, অনুকূল পরিবেশ দেন, আমরা আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আগামী দিনের সোনার বাংলা আমরা রচনা করব। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন। and I would also like to echo the same, যে আমরা ইনফ্যাক্ট আমরা জনগণরা কিন্তু একটা সময় ছিল আজ থেকে 2 বছর আগে, যখন করোনা সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা, সবাই খালি ভয়ে ছিলাম যে কি হবে, আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না, মানুষ মরে যাবে। বাট আজকে নাম্বার 5 ইন দি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক রিকভারি ইন্ডেক্স বাংলাদেশ। কিন্তু আরেকটা তথ্য আপনাদেরকে দিতে চাই যে নাম্বার 5 যে হয়েছি আমরা, নাম্বার 1 যিনি হয়েছেন ওনার পপুলেশন 2 মিলিয়ন, নাম্বার 2 যিনি হয়েছেন ওনার পপুলেশন 4.5 মিলিয়ন। 17 কোটি মানুষের কোনো দেশ কিন্তু ওখানে নাই। আমি যদি অঙ্ক করি পপুলেশন ডেন্সিটি ওয়াইজ বাংলাদেশ ইজ নাম্বার 1 ইন দি ইকোনমিক রিকভারি ইন্ডেক্স, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। আমি এখন আই এম নট গোইং টু কম্পেয়ার মাইসেলফ উইথ পালাও, ভানুয়াটু, যারা নাম্বার 1 নাম্বার 3 হয়েছে। তো অবশ্যই কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় ওরা, ওদের তো কোনো মানুষই নেই। আমাদের ফ্যাক্টরিতে, ওখান থেকে মহিউদ্দিন ভাইয়ের ফ্যাক্টরিতে মানুষ বেশি। সো এনিওয়েজ, লং স্টোরি শর্ট, আমরা দীর্ঘ সময় আজকে সবার কথা শুনলাম। আমরা ইনফ্যাক্ট আই ওয়ান্ট টু সিনসিয়ারলি থ্যাংক দি স্পেশাল গেস্ট, হি স্পোক ফর দ্য বিজনেসেস টুডে, হি স্পোক ফর দ্য বিজনেস। উনি আমাদের কথা মন্ত্রীর কাছে উনিও আবেদন করেছেন, এবং আমরা সবাই আজকে আমাদের একটা ইউনাইটেড ভয়েস এফোর্টস দিয়ে এটা মাননীয় মন্ত্রীকে আমি আবারও জানাই যে আজকে আপনিও কিন্তু অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একজন অংশীদার। আপনি জানেন যে সেখানে 82-83% আসবে বেসরকারি খাত থেকে। আপনিও একজন অর্থনীতিবিদ, আপনি একজন শিক্ষক, আপনি একজন সাবেক
সফল সিনিয়র সেক্রেটারি, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমি যেটা সবসময় বলি, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য চিফ আর্কিটেক্টস অফ দ্য বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান। 100 বছরের পরিকল্পনা যদি আপনারা দিয়ে যেতে পারেন, আগামী 3 মাস 6 মাসের পরিকল্পনা তো আপনাদের জন্য কোনো ব্যাপার না। সো উই ওয়ান্ট ইউর সাপোর্ট, উই ওয়ান্ট ইউর কনফিডেন্স যে আমরা, yes we are in a crisis, but public private যদি হ্যান্ড ইন হ্যান্ড আমরা কাজ করি, there should not be any problem whatsoever, এবং এটাতে আমরা we are already confident that we will come out of this. So with these words I would like to humbly request our chief guest Professor Dr. Shamsul Alam to give his remarks. শুভ অপরাহ্ন। ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি, যিনি এটা বিস্তারিত অর্থনীতির উপরে সামগ্রিকভাবে মনে করি একটা চমৎকার উপস্থাপনা করেছেন, তো সেই জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। মিস্টার রেজাউল রহমানকে একটা চমৎকার উপস্থাপনা কেবল না, আর কি কি করণীয় সরকারের পক্ষ থেকে সুন্দর পরামর্শ রেখেছেন। তো এমন একটি আয়োজনে আজকে থাকতে পেরে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কারণ অর্থনীতির হালফিল অবস্থাটা আপনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে আমিও কিছু সম্পূরক কিছু তথ্যাদি দেব সর্বশেষ বিষয়টাকে আরও তুলে ধরার জন্যে। তো তার আগে আজকে যারা এখানে আছেন, মিস্টার মোহাম্মদ হাতেম, এডুকেটিভ প্রেসিডেন্ট বিকেএমইএ, তিনিও ব্যবসার অনেক সমস্যাগুলো বলেছেন, দুই একজন বলতে চেয়েছেন, সময়কে সম্পর্কের জন্য কিছুটা কেটেও দিয়েছেন। আসলে এফবিসিসি এর আলোচনায় আমি ছিলাম গত সপ্তাহেই বোধহয়, তাদেরও এরকম একটা আলোচনা ছিল, তারা প্রধান অতিথি আমি বলার সুযোগ পেয়েছেন 3টার সময় শুরু করেছি, এরকম 11টার সময় শুরু হয়ে, তো সেদিক থেকে আমি আপনাদের এই ব্যবস্থাপনা চমৎকার ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আমাকে একটা কি 40 সময় দিলেন, প্রধান অতিথি মানে শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসছেন। তো নিয়ে আসছেন এটার একটা কারণ হলো সুন্দরভাবে আপনি সমুদয় বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন, ব্যবসায়িক সমস্যা খাত ওয়াইজ, সেই জন্যে এটা সম্ভব হয়েছে। তো ডিসিসিআইয়ের এই সুন্দর আয়োজনের জন্য আবার কৃতজ্ঞতা জানাই। এই মুহূর্তে এই আলোচনার অত্যন্ত জরুরি আমাদের মিডিয়ার জন্য, আমাদের দেশবাসীর জন্য, আপনারা যারা ব্যবসা করছেন, এই পর্যালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি। এটা যথাসময়ে আয়োজন করেছেন ডিসিসিআইকে, এই আমি মনে করব দেশের সঙ্গে এই যে সংশ্লিষ্টতা, এই যে দেশের বিষয়গুলো তুলে ধরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে প্রক্রিয়াটা আপনারা গ্রহণ করেছেন, আমরা পেশ করেছেন, এগুলো মিডিয়াও আসবে আমি আশা করি এবং যথাযথ গুরুত্ব পাবে। আর আমি সর্বপ্রথমে সেই অ্যাড্রেসের অংশে একটু বলে নেই, এখানে ওয়েলকাম অ্যাড্রেস দিয়েছেন মিস্টার আরমান হক, আর হাইবুর রহমান সাহেবও বলেছেন উনি একজন ভালো দক্ষ অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ ব্যাংকের। উনি অনেক কিছু বলতে গিয়েও বলেননি, আসলে খুব সংক্ষেপ করে ফেলেছেন। তো যেমন একটার উত্তর বলেছেন যে আমরা রপ্তানিকারকরা দুপুরে আমরা রপ্তানি টাকা পেলাম, কালকে ইম্পোর্ট করবো $1 বেশি দিতে হচ্ছে। এটা উনি বলেননি যে রপ্তানির চাইলে 15 দিন ডলারটা রাখতে পারেন, যদি উনি মনে করেন যে ইম্পোর্টের জন্য ডলার ব্যয় করবেন। কাজে ওখানে কিন্তু সরকার সুযোগ দিয়েছে, বলা যায় 15 দিনের জায়গায় এটাকে 1 মাস করতে পারেন, সেই বিবেচনাটা হয়তো আপনারা তুলতে পারেন। কিন্তু একেবারেই পরের দিনই $1 বেশি দিয়ে ক্রয় করেন, এটা তো অপারেশনালি কারেক্ট না। তো যাই হোক, যারা উপস্থিত আছেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আর সবচেয়ে বড় কথা, আগস্ট মাস শোকের মাস, আগামীকাল আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বেদনা বিদুর দিন। 1975 সনের 15ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবার এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এবং যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের বিধি আত্মার আমি মঙ্গল কামনা করি। এই মঙ্গল কামনা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমার বক্তব্যটা এরকম, খুব দীর্ঘ বক্তব্য দেব না, বক্তব্য এরকম যে অর্থনীতি কিছু সাপ্লিমেন্টারি সম্পূরক কিছু আরও তথ্যাদি আপনাদের প্রথম দিকে দিয়ে বোঝাতে চাইবে যে অর্থনীতি এখনো পিছলে পড়েনি বা সংকটে নিপতিত হয়নি। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, কারণ একটা প্রয়াস চলছে দেখানো অর্থনীতিকে সংকটে পড়েছে, বেইল আউটের জন্য আমাদের IMF-এ যেতে হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে আমরা শ্রীলঙ্কা হতে যাচ্ছি, এরকম একটা আবহ কিন্তু অর্থনীতি তুলে ধরছেন। কিছু আমি বলবো, শব্দটা আমি ব্যবহার, আশঙ্কাবাদী অর্থনীতিবিদরা এই বিষয়গুলো বারবার সামনে নিয়ে আসছেন এবং বিশেষ বিশেষ মহল সেটাকে আরও উৎসাহিত করছেন। সেখানে আমাদের সম্মানিত মিডিয়াও আছে, প্রিন্ট মিডিয়া,
ইলেকট্রনিক না হোক অন্তত যারা এই বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, আন্তর্জাতিকভাবেও কেউ কেউ নানানভাবে কথা বলছেন, বাংলাদেশকে নানানভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন, নানান তথ্য দিচ্ছেন যে বাংলাদেশ তথ্য চায়নি। তো এগুলো আসলে একটা সমন্বিত প্রয়াস, যেহেতু নির্বাচন আছে আগামী 1.5 বছরের কম সময়, সেই সময় দেশীয় আন্তর্জাতিক এক ধরনের এই প্রচেষ্টা জোরদার হবে, কিছু দাবি দেওয়ার কথা বলে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা হবে। এটা আমি রাজনৈতিক অংশ আমার বক্তব্যে এটাই বলতে চাচ্ছি যে আমাদের মানে ফাঁদে পা দেওয়ার সুযোগ নেই, অর্থনীতিকে অনুধাবন করতে হবে, বুঝতে হবে আমরা কোথায় আছি, সরকার কতটুকু করছে, সরকারের আন্তরিকতা আপনাদের যাচাই বাছাই করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে ডিসিসিআর এই উদ্যোগটা অনেক সহায়ক হবে, অনেক ভুল ভ্রান্তিকে আমরা কাটিয়ে যে আমরা কোন অবস্থায় আছি সেটা জানার জন্যে। তো সেই জন্য আবারও আমি ডিসিসিআইকে ধন্যবাদই জানাচ্ছি, কারণ একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস কিন্তু চলছে যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা, এক ধরনের গভর্নেন্স ফেলিওর, এক ধরনের ইকোনমি কলাপস করতে যাচ্ছে, এই ধরনের একটা হাইপ, এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা কিন্তু চলছে। তো আমি মোটা দাগে কয়েকটি তথ্য আগে দিয়ে নেই, যেটা আমি মনে করি আমার রিজওয়ান সাহেবের সহায়ক অর্থনীতিটাকে বোঝার জন্যে। দেখুন, অর্থনীতি আমরা কিন্তু ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছি এই সংকটের কালেও। সংকট বলবো না, আমরা অস্বস্তিতে আছি, আমি এটা বলবো। কারণ এত কিছুর পরেও হ্যাঁ, মূল্যস্ফীতি বড় রকমের চ্যালেঞ্জ, আমরা বাজেটটাও সেভাবে করেছিলাম যাতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আসলে মূল্যস্ফীতিটার এই বিষয়টা আমাদের হাতে নেই, এটা আমাদের আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি। বাইরে পণ্য আমদানি করতে গিয়ে অতিরিক্ত পণ্য মূল্য আর পরিবহন খরচের কারণে আমাদের দেশের দাম বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়নি, যেমন হয়নি কৃষিতে, তেমন হয়নি শিল্পের, তেমন হয়নি সেবা কাজে, সব কিছুই ভালোভাবে চলছে। তো আমাদের এটা অবশ্যই বুঝতে হবে, এখানে সরকার এটাকে মোকাবেলা করছে, এটা সরকারের উপরে এসে পড়েছে, যেমন পড়েছিল 1973-74 সনে আরব ইসরায়েলি যুদ্ধে 6 থেকে 7 গুণ বেড়ে গিয়েছে তেলের দাম, সারা বিশ্বে মন্দা দেখা দিয়েছিল, আমার দেশে বন্যা হলো 74-এ। তো সেই সময় বিদেশি আশঙ্কাবাদী অর্থনীতিরা বলেছিল বাংলাদেশের বাস্কেট কেস, যেগুলো আপনারা জানেন, সেই থেকে $6.5 বিলিয়ন অর্থনীতিকে আজকে $465 বিলিয়ন উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এই অর্জনকে আমাদের খাটো করে দেখা উচিত নয়, সামর্থ্যকেও খাটো করে দেখা উচিত নয়। তো আমাদের এখন মোট অর্থনীতির আকার হলো $665 বিলিয়ন, এটা 21-22-23 আরো বাড়বে। এটা মাথা পিছু আয় এখন $2824। এইটা ভারতের চেয়ে বেশি, পাকিস্তানের চেয়ে, দক্ষিণ এশিয়ার সবার চেয়ে বেশি। আর আপনারা জানেন যে আমাদের যে সেক্টরাল জিডিপি আছে সেখানে যে কৃষির অবদান এখন 12%-এর নিচে, শিল্প খাত 35.5%, যেটা গত বছর ছিল 34.61। তার মানে 1% কোভিড ব্যবস্থাপনাকালেও আমাদের বেড়েছে, গত 1 বছরে বেড়েছে শিল্প খাতের অবদান। ম্যানুফ্যাকচারিং তো প্রবৃদ্ধি হয়েছে 23%। তো কাজেই আমার অর্থনীতি এই যে যারা আমরা বলি যে বেল আউটের প্রয়োজন, সংকট হবে, এই কথাগুলো কিন্তু খাটে না। কারণ আমরা সংকটে পড়লে আমাদের এই ম্যানুফ্যাকচারিং খাত এতটা এগোতো না, প্রায় 23% প্রবৃদ্ধি, এবং শিল্প খাতের 85% তো ম্যানুফ্যাকচারিং। তো শিল্প খাতের মোট অবদান এখন বলেছি আমি 35.5%, যেটা বেড়েছে। মানে আমি বলতে চাচ্ছি অর্থনীতির ফাউন্ডেশনটা খুব স্ট্রং বাংলাদেশে, এই ব্যাপারে কোনো ভুল করার কারণ নেই। আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তথ্য দিয়ে বলি, তারা বলছে 22-23 মানে যেটা আমাদের চলতি অর্থবছর, ভারতের প্রবৃদ্ধি হবে 8%, অনেক বড় অর্থনীতি তারা সামলে নিয়েছে। আর যেহেতু তারা খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ, তাদের জন্য অনেক সহজ প্রবৃদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়া, কারণ আমাদের খাদ্যের জন্য খাদ্য উৎপাদন প্রচুর ভর্তুকি দিতে হয়, যেটা আমরা বিনিয়োগ করতে পারছি না। আমাদের প্রবৃদ্ধির হার বলা হয়েছে 6.7%, এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের। ভুটানের 4.7, ভুটান ভালো অর্থনীতি, ছোট দেশ হলো। নেপাল 4.1%, পাকিস্তান প্রবৃদ্ধি হবে 4%, শ্রীলঙ্কার হবে 2.4%। তার মানে বাংলাদেশের অবস্থান এটা কি, হ্যাঁ বলবো, এটা আসবে, আপনার রেমিটেন্স আসবে, মানে যেহেতু তথ্য আমি কিছু দেব। তো এইটা হলো বিশ্বব্যাংকের প্রক্ষেপণও, তারা তো সবকিছু হিসেব নিকেশ করেই, অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়া এখনো 2য় অবস্থানে আছে, এটা তাদের প্রকার। আমরা বলি আমরা 7.25% আমাদের প্রবৃদ্ধি হবে। তো একটা কথা আর একটু আপনাদের বলি, সেটা হলো আমাদের যে এখন সেভিংস একটু খেয়াল করবেন,
সেভিংস হলো জাতীয় সেভিংস হলো 25.45%, আর আমাদের বিনিয়োগ হচ্ছে 32%, 31.68%। আমরা বিনিয়োগটা 5%, 6% বেশি, সাধারণত 2-3% বেশি হয়। এই বেশি হওয়াটা আসলো কোত্থেকে? বলবেন যে ন্যাশনাল সেভিংস কম। এইটা এসছে $10 বিলিয়ন আমরা সহায়তা পেয়েছি এই বছর, এটা আনপ্রেসিডেন্টেড, অতীতে কখনো পাইনি। কাজে ইকোনমির অবস্থা কোথাও কোনো খারাপ নেই। এবার $2.5 বিলিয়ন এফডিআই পেয়েছি, এবার বলতে আমি গত জুনে শেষ হলো যে বর্ষে $10 বিলিয়ন পেয়েছি। এটা ইন্ডিকেট করে আমাদের জাতীয় সঞ্চয় কমবে। আমাদের কোভিড কালে অনেকে এই সঞ্চয় ভেঙে খেয়েছে, যে পরিমাণ আমাদের সেভিংস ইনস্ট্রুমেন্ট বিক্রি হওয়ার কথা সেটা হতে পারেনি, কিন্তু বিনিয়োগ থেমে নেই। আমি যেটা বলার জন্য যে কারণে এটা বললাম যে বিনিয়োগ কিন্তু ঠিকই হচ্ছে, সেটা আমরা পরিপূরণ করছি বাইরের সহায়তা নিয়ে। কাজেই ইকোনমিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ তৎপর রয়েছে। আপনাদের আমাদের চিন্তিত অনেক কারণও এখন কারণ কিছু দেখি না, যদিও মূল্যস্ফীতি বলছে আমার চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে আমাদের সামনে। আর যেটা বলবো একটু তথ্য উল্লেখ করতে হয়, গুরুত্বপূর্ণ, একটু শুনবেন। সেটা হলো 20-21 অর্থবর্ষের বাইরে আমরা শ্রমিক পাঠিয়েছি, প্রবাসী শ্রমিক 2,79,000। আর গত বছর এটা হলো 20-21 আর 21-22, মানে গত জুনে শেষ হলো 10 লক্ষ শ্রমিক পাঠিয়েছি। 3 লক্ষের কমের থেকে 10 লক্ষ, 9,88,923 জন পাঠিয়েছি আমরা। তার মানে রেমিটেন্স নিয়েও হতাশ হওয়ার কারণ নেই। রেমিটেন্স বাড়া শুরু হয়েছে জুলাই থেকে, অগাস্টে বেড়েছে এবং এটা বাড়তে থাকবে, কারণ এই 10 বিলিয়ন যারা গেল এরা তো টাকা পাঠানো শুরু করেছে এবং করবে। কাজে এখানে হতাশা কিছু নাই। এক্সপোর্ট বেড়েছে 35%, ইম্পোর্টও বেড়েছে 35%। তার মানে তুলনামূলকভাবে আমি বলবো ইম্পোর্টের চেয়ে এক্সপোর্ট ভালো করলো, তার কারণ ইম্পোর্ট কিন্তু আমাদের অনেক বেশি, এটা আপনারা জানেন। $74 বিলিয়ন ইম্পোর্ট, $52 বিলিয়ন করেছি আমরা এক্সপোর্ট। তো এক্সপোর্টের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কিন্তু বেশি। তো আর গভর্নমেন্ট রেভিনিউ নিয়ে যে কথাটা বলতে চাই, আপনাদের ব্যবসায়ী শ্রেণীর অবশ্যই আপনাদের বক্তব্য থাকবে এবং কোথাও বিচ্যুতি থাকলে তুলে ধরতে হবে। এখানে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কেউ নাই, মানে ইন্টারনাল রিসোর্স ডিভিশন বা এনবিআর কেউ নেই, থাকলে ভালো হতো। তবে আমি যেটা বুঝি, আপনাদের সঙ্গে আলোচনা, বাজেট প্রাককালে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করা হয়, এনবিআর আলোচনা করেন, অর্থমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা করেন। আপনাদের যে মৌলিক কিছু কিছু সমস্যা বললেন, এগুলো অবশ্যই সমস্যা। তো সেই সময় এগুলো তুলে ধরার কথা বা তুলে ধরে থাকলে, এগুলো অ্যাড্রেস না হয়ে থাকলে আপনারা আবার এইরকম সবার সমাবেশ ডেকে এনবিআরকে রেখেও আপনারা আলোচনা আয়োজন করতে পারেন। তা আমি যে কথা বলতে চাচ্ছি, ট্যাক্স কালেকশনটা পেইনফুল সব দেশে, সারা দুনিয়ায় আমাদের কিন্তু জিডিপি, রেভিনিউ জিডিপি সবচেয়ে কম। আমাদের হলো 9.78%, যেটা আমরা বলেছিলাম অষ্টম পঞ্চমাসে আমরা 14% উঠাবো। তো এইটা একটা ভালো দিক হলো গত বছর 14% বেড়েছে আমাদের রেভিনিউ। এইটা একটু আশাব্যঞ্জক, এটা আমি মনে করি অব্যাহত হবে। তার জন্য আমি যেটা বলবো, দ্রুত আমরা অনলাইনে যাওয়ার চেষ্টা করছি। অনলাইনে গেলে পরে কালেকশন বাড়বে। আর ইন্সপেক্টর আর ট্যাক্স যে অ্যাসেস করে, তাদের সঙ্গে যত পার্সোনাল কন্ট্যাক্টে কম যাওয়া যায় ততই ভালো। এই জন্যে আমি একটু কথা বলেই ফেলি, আন্ডার ডিলটা আর মুখোমুখি হলে যেমন কথা বলা যায় যে এটা করেন ওইটা করেন, অনলাইনে হলেও সেটা বলার সুযোগ থাকে না। কাজে আমরা চেষ্টা করছি ব্যাপকভাবে অনলাইনে যাওয়া, ভ্যাট কালেকশনে অনলাইনে যাওয়া, এবং সেইটাই হবে আমাদের দেশে ট্যাক্স ইভেশন। সব দেশে ট্যাক্স ইভেশন হয়, আমাদের ব্যাপক ট্যাক্স ইভেশনের জন্য অনলাইনে যাওয়া জরুরি, এবং সেটা আসলে আমরা রিয়েলাইজ করি সরকার খুব ভালোভাবে। আরেকটি কথা বলতে হয় অর্থনীতি বোঝার জন্য, এডিপি বাজেটে একটা বড় অংশ, ধরেন 1/3 প্রায়। তো এটা বাস্তবায়নের পর উন্নয়ন, অগ্রগতি, অবকাঠামো নির্মাণ, ব্যবসায়ী সুবিধা কতটুকু দিচ্ছি নির্ভর করে। কারণ বাকি যেটা সেটা হলো আমাদের রেখানি এক্সপেন্ডিচার, বেতন ভাতা আর ভর্তুকি। কাজে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করুন। মানে জুনে যে বছর শেষ হলো আমাদের 93% বাস্তবায়ন করছি এডিপি। এর আগের বছর 82%, এর আগের 80%। তো 80, 82, 83-তে চলে আসলাম কিন্তু 1 বছর ব্যবধানে। তার মানে অর্থনীতির মূল ধারাটা কিন্তু অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আর যেটা বলবো, আরেকটা কথা প্রায় শোনেন যে শ্রীলঙ্কা হয়ে যাব, শ্রীলঙ্কা হয়ে যাব। শ্রীলঙ্কার 112% ডেট জিডিপি রেশিও, অর্থাৎ যা তাদের জিডিপির আয় 112% বেশি নিয়ে আসে। আর আমরা আমাদেরটা একটু শোনেন,
এটা 21-22 আমি সর্বশ্রেষ্ঠ জানি, আমি মুখস্থ থেকেই বলি। আমাদের এখন 34%, 20% দেশজ ঋণ সরকারের ব্যাংকগুলো থেকে, আর 14% হলো বাইরের ঋণ। আমরা IMF এর অনুযায়ী, সূচক অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে 74% পর্যন্ত বড় করতে পারি দেশজ আয়ের। খেয়াল করবেন, দেশজ আয়ের মাত্র আমরা 34% আছি, তার মানে এটা যদি ডাবলও করি 68 হয়। আর সে কারণে আমি নিজে মনে করি এই যে এখন ডলারে কিছুটা ক্রাইসিস হচ্ছে, একটা হাউতাস, এটা বাস্তবসম্মত, ডলারটা ক্রাইসিস হবে, এটা কমে আসবে। তো ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি অর্থনীতির এই ডলার আস্থাটা ফিরিয়ে আনা, দ্রুত যত ঋণ নেওয়া যায়, কি আমি শেষ করব? আমাদের দ্রুত যত ঋণ নেওয়া যায়, আমি বলবো সেটা IMF হোক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হোক, অন্য যারা ঋণদান সংস্থা, আমাদের ঋণ নিতে হবে। আমাদের যেহেতু সক্ষমতা আছে, আমরা যেহেতু কমফোর্ট জোনে আছি, কেন ঋণ নেব না? দ্রুত ঋণ নিলে পরে ডলার, এখন ডলার আমাদের কাছে রিজার্ভ আসে, উনি আরো ভালো বলতে পারবেন, $42 বিলিয়ন, সেটা 5.5 মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। আর যদি শুধু খাদ্য আমদানি করি, সেটা প্রায় 10 মাস আমরা খাদ্য আমদানি করতে ওইটা দিয়ে। কাজে একটা ভালো কমফোর্ট জোনে আছি। কাজে ঋণ নেবার পক্ষে আমি চাইবো যত দ্রুত আমরা ঋণ নিতে পারি। ঋণ নেওয়াটা একেবারে, এটা মনে হলো দেশ গেল, দুনিয়া গেল, এটা মনে করার কোনো কারণ নাই। প্রত্যেকটা দেশ ঋণ করে। আমেরিকা তার যে দেশজাত, তার দ্বিগুণ ঋণ করে। জাপানের মতো উন্নত দেশ, তার দ্বিগুণ ঋণ করে, যে উনি এখানে আছে বাংলাদেশ, ঠিক, হ্যাঁ। তো সিঙ্গাপুর তার 2.5 গুণ করে তার যা দেশজাত ঋণ। ঋণ হলো একটা ব্যবসা, এখানে ভয়ের কিছু নেই। আর কেউ কেউ বলে যে আমাদের মাথা পিছু ঋণ রাখা গেল এই সরকার 92,000 কোটি টাকা। কোন দেশে কোন কালে কে মাথা পিছু ঋণ দিতে গেছে? কার কাছে আদায় করছে যে তুমি দিবা, রণশীল করবা? রাষ্ট্র নেয়, রাষ্ট্র দেয়। কাজে মাথা পিছু কত ঋণ পড়লো, এটা তো একটা মানে ওই আতঙ্ক সৃষ্টি করার কথা। রাষ্ট্র নেয়, রাষ্ট্র দেয়, এবং গত 51 বছরে আমরা একবারের জন্য ফেল করে নিই যে ডিউ ছিল ঋণ দেওয়ার, রিশিডিউলিংও চাইনি। তো তার মানে কি? আবারও বলবো, ঋণ নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে। ঋণ নেওয়া মানে ব্যবসাকে সহযোগিতা করা, ঋণ নেওয়া মানে ব্যবসাকে চালু করা। এই জন্যে যত দ্রুত সম্ভব আমরা নিতে চাইব এবং ঋণ নেওয়া উচিত। এবং আমি কারণটা ব্যাখ্যা করলাম। আমার ডলারকে সাপোর্ট দেওয়া দ্রুত জরুরি হয়ে পড়েছে। আর এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কথা বলে বেশি এটা বলবো না, এই ফিগার আর দরকার নাই। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট যেহেতু আমাদের ঘাটতি বেশ ভালোই, $18 বিলিয়ন, ওই জন্যে আমার আসলে, কারণ ঘাটতি তো হবে, আমরা ইনভেস্ট বেশি করতেছি আমাদের সেভিংসের চেয়ে, তো সেটা তো আসবে। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সারপ্লাস হওয়াটা খারাপ, যে আমার সঞ্চয় আছে আমি ব্যয় করছি না। কাজে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নেগেটিভ থাকাই, 1-2%, 3%, 5% নেগেটিভ থাকা, এবং এইটাও ভয়ের কিছু নেই। দেশজ আয়ের 3% পর্যন্ত কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট থাকতে পারে, থাকলে এটা ভয়ের নাই। আমাদের কিন্তু এটা অনেক কম, দেশজ আয়ের এখনো 1.5-2% ছাড়িয়ে যায়নি। কাজেই ওটা 18 বিলিয়ন বড় শোনা যায়, কিন্তু ওটা আমরা কমফোর্ট জোনে আছি এখনো। তো এই হলো অর্থনীতির অবস্থা। আর ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ $42 বিলিয়ন বলে ফেলেছি, এটা হলো অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, $42 বিলিয়ন বলে ফেলেছি। আর যেটা বলবো, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট $2.5 বিলিয়ন পেয়েছি, এবার ইনশাল্লাহ আরো বেশি পাবো। 10 বিলিয়ন পেয়েছি ওডিএ, আশা করি সেটা এবার আরো বাড়বে। পুরো 10 বিলিয়ন পেয়েছি গত বছর। আর এখন যেটা আমি বলতে চাইবো, অর্থনীতির মোটা দাগে এটি বলার অর্থ হলো, আমরা অর্থনৈতিকভাবে একটা স্বাচ্ছন্দ্যকর অবস্থায় আছি। এটা বললে অর্থের তথ্যগুলোর প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে। আর মূল্যস্ফীতি নিয়ে আমরা খুব আতঙ্কে আছি, এটাও সত্য। আমরা খুব উদ্বিগ্ন, সে কারণেই সরকার এই টিসিবির মাধ্যমে 1 কোটিকে কার্ড দিয়েছিল, এবারে 2 কোটি করতে যাচ্ছি। সরকার সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। আমরা সোশ্যাল প্রোটেকশন, আপনারা জানেন 95,000 কোটি, এবার 1,13,000 কোটি আমরা সোশ্যাল প্রোটেকশন দিচ্ছি। কাজে ওই দিকটা আমাদের খুব নজরে আছে, আমরা চিন্তায় আছি। আরেকটা হলো ভলান্টারি পেনশন স্কিমের একটা হয়ে গেলে আমরা সব বুড়োদের, ইনফর্মাল খাতে হোক ফর্মাল খাতে তো পাই, আমরা ভলান্টারি পেনশন স্কিমে নিয়ে আসব। তো সরকার তার সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তো সর্বশেষ যে বিষয় বলবো, কয়েকটা আমি রিকমেন্ডেশনের কথা না বললে নয়। একটা কথা আর একটু বলে নিই, একটা সুন্দর রানডাউন পেয়েছি আমরা রিজন সাহেবের কাছে, তারপর আমি কতগুলো তথ্য দিলাম। আরেকটু দেই, আমাদের এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গার্মেন্টস নির্ভর ছিলাম,
এই গত জুনেই সর্বপ্রথম আমাদের জুট প্রোডাক্টস, জুট গুডস, এগ্রি প্রোডাক্টস $1 বিলিয়ন করে রপ্তানি করলাম। এর আগে কখনো 1 বিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়নি। আইসিটি এক্সপোর্ট $1.2 বিলিয়ন প্রথমবারের মতো ছাড়িয়েছি। ইলেকট্রনিক্স, ইন্ডিয়ার কাছে আমরা রেফ্রিজারেটর এক্সপোর্ট করতেছি, হিউজ লট গিয়েছে। আর মোটরসাইকেল তো রপ্তানি করি, নেপাল নেয়, বিভিন্ন দেশ নেয়, রানার মোটরসাইকেল। তো ইলেকট্রনিক্সে $1 বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে প্রথম। ফার্মাসিউটিক্যালস এই প্রথম বাংলাদেশে $1 বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে জুনে। লেদার প্রোডাক্টস $1 বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে এই গত জুনে। আমি তো মনে করি এগুলো অর্থনীতির আভাসটা দেয় যে আমরা এখনো সঠিক পথে আছি। কিন্তু সঠিক পথে থাকলে কি হবে? আমাদের আতঙ্কার সৃষ্টির কিন্তু প্রচেষ্টা চলছে। আমি গোড়াতেই শুরুতে বলেছিলাম, এখনো চলছে। 24 সনে গিয়ে আমরা দেউলিয়া হয়ে যাবো, ঋণ ফিরিয়ে দিতে পারবো না, এটাও শুনি। আর এটাও শুনি যে বাংলাদেশ তো শ্রীলঙ্কা হতে যাচ্ছে, আর এটা ফেরানো গেল না। এবং বেল আউট, বাংলাদেশ বেল আউটের জন্য ঋণ নেন। বেল আউট যে সংকটে পড়ে যায়, কাদা যে পড়ে থাকে, কাদার থেকে উঠানোর কি আছে? আমরা নিচ্ছি আমাদের ব্যবসায়িক প্রসার ঘটানো, বিনিয়োগ বাড়ানো এবং আমাদের ডলারকে সমর্থন দেওয়ার জন্য। এটা যদি নাও নিতাম, ধরুন বাংলাদেশ কিছুই হবে না, মানে কোনো বিপদে পড়ে না। কিন্তু আমরা যেহেতু গ্রোথটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি, কর্মসংস্থানটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি, এক্সপোর্ট বাড়াতে চাচ্ছি, আমাদের অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে, বন্দর ফ্যাসিলিটি গড়ে তুলতে হবে, সেই জন্য আমরা বাজেট সাপোর্ট হিসাবে আমরা ঋণ নেওয়ার পক্ষপাতী। আর যেটা আমি বলছিলাম, এই আপনাদেরকে আমি বলি যে পদ্মা সেতু নিয়ে তো অনেক শুনেছেন। এমন কোনো অর্থনীতিবিদ নাই যারা প্রখ্যাত প্রসিদ্ধ, এই জনাব আকবর আলী খান থেকে যারা আছেন, আর নাম না বললাম, একটা নাম বলেই ফেললাম, কেউ বলেন যে পদ্মা সেতু করা ঠিক হবে, পদ্মা সেতু করা ঠিক হবে না, অর্থের সংস্থান হবে না, অনেক প্রজেক্ট বাদ দিতে হবে। এই যদি আমরা আশঙ্কাবাদী অর্থনীতির কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী দেশ চালাতেন, তাহলে পদ্মা সেতু বাস্তবে রূপ নিত না। কাজে এখনো যারা আশঙ্কাবাদী নানান আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, আমি মনে করি আপনারা নিঃসন্দেহে সেগুলো বাতিল করতে পারেন। আশঙ্কাবাদীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, স্বাধীনতার পর থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, বাস্কেট কেস বলেছে। আরেকটি দুঃখের বিষয় হলো, আমরা দেশের সাফল্যের কাহিনী, এই যে নিকি ইনস্টিটিউট বলো, বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে কই নয়, এটা কিন্তু বিদেশি সংস্থা। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট মিরাকেল শব্দটা প্রথম ইউজ করেছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল 2010-এ। এটা আমাদের দেশের কেউ এটা বলেনি। ডিপ্লোম্যাট, HSBC, আমাদের যেটা এই রয়টার্স রিসার্চ অ্যানালিসিস, আমাদের মিরর, বিভিন্ন পত্রিকা থেকে বাংলাদেশের সাফল্য কাহিনী প্রকাশিত হয়। আমাদের, আপনি কোন অর্থনীতির কাছে শুনেছেন তারা বলছে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট মিরাকেল, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে? বাইডেনের মতো লোক বলে দারিদ্র নিরসন যদি করতে চাও বাংলাদেশের থেকে শিক্ষা নাও, কিন্তু আমাদের দেশে কোনো অর্থনীতি এটা বলবে না। বলবে দারিদ্র বেড়ে গেছে, দারিদ্র ম্যানেজ করতে পারছে না, এটা বলবে। কিন্তু দারিদ্রে যে আমাদের সফলতা, এটা কিন্তু বলবে না। তো আমি আবারও বলবো, বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। সময়টা খুব সংবেদনশীল, কারণ নির্বাচন আসছে, বহু রকমের উত্তেজনা, বহু রকমের প্রয়াস এখানে চলবে, অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টাও চলবে। আরেকটা কথা বলি, এখানে ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের কথা উঠেছে। আপনারা জানেন প্রত্যেকটা উপজেলা আমরা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার করছি, আমরা অনেকগুলো বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় করছি, জেলা জেলা কয়েকটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করছি টেকনিক্যাল ম্যান পাওয়ার করার জন্য। তো আমরা 3% পেয়েছিলাম টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটস যখন 2009-তে ক্ষমতায় আসে সরকার। আমিও 2009-তে সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা ছেড়ে। এখন 18% হলো টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট। তো আমাদের সার্বিক প্রয়াস হলো বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রযুক্তি শিক্ষাকে এগিয়ে না, সেটা আমরা নিচ্ছি। আর কৃষিকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য প্রচুর ভর্তি এখনও দিচ্ছি, এখনও দিয়ে যাব। সার 112 টাকা পরে আমাদের কেজি 16 টাকায় বিক্রি করতো, এখন এটা 22 টাকা উঠানো হয়েছে কিছুটা অতিরিক্ত ব্যবহার কমানোর জন্য। কৃষক মনে করে ইউরিয়া দেওয়া মানে সব সার, আসলে এটা কিন্তু ভয়ঙ্কর বাজে, তার ইমব্যালেন্স তৈরি হয় মাটিতে, অ্যাসিডিটি তৈরি হয়। এটা পরিমিত ব্যবহার আগে কম দিয়েছি, তখন আমার মনে হয় আর একটু বাড়ানোর দরকার ছিল। এই অর্থে কিন্তু এটা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর এনার্জি সোর্সের কথা, এটা রিকমেন্ডেশন হিসেবে বলতে চাই, ডাইভার্সিফাই করা উচিত। 63% বিদ্যুৎ উৎপাদনের গ্যাস, এদিক থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমরা কেবল গ্যাস যে আমাদের হাতে ছিল আমরা করেছি। আসলে আমাদের ডাইভার্সিফাই করার দরকার। আমি বলবো 3% মাত্র রিনিউয়েবল এনার্জি থেকে আসে, এটা 10% নিতে হবে। আমরা চাই 2025 10% নিতে চাই। তার জন্যে
আমার প্রস্তাব হলো সকল হাইওয়ে এবং সকল ব্রিজের, পদ্মা সেতু 700 কিলোমিটার ব্রিজটা এর আগে পরে ধরলে এটা 9 কিলোমিটার, ওর মধ্যে সৌর প্যানেলের দুই দিকে বসাই কতগুলো বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তো আমি বলবো যে আমাদের মধ্যে এই চেষ্টা নেওয়ার দরকার, সকল ব্রিজ কালভার্ট হাইওয়েতে সোলার প্যানেল ইনস্টল করার দরকার। ডাইভার্সিফাই করা ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ যে কোনো একটা সোর্সের বেশি নির্ভর করা। আর একটা থাকবে আমার বাণিজ্যের ব্যাপারে কথা উঠছে, আমরা যেটা প্রপোজ করেছি 8-5 সরকার, আমি যখন প্রথম 6-5 প্ল্যান লিখি, আপনারা জানেন 6-5 প্ল্যান 7-8 তিনোটার লিড অথর আমি, এবং ভিশন 2001 লিড অথর আমি, ভিশন 2041 যেটা শোনে এটার লিড অথর আমি, 100 ইয়ার প্ল্যান যেটা এটার লিড অথর আমি, যে সোশ্যাল প্রোটেকশন ভলান্টারি পেনশনের কথা বলে এটা প্রথম নিয়ে আসি আমার ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি 2015-তে পাস হয়েছিল, ওইটাই বাস্তবায়নে এটা আসছে। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমরা এক্সপোর্ট লেড কান্ট্রি হতে চাই, এছাড়া বিকল্প নাই। স্বাধীন যখন হয় 73-74 সালে প্রাইভেট সেক্টরের অবদান ছিল মাত্র 15% বিনিয়োগ আর 85% সরকারের। আমি যখন 6-5 প্ল্যান লিখি তখন 77% ছিল সরকার আর বাকি 23% ছিল, 23% হলো এই বেসরকারি কাজ। সেখানে লিখেছিলাম যে আমরা উন্নয়নের জন্য যেহেতু অর্থনীতি বিকশিত করতে হলে প্রাইভেট সেক্টর সুযোগ সুবিধা দিতে এবং ড্রাইভিং সিটে তাদেরকে বসাইতে হবে, এই ল্যাঙ্গুয়েজটাই বলা আছে দেখবেন 6-5 প্ল্যানে, যে প্রাইভেট শুড ইন দ্য ড্রাইভিং সিট ফর ইকোনমিক গ্রোথ। তাই তার জন্য যত সুযোগ সুবিধা, যত ঋণ দেওয়া, যত ব্যবসাকে ইজি করা সেটা করতে হবে। তো সেইটা এখন হলো 8-5 যখন লিখি 83% হলো প্রাইভেট খাতের, আর কত হয় বাকি 17% হলো সরকারের। মানে প্রাইভেট সেক্টর কত বিকশিত হচ্ছে এ দ্বারা এটা কিন্তু বোঝা যায়, আর আমরা যে গুরুত্ব দিচ্ছি এ দ্বারাও বোঝা যায়। আমরা আশা করবো 2025 90% প্রাইভেট সেক্টর থেকে বিনিয়োগ আসবে এবং তারা অর্থনীতির মূল ভূমিকা, এখনই মূল ভূমিকা পালন করে, তখন আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তো সেই জন্যই যাই হোক, আমাদের ট্যারিফ রেট এভারেজ খুব বিশ্লেষণ না করে সাদা মাথায় বলে আমাদের এভারেজ ট্যারিফ রেট এখনো বেশি। প্রোটেক্টিভ ট্যারিফগুলো আমরা চাইলে উঠিয়ে নিতে নেওয়া উচিত আমি মনে করি, কারণ আমাদের কম্পারেটর কান্ট্রি প্রতিযোগী দেশের থেকে আমাদের এভারেজ প্রোটেকশন ইম্পোর্ট প্রোটেকশন রেট বেশি, এটা ঠিক না। তার কারণ হলো আমি প্রতিযোগিতার সুযোগ না নিয়ে প্রোটেকশন দিয়ে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি করা যায় না। আমরা পারিনি গত 49 বছরে যেগুলো প্রোটেকশন দিয়েছি, যখন না ওপেন করছি তখন এই বিস্কুট যখন আমরা বিস্কুট ইন্দোনেশিয়া আনা শুরু করলাম তখন আমাদের এই নাবিস্কুর কোয়ালিটি বেড়ে গেল, আমাদের বিস্কুট বেকারি প্রোডাক্টসের কোয়ালিটি বেড়ে গেল। কাজেই ওই প্রতিযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেই জন্য প্রাইভেট সেক্টরই গুরুত্ব দিতে হবে এক্সপোর্ট বাড়ানোর জন্য, এবং এক্সপোর্ট সহায়ক যত সুবিধা যতটা সম্ভব সেটা দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব, দিয়ে যাচ্ছি। আমি বোধহয় আর বাড়াবো না, আমাদের শেষ করে দরকার। আর ট্যাক্স ভ্যাটের কথা তো বলেছি, আমাদের ট্যাক্স বাড়াতে হবে। আমাদের এই দেশটা আবার এমন দেশ যেখানে ট্যাক্স এক্সেম্পশন অনেক বেশি, ট্যাক্স অবকাশ অনেক বেশি অন্য কোনো দেশের যে তুলনায়। কাজে ট্যাক্স এক্সেম্পশন কি বলেন, এইটা আমরা অপ্রীতিকর মনে হতে পারে, ট্যাক্স বাড়ানোর যত সোর্স আছে এটা আবার চেষ্টাও করতে হবে। তো একটা কথা বলবো, এতকাল আমাদের দৃষ্টি ছিল রেভিনিউ ওরিয়েন্টেড, কেমনি রেভিনিউ বাড়াবো। আমি এখন বলবো যে আমাদের ট্যাক্স পলিসি উচিত কেমনি ডেভেলপমেন্টকে ফেসিলিটেট করবো। তো ট্যাক্স পলিসি উচিত ডেভেলপমেন্ট ওরিয়েন্টেড, ডেভেলপমেন্ট অ্যাসপেক্টটা সামনে রেখে ট্যাক্স ধরা। তো আমাদের ওই রেভিনিউ ইনক্রিজের এমফেসিস থেকে উই শুড এমফেসাইজ ফর ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার ইম্পোর্টস, ডেভেলপমেন্ট আওয়ার ইকোনমি, ডেভেলপমেন্ট ওরিয়েন্টেড ট্যাক্স পলিসি হওয়া উচিত। আর ইন্টারেস্ট রেট ক্যাপের কথাটা আসছে, আমি এখানে বলি, বাংলাদেশ ব্যাংকের হাবিবুর রহমান সাহেব আছেন, আমাদের এখন বোধহয় একটু ভাবা যেতে পারে, যেহেতু ইনফ্লেশন যদি বাগে আনার চেষ্টা করছি, যদি একবার না পারি তাহলে ইন্টারেস্ট রেটের যে ক্যাপটা একটু পুনর্বিবেচনা করতে হবে। একদম ছেড়ে দেবো না, ক্যাপের মধ্যেই থাকবে, তো ওই 6-9টাকে আর একটু বাড়িয়ে একটু সুযোগ দেওয়া যায়, ইন্টারেস্ট একটু বাড়ানোর দরকার। তাতে ইনফ্লেশন কন্ট্রোলেও সুবিধা হবে, অতিরিক্ত মানি প্রবাহটাও একটু কমে আসবে। তো সেইটার জন্য আমি মনে করি এখন সময় এসছে ইন্টারেস্ট রেটের ক্যাপটা পুনর্বিবেচনা করা যায় কিনা। আর একটা বলবো, আমি প্রাইভেট সেক্টরের আপনার দক্ষ জনবলের কথা বলেছেন, প্রাইভেট সেক্টর অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, প্রায় 104টা, এতে প্রায় বেশিরভাগই 90% ইন্ডাস্ট্রি কলকারখানা আছে। তো আমার এই অনুরোধ থাকবে, এই প্রাইভেট সেক্টর ইউনিভার্সিটিতে আপনারা লেখাপড়া দেন, কোর্স কারিকুলাম আপনার ইন্ডাস্ট্রি উপযোগী লেখাপড়াটি আপনারা দেন না, তাহলেই দেখবেন টেকনিক্যাল ম্যান পাওয়ার দেশে গড়ে উঠবে।
তাহলে ওই ভারতের শ্রীলঙ্কার আমাদের শ্রমিক রাখতে হয় না, পাকিস্তানের শ্রমিক রাখতে হয় না, আমরা $6 বিলিয়ন প্রায় চলে যায়। সেটা খারাপ না, কারণ তারা আসে, তারা তো সব টাকা নেয় না, যা সে অ্যাড করে বেতন তো পায় তার কত, হয়তো 40% আর 60% তার ভ্যালু অ্যাড করে। সে যদি $15 যদি সে স্যালারি পায়, $22 বা $25 মাস্ট বি অ্যাডেড, নাহলে তো ওনারা বেতন দেবে না ওকে যে আর্ন করে সবটাই কি দিয়ে দেয় নাকি? কাজেই দক্ষ শ্রমিক নেওয়া দোষের কিছু না, আমরা নেব, আমরা শ্রমিক পাঠাই, প্রয়োজনীয় শ্রমিক। কিন্তু আমি বলবো এই সুযোগে করবো, আপনার যেহেতু ব্যবসায়ী এই কারণে কথাটা বলা, আপনাদের ইউনিভার্সিটিগুলো এমনভাবে কোর্স কারিকুলাম সাজান দক্ষ জনবল যেন আপনারা আপনাদের সাপ্লাই দিতে পারেন, তাহলে দেশ কিন্তু অনেক এগিয়ে যাবে, মানে অনেক অনেক সুবিধা হবে। কেবল এক সরকারি প্রচেষ্টায় হবে না। ডাটা প্রোটেকশন অ্যাক্টে এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাক্ট। আমি মনে করি প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের এটা করা উচিত। আমরা তাদের সঙ্গে দরকার একাধিক সেশনে বসে প্রসেন করে এদের কোথায় কি হবে, কি প্রভাব পড়বে, ডাটা প্রোটেকশন একটা তৈরি হওয়া দরকার। আরেকটা হলো এই সোশ্যাল প্রোটেকশন দিতে গিয়ে বা গরিবদের সহায়তা দিতে গিয়ে পেপারও আমরা দেখি যে যার পাওয়া দরকার সে পাচ্ছে না, আর যে পাওয়া উচিত সে পাচ্ছে, আর যে পাবে না তাকে দেওয়া হচ্ছে। তো এই জন্য ন্যাশনাল হাউস হোল্ড ডাটা বেজ একটা করছি আমরা চাইবো আগামী ডিসেম্বর মধ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এই ন্যাশনাল হাউস হোল্ড ডাটা বেজটাকে সম্পন্ন করা উচিত, যাতে প্রত্যেকে আইডেন্টিফাই করা যায় ওর মধ্যে কার কি আর্থিক অবস্থান এটা বোঝা যাবে, কে গরিব না। তাহলে আর ওই যে আপনার যেটা লিকেজ হয়, মিস টার্গেটিং হয়, সেটা অ্যাভয়েড করা যাবে। আর সর্বশেষ যেটা বলবো, ব্যবসা প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, আমাদের ডাইভার্সিফিকেশন হচ্ছে বললাম, আমাদের ডোমেস্টিক ডিমান্ড বাড়াতে হবে। ডোমেস্টিক ডিমান্ড বাড়ানোর উপায় হলো প্রচুর প্রসেস প্রোডাক্ট এখন আছে, ক্যাচআপ আছে, নানান প্রসেস ফুড আছে, আপনার আবার প্যাস্টুরাইজ মিল্ক আছে প্যাকেটে। অনেকে ভয়ে খায় না যে ওর মধ্যে কি আছে, এটা স্বাস্থ্যসম্মত কিনা। কাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারের কাজ এখন হলো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের কোয়ালিটি নিশ্চিত করা কনজিউমারের কাছে, যাতে নির্ভয়ে সবাই এই প্রসেস প্রোডাক্ট খেতে পারে। আমরা অনেকে কিন্তু ভয়ে দুধও খাই না, অনেকে এই যে প্যাস্টুরাইজ মিল্ক বলে পাউডার মিশানো আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, আসলে এগ্রিকালচার প্রোডাক্টস অবশ্যই আমাদের যেতে হবে, গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসেস ফলো করতে হবে, যাতে প্রোডাক্টগুলো হেলদি হয়, স্বাস্থ্যসম্মত হয়। এবং এটা হলে আমরা গ্যাপ ফলো না করলে গুড এগ্রিকালচার আমরা এক্সপোর্টও করতে পারবো না কিন্তু। কাজে এটা খুব দ্রুত এবং খুব কঠিনভাবে এটা আমাদের বাস্তবায়ন করা উচিত। আর সর্বশেষ যেটা বলবো, ট্রাস্ট বিল্ডিং ইন দ্য ইকোনমি, আমাদের আস্থার সংকট যেন অর্থনীতি না তৈরি। সেই আস্থাটা হলো কি, ব্যবসায়ী যদি মনে করেন অর্থনীতি তো কেমন হলো, পারবো না, ব্যবসা হবে না, এই মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের ট্রাস্ট বিল্ডিংটা এখন গুরুত্বপূর্ণ। এই সংকটকে দেখিয়ে অনেকে আমাদের হতাশ করবে, অনেকে বিভ্রান্ত করবে। কাজে আমি মনে করি যারা আতঙ্ক সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছেন তাদের জবাব আপনারা দেবেন। এবং আপনারা, আমি মনে করি অর্থনীতির ভিত্তিটা আলাপ করলাম, আমি রিজন সাহেব বাইরে এই জন্যে বোঝানো যে অর্থনীতি সঠিক পথে আছে এখন পর্যন্ত। কেবল মূল্যস্ফীতি যেহেতু বাইরের থেকে আসে, ওটা তো আমি কিছু করতে পারছি না, তো পারছি না, চেষ্টা করে যাচ্ছি সার্বিক। তো এই আতঙ্ক সৃষ্টির প্রয়াসকে বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে আপনারা যারা ব্যবসায়ী আছেন, আমাদের মিডিয়া যারা আছেন, আপনাদেরও একটু গঠনমূলক সহনশীল হইতে হবে। সেই হক কথা এদেশে অনেক ক্ষতি করেছে। একদিন মিথ্যার বান্ডেল নিয়ে আসতো 74-75, যাদের এখানে বয়স বা দেখেছেন বা স্কুল জীবনের ছাত্র, সেই হক কথার রোল যেন এই দেশে আর কেউ প্লে না করতে পারে, এবং কোনো হতাশাবাদী অর্থনীতিবিদ, আশঙ্কাবাদী অর্থনীতিরা যেন বিভ্রান্ত না করতে পারে, আমাদের এই সচেষ্ট থাকা উচিত। তো আজকের এই সুযোগটা আমার খুবই ভালো লাগছে, অনেক কিছু জানতে পেরেছি, আপনাদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে পেরেছি। আমার নিজেরও কিছু ভুলভ্রান্তি থাকতেই পারে, তবে অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত 2009 থেকে অতগুলো প্ল্যান আমার হাত দিয়ে করা, বুঝতে পারেন, দেশ পরিকল্পিতভাবে এগোচ্ছে বিধায়ী দেশ অর্থনীতি এত ভালো করেছে, এটাও সত্য। আমরা আগামী বছর বাজেট কী হবে আমার এই প্ল্যানে লেখা আছে, এবং ওইভাবে মোটামুটি হয় কাছাকাছি। 24-এ আমাদের বিনিয়োগ কত হবে লেখা আছে, প্রাইভেট সেক্টর রোল কীভাবে লেখা আছে, মানি সাপ্লাই কী হবে রোদে লেখা আছে। আমরা কিন্তু পরিকল্পিতভাবে এগুচ্ছি, শিক্ষার হার কতটা বাড়াবো বলা আছে। তো আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইন্স হলো 5 ইয়ার প্ল্যানগুলো, এবং 2009 থেকে ম্যাটিকুলাসলি সরকার এই 5 ইয়ার প্ল্যান ফলো করে বাজেট প্রিপারেশনে এবং নীতি নির্ধারণে। তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।
অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। আমরা যদি জানতাম যে আপনি আজকে এইভাবে মানে আমাদের ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন দিবেন, তাহলে আমি আর মূল প্রবন্ধ প্লেস করতাম না আজকে, আর এটা আপনার উপরে ছেড়ে দিতাম। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি আসলে অনেক কষ্টকর চিফ গেস্টের জন্য, কারণ উনি সবার শেষে উনি কথা বলেন, ওনাকে ধৈর্যের সাথে সবার কথা শুনতে হয়। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমাদের অডিয়েন্স, আমাদের সাংবাদিক ভাই বোনদেরকে, আমাদের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক দেরি হয়ে গেছে, চলেন আমরা এখন সবাই একসাথে পাশের রুমে বসে একটু লাঞ্চটা করে ফেলি। আসেন প্লিজ।